Okay. So good evening, everyone. I welcome you all for the 5 editorials of the week initiative. So this is the 75th edition. So 75th edition is a special edition. So continuous with few breaks, நம்ம 75 editions வந்து cover பண்ணிருக்கோம் 375 editorials. And another special occasion is that this is the 75th independence year. Independence வாங்கி 75th year இருக்கு. ஆனால் government is celebrating Azadi Amrit Mahotsav. அதாவது சுதந்திர திருவிழா அமுத பெருவிழா அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த 75th இயர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே செலிப்ரேஷன்ல நம்ம 75th எடிஷனை செலிப்ரேட் பண்ணும்போது நம்ம இந்த இண்டிபெண்டன்ஸை பத்தியும் யோசிக்கணும். அட் தி சேம் டைம் நம்ம ப்ரிப்பரேஷனோட அதை எப்படி லிங்க் பண்ணிக்கலாம். ஹவு வி கேன் லிங்க் போத் அவர் ப்ரிப்பரேஷன் அலாங் வித் தாட்ஸ் ஆஃப் தி 75th இயர் ஆஃப் இண்டிபெண்டன்ஸ். அபார்ட் ஃப்ரம் திஸ், இந்த 75th இயர் அகேஷன்ல ஐ வுட் லைக் டு கால் அவர் சிஎம்டி. ஏன்னா இந்த 75 எடிஷன்ஸ் ஆஃப் 5 editorials ஆஃப் தி வீக் வந்து வித்வுட் எனி டிஸ்டர்ப்ஷன்ஸ் கண்டினியூஸா போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் இனிஷியேட்டிவ் கொண்டு வந்திருக்கு. I would like to call our CMD to address. Anything, if you are doing continuously, I'm sure one day or other day definitely you are going to do. That is the skill sets which is required to achieve anything in the life. 75 weeks, just imagine. Every week 5 editorials, for which he has to work like anything. He has to read at least minimum 30 to 40 editorials. Out of 30 to 40 editorials, he'll pick few editorials which are relevant for the UPSC civil service preparation. Then he'll work on that. He'll take the content and juice out of the entire editorials. Then he'll be discussing the entire 5 topics within the period of 1 to 1.5 hours, which is something very great skill sets which is possessed by Mr. Adil Baig. He deserves lot of rewards, recognition, appreciation. There is no word to appreciate such a committed individual, Mr. Adil Baig. We wish and we pray always that his hard work should be paid and rewarded very soon. But you all know very well that sometimes it will be delayed, but I'm sure definitely it won't be denied, because the recognition which all of you have given for this program is the best example, which shows that what kind of content he is delivering, how he is transferring all the youth of Tamil Nadu, particularly those who are preparing for the civil service examinations. Whenever he thinks, always he will relate with some current issues. Today is the 75th edition. He is also relating with the 75th Independence Day. Though we are yet to celebrate the Independence Day, he has started the celebration. So always he used to think and he used to relate with the examinations point of view. Yesterday itself he was telling that, sir, this year we have to celebrate in the different way. You all know very well that how we celebrated our Republic Day. So almost more than 12 hours we discussed Indian Constitution. So for the Independence Day also, definitely you can expect some kind of new initiative from KingMakers IAS Academy, and many experts are going to come and they are going to discuss on various topics, particularly with respect to the content which he has discussed in the last 75 weeks. Out of 375 editorials, some of the topics are going to be picked, and those topics are going to be discussed by the domain experts from across India. So this is the idea which I have not yet discussed with him. So in case if there is a topic with respect to the internal security, someone will come from the cadre of the commander-in-chief from the army, and they will be coming and they will be discussing. If there is a topic from economics, then I may invite some chief economic advisor from the government of India,
they'll be coming and they'll be discussing on that particular topic. If there is any topic with respect to the agriculture and other activities, the same topic is going to be discussed by the experts in the agriculture domain. There is any social issues, I may invite some social activists from across India. So this is how we are planned to celebrate the 75th Independence Day. See the importance of the editorial. Now all of you have realized not only the civil service aspirants, but also any citizens, any responsible citizen should know the content which is delivered through this session. So I wish Mr. Adil Baig and other people, those who are watching this program, to make use of this session, not only to develop your knowledge, but also to achieve a great success in the UPSC Civil Service Examination. And once again, I sincerely thank from my bottom of the heart on behalf of the KingMakers IAS Academy, as well as from the student community, to Mr. Adil Baig for his sincere contribution for the student community. So because this program is watched by not only the KingMakers IAS Academy students, but also many seniors, many senior IAS officers, many retired IAS officers. Because I was told one day by Jawahar IAS, sir, this week editorial has not come, please ask Adil sir to release it. Because continuously he is watching that program. And Kritika IPS, who got IPS last year, she was telling that, sir, though I was not able to come to the academy, I used to watch Adil sir program continuously. That gave me a lot of inputs to get through in the UPSC mains as well as in the personality test. So many are watching this program. Yes, of course, yes, developed his skill sets as a very good resource persons for the civil services preparation. But we don't want to see him as a best trainer for the civil service aspirants. That is not our motto. But very soon we will see him as a bureaucrat. As a bureaucrat, I am sure definitely he will come and he will transform and he will deliver his, he will do his contribution for the student community. So that is our wish. So all the best, Adil. Thank you so much for your contribution. Thank you, sir. Thanks for the opportunity, sir. Yeah. So நம்மலாம் படிக்கிறப்ப வந்து பல விஷயங்களை வந்து விட்டுருவோம் நம்ம. பட் அவர் வந்து அந்த மாதிரி விட்டது இல்லை. ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே பங்க்சுவாலிட்டியா இருக்கட்டும், டிசிப்ளினா இருக்கட்டும், டெடிகேஷனா இருக்கட்டும், கமிட்மெண்டா இருக்கட்டும், டெலிவரியா இருக்கட்டும், ஒருத்தவங்களுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ற விஷயமா இருக்கட்டும், பணிவா இருக்கட்டும், மரியாதை கொடுக்குற விஷயமா இருக்கட்டும், இவர் மாதிரிலாம் ஒரு பர்சனை பாக்குறது லைஃப்ல இந்த ஃபீல்ட்ல வந்து பெரிய அறிவு. So KingMakers IAS Academy is really blessed to have him as a student and as a faculty and resource person. And very soon we will also celebrate his success. With these few words I conclude, and I am very happy to inaugurate this 75th edition of Editorial Made Simple. All the best. Thank you. Thanks for the words, sir. Thank you, sir. Thanks for the appreciation and words. So thank you, sir. Thanks for the words and thanks for appreciation, and thanks for each and every student whose responsibility attending and supporting this session. So thank you, sir. So hi everyone. I welcome you all for the 5 editorials of the week initiative. In this initiative, we will be identifying 5 important editorials which came in Hindu for the from the last 1 week, and we will be discussing that with respect to mains point of view. The only success of this initiative is only when you write the points which discussed in this initiative in the mains answer rating. So in the answer rating la ungalku mains points la in the initiative la irundhu or data eduthu eludunalo or points eduthu eludum poduna in initiative success agum. So always think about mains answer rating while attending this initiative. Of course, yeah, few prelims question also came last time, but mains is our ultimate target. So mains la nama data eludrom, points eludrom, judgments eludrom. So apart from this, the special thing about this today's session is that this is the 75th year of India's independence, correct? So it's been 75 years since we got the independence, and government is celebrating this Azadi Amrit Mahotsav for 2 years in the 100th year அப்படியே celebrate பண்றோம். So இந்த வருஷத்தோட கவர்மெண்டோட ஃபெஸ்டிவல் தீம்ஸ் எல்லாமே வந்து it is going to be regarding the independence. So அதே மாதிரி நமக்கும் when we got the 75th edition, I thought that we will link our editorial initiative with this Independence Day 75 years. Not in today's editorial, we are not having any 75 years of Indian history அப்படிலாம் பேச போறது இல்லை. But of course, on August 15th, அப்போ வரக்கூடிய அந்த August 14 இருக்கிற சண்டேவோ இல்லைன்னா நெக்ஸ்ட் சண்டேவோ we might be having editorial session.
அப்போ கண்டிப்பா வந்து ஹிந்துஸ் எடிட்டோரியல் ஆல்சோ வில் பி அபவுட் இந்தியா 75 தான். ஆல் தி எடிட்டோரியல்ஸ் இன் தட் பர்டிகுலர் வீக் வில் பி ஃபோக்கஸிங் ஆன் இந்தியா அட் 75. அப்போ வந்து we will be discussing all those India at 75. பட் from now onwards, okay, நம்ம அந்த 75 எடிஷன்ல let us commemorate it அப்படிங்கிறதுனால as a part, as an individual, as an institution, from the student side, நம்மளும் வந்து இந்த 75th year of Indian independence சரி cherish பண்ணோம். Of course, when India got independence, we were not there. 50th yearல வந்து we were all kids. அப்ப இண்டிபெண்டன்ஸ் டே அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாம இருந்தா ஒரு கிட்ஸ் வெறும் இண்டிபெண்டன்ஸ் டேனா சாக்லேட் அப்படிங்கிறதுக்கும் ஜனகணமன அப்புறமா வந்து தாயின் மணிக்கொடி அர்ஜுன் ஒன்லி திஸ் திங் வி வில் நோ. அதை தாண்டி வேற எதுவும் தெரியல. ஸோ 50th இயரும் தெரியல. ஸோ 75th இயர் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது எடுத்து பார்த்தா இந்த இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸை அவ்வளோ ஹாப்பியா செரிஷ் பண்ற இடத்துல ஸ்டாண்டிங். பர்சனலி இஃப் யூ குட் சி 75th இயர்ல இந்தியா இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற இடத்துல I can clearly understand the importance of the 75th year when India is reaching 75. ஏன்னா because we are a UPSC aspirant, we are in this journey, we are studying India, we are understanding India. இந்தியாவுடைய லாஸ்ட் 2000 years of history அனலைஸ் பண்ணிருக்கோம். இந்தியாவுடைய பாஸ்ட் 70 years of history இன்னும் டீடைல்டா we have analyzed, and current affairs day to day basis we are analyzing. After seeing all these things, this India's independence at 75 years should be something special. So as a part of from my side and from institute side, let us commemorate அப்படிங்கிறதுனால தான் we commemorated the 75th year of celebrations. So on the 75th Independence Day, we have planned ஒரு panel discussion மாதிரியும் பிளான் பண்ணிருக்கோம். லைக் சார் இன்னைக்கு ஒரு புது ஐடியாவும் சொல்லியிருக்காரு. So concrete, we have not yet finalized the idea. So soon we will celebrate it for sure as a part of KingMakers IAS Academy. So இந்த 75th yearல வந்து what we have to think அப்படின்னா 3 விஷயத்தை we have to think. Number 1, it is about the freedom struggle. The freedom struggle which was taking place for the 100 years, and the freedom struggle உடைய இந்தியன் நேஷனல் மூவ்மெண்ட் உடைய எஃபர்ட்னால தான் இந்தியா காட் செல்ஃப் ரூல், அதாவது இந்தியன்ஸ் வில் ரூல் இந்தியா அப்படிங்கிற அந்த செல்ஃப் ரூல், அண்ட் இந்தியா வில் பி ரூல்டு ஃபார் இந்தியா பை இந்தியன்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வந்து வி காட் இன் 1947. ஸோ அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் வந்து வித் சோ மச் ஆஃப் ஹார்ட்ஷிப்ஸ் வி காட். ஸோ அட் திஸ் மூமெண்ட் வி ஹாவ் டு ரிமெம்பர் அண்ட் செரிஷ் and we have to respect all the personalities who contributed for the Indian national movement and who sacrificed their life, belonging and everything for this Indian national movement. அவங்கள வந்து நம்ம ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும். அது நம்பர் 1. நம்பர் 2, நம்ம இந்த டைம்ல what we have to think is past 75 yearsல how India developed. During the independence we are nothing. We were one of the third world poorest country with so much poverty, hunger and famine, and we are having a sociological crisis in the form of partition and riots, and we are having an unstable politics. So whether this country will come together or not, அதுவே ஒரு மிகப்பெரிய question mark. Whether all the states will stay together or not, whether in the 28 states அந்த 14 states ஒன்னா இருக்குமா. So அந்த மாதிரி ஒரு chaos timeல the first cabinet took over the government under Jawaharlal Nehru and Sardar Patel and Dr. Ambedkar. So இந்த மாதிரி important personalities, of course, காந்தி சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை, சொல்லாமலே காந்தி will be there till India is there. So apart from காந்தி, நம்ம இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேபினெட்ல வந்து ஜவஹர்லால் நேரு, அம்பேத்கர், சர்தார் பட்டேல் இந்த மாதிரி ஒரு சில founding fathers and founding mothers who laid the foundation for India. And the 75 years they have taken India and they have brought, and at present India is one of the strongest economy, which is the fastest growing economy with so much demographic dividend, with so much GDP, 5th largest economy. We have reduced hunger, we have reduced poverty, we have reduced famine, we have increased agricultural production, we are a leading player in service sector. இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட achievements we have done in economic, social and political spheres. So in the 75 years of development நம்ம யோசிப்போம் how India developed, rose from that bottom to whatever we are now. So on the aspect we have to think. That is the second thing which we have to do. And the third thing, so now from now onwards we will go to 100th year 2047. In 2047 அந்த டைம் பீரியடுக்குள்ள 100th year வரும்போது வேர் இந்தியா ஷுட் ஹவ் ரீச் அப்படிங்கிற அந்த ஃபியூச்சரிஸ்டிக் தாட் இருக்கணும். இந்த 3 தாட் தான் வந்து எவ்ரி சிட்டிசன் ஷுட் திங்க். பட் எவ்ரி சிட்டிசன் யோசிக்கிறாங்களோ இல்லையோ, UPSC aspirants and UPSC aspirants, we have to think and we have to analyze this 75th year of independence in all these 3 aspects. We have to make sure that we are cherishing the ideals of the freedom struggle as said in the fundamental duty. At the same time, we are also respecting the Constitution of India and the ideals enshrined in the Constitution of India. That is also a fundamental duty. So, Constitution of India or a fundamental right, fundamental Constitution of India la irukra and the fundamental characteristics and ideals cherish panni, and the ideals India la it should be implemented without any compromise. And the mari vandu we should make sure that
the ideals of India's independence and ideals of constitution is implemented in India without any compromise. So அந்த விஷயத்தை we have to think as a civil services. இந்த மூணு டைமென்ஷன்ல தான் இந்த இந்தியா at 75 நம்ம யோசிக்கணும். ஸோ இதுல முக்கியமான டைமென்ஷன் லாஸ்ட் டைமென்ஷன் தான். ஸோ பாஸ்ட் எப்பவுமே வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு விட்டுறலாம், பட் ஃபியூச்சருக்கு தான் we have to work. ஸோ 100th இயர்ல இந்தியா போகும்போது what goals we are going to have for a nation with respect to economy, with respect to polity, with respect to gender disparity, with respect to social inequalities between rich and poor, with respect to caste inequalities, with respect to the rights of the vulnerable people. In the mari ஏகப்பட்ட dimensionsல how we are going to develop the agriculture, manufacturing, and how we are going to create employment opportunities, how we are going to handle our foreign policy. So இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் வந்து we should have some targets. அந்த டார்கெட்ஸ் என்னவா இருக்கும் அப்படிங்கிறதும் சிவில் சர்வீஸ் ஆஸ்பிரண்ட் should think. ஸோ இந்த ஒரு பிரீஃப் தாட் ப்ராசஸ். ஸோ ஆகஸ்ட் 15 யோசிச்சு வைங்க என்னென்னலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு. ஸோ இந்த யோசனைகள் கண்டிப்பா we can expect some question directly or indirectly or an essay in the civil services exam also. ஸோ கண்டிப்பா இந்த வருஷம் மெயின்ஸ் போறவங்க இன்டர்வியூ போறவங்க இல்ல அடுத்த வருஷம் மெயின்ஸ் போறவங்க இன்டர்வியூ போறவங்க கண்டிப்பா இது ஒரு கொஸ்டினா இருக்கும். ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் அஸ். ஸோ வித் ஆல் திஸ் திங்ஸ் லெட் us start the today's session. Okay. Okay, so today I have identified 5 editorials. And the editorial என்னன்னா first வந்து it is about university ranking. So இந்தியாவுடைய ஹையர் எஜுகேஷன் செக்டர்ல there is a dilemma. இந்த ஆத்தர் வந்து ranking அப்படிங்கிறது இது ஒரு தீம் இல்ல. The author has talked about 2 dilemmas with respect to regulation of Indian universities. அந்த dilemmas என்னென்ன அப்படிங்கிறது we are going to see. E-waste management amendments of 2022 has been released. அதை பத்தி we are going to see. And GST ஓட 5th year. GST and inflation மட்டும் தான் இந்த எடிட்டோரியல்ல they have discussed. So அதை மட்டும் பார்ப்போம். ஜிஎஸ்டி ஓட டோட்டல் ஓவரால் அனாலிசிஸ் கண்டிப்பா வந்து வில் சி சூன். அதை பத்தின எடிட்டோரியல் கண்டிப்பா வரும். வித்தின் 1 or 2 weeks வில் டிஸ்கஸ் தட் ஆல்சோ. 5 years of GST அப்படிங்கிற அந்த தீம். ஆக்சுவலா இந்த இதுல வெரி இன்ஃபிளேஷன் ஆஸ்பெக்ட் மட்டும் தான் தேவ் டிஸ்கஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் அண்ட் இஷ்யூஸ். ஸோ திஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஏரியா. COVID-19 விட மோசமான இன்னும் பல டிசீசஸ் இந்தியாவில் இருக்கு. அதுல ஒரு டிசீஸ் தான் இந்த டிபி. ஸோ COVID-19 காட் ஆல் தி அட்டென்ஷன், பட் அதை விட முக்கியமான கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் ஆல்சோ நீட்ஸ் அட்டென்ஷன். அதுல ஒன்னு வந்து டிபி. ஸோ தட்ஸ் வை இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். And last one is about one of the most needed thing in the present time, that is LGBTQ community oda social isolation பத்தி ஒரு ஆர்டிகல் இருந்தது. So that article will discuss. Apart from this, இந்த வருஷம் இந்த வீக் வந்து we had many editorials. இன்னும் ஒரு 3-4 editorial important ஆன. Apart from this 5, I found 3 more editorials important. I'll briefly touch that. இன்னைக்கு வந்து செஷன் 7க்கு மேல கூட போகும், 7:15 7:30 கூட. I'll briefly touch that, and அப்படி நீங்க மிஸ் ஆயிடுச்சுன்னா we'll discuss in the upcoming weeks. Whenever I'm not getting 5, I'll put that. First editorial வந்து it is about the university ranking. Okay, so university ranking வந்து QS World University Ranking is one of the most prestigious university ranking. அந்த university rankingல வந்து they have released and அதோட criterias கொடுத்திருப்பாங்க. அதை பத்தி we'll see. அதுல 2 முக்கியமான dilemma they are discussing. One dilemma is whether we have to have multidisciplinary institutions or specialized institutions. இது ஒரு dilemma. இன்னொரு dilemma என்னதுன்னா dilemma between the central funded institutions and state funded institutions. Centrally funded institutions நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றாங்க and state funded institutions are not performing well. இந்த dilemmaவையும் வந்து discussing. So இந்த 2 dimension higher education related if there is a question na issues அப்படின்னு எழுதும்போது இந்த aspectல we can write. Okay, or reforms அப்படின்னு எழுதும்போது இந்த aspectல we can write whether to continue. ஏன்னா national education policy is talking about multidisciplinary institutions, but India is strongly performing as a in the specialized institutions. So நம்மளோட strength இங்க இருந்துட்டு நம்ம ஏன் அதை focus பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எடிட்டோரியலோட தீம். Okay, so we'll discuss about that. So first we'll see about QS World University Ranking. So it can come in preliminary. So on the preliminary aspectla you study. So QS அப்படிங்கிறது அதோட full form பார்த்தேன், ஏதோ ஒரு வாயிலே நுழையாத ஒரு வார்த்தை, அதனால அது விட்டுறலாம். வெறும் QS ranking அப்படின்னு பாத்துக்கலாம். It's a UK based NGO who are, it's considered to be one of the most reputed ranking of universities. Okay, so இவங்களோட rank வந்து it's world renowned ranking. So அவங்க வந்து they have identified and they have given the ranks. அதுல top 1000ல வந்து 27 Indian colleges இருக்கு. Previous ranking ஓட இந்த rankingல 5 extra colleges வந்திருக்காங்க. So top 1000ல we are having 27 Indian universities. Okay, so அதுல 155th பொசிஷன்ல தான் இந்தியாவோட யூனிவர்சிட்டி. So 154 non-Indian institutions நமக்கு முன்னாடி இருக்கு. So இந்தியாவோட பெஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷனான இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் வந்து 155th பொசிஷன்ல தான் இருக்கு. So we are not even in the top 100. So இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராங் நேஷன். So இந்தியா at 75ல இதுதான் எய்ம். நம்ம இவ்வளவு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ராங் நேஷன் at 75th year இருக்கோம். So our aim is should be what? Our Indian institutions, Indian universities should be in top 50 at least. Top 100ங்கிறத top 50க்கு தான் நம்ம எய்ம் பண்ணணும். So that should be our objective at least in 2047. So அதே மாதிரி வந்து இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படிங்கிற டேக் வாங்கி இருக்கிற இந்த ஐஐடிஸ்
அந்த ஐஐடிஸ் தான் வந்து they are the top 1000, not the other institutes. So institute of eminence னா என்னதுன்னா those so institute of eminence அப்படிங்கிறது it's a recognition given by the union government to the universities. So அந்த tag வாங்கின universities வந்து they are having autonomy. They can decide their own finances, they can decide their own administration, they can decide their own syllabus, and there won't be any regulatory interventions like other universities. So அந்த மாதிரி ஒரு குவாலிட்டியான இன்ஸ்டிடியூஷனை ரீச் பண்ண பிறகு அவங்களுக்கு ஐஓஇ ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்துருவாங்க. ஐஓஇ ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்தா they will get autonomy and they will get special funding to further improve the research and development and infrastructure. So அதுல வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து has identified 10 government universities and 10 private universities and recognized them as IOEs. So அந்த IOEs தான் வந்து they are performing well அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. அண்ட் நாட் ஐஓஇயா இல்லாதது எதுவுமே பெர்ஃபார்ம் பண்ணல அப்படிங்கிறது they are telling. So this is the அந்த QS இது ஒரு prelims point of view we have to see. QS யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் நம்ம எல்லா யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் படிக்க தேவை. எடிட்டோரியல்ல இது வந்துருச்சு, இந்த ரேங்கிங் பத்தி மட்டும் படிச்சு. ஓகே, சோ அந்த QS யூனிவர்சிட்டி ரேங்கிங் வந்து எனி இண்டெக்ஸ் வி ஸ்டடி ஃபர்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு ஸ்டடி ஹூ இஸ் ரிலீசிங். சோ QS அப்படிங்கிற அந்த QS வேர்ல்ட் யூனிவர்சிட்டி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு என்ஜிஓ தான் they are releasing it. It's UK based NGO. நெக்ஸ்ட் பாராமீட்டர். சோ இதெல்லாம் மொத்தம் 6 பாராமீட்டர் இருக்கு. சோ அந்த 6 பாராமீட்டரோட வெயிட்டேஜஸ் தான் அது. எல்லாமே ஞாபகம் வச்சுக்க முடியாது, பட் வாட் ஆர் ஆல் தீஸ் பாராமீட்டர்ஸ் அப்படிங்கறது நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அகாடமிக் பியர் ரிவ்யூ, அந்த அகாடமி பத்தி வாட் பர்செப்ஷன் பீப்புள் ஆர் ஹேவிங். அதாவது அந்த இவங்க இருக்காங்கல்ல ரிசர்ச் ஸ்காலர்ஸ், யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர்ஸ், வேர்ல்ட்ல இருக்கிற யூனிவர்சிட்டி ஸ்காலர்ஸ், ரிசர்ச் ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாம் அந்த யூனிவர்சிட்டி பத்தி என்ன ஒப்பீனியன் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு சர்வே எடுப்பாங்க. சோ இது எல்லாமே ஒப்பீனியன் பேஸ்ட் சர்வே தான். அந்த சர்வேல அதுக்கு 40% வெயிட்டேஜ். ஃபேக்கல்டி டு ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ. ஸோ ஒரு ஃபேக்கல்டி எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஃபேக்கல்டி வில் கிவ் யூ தட். ஸோ அதுக்கு 20%. ஸோ ஒரு ஃபேக்கல்டிக்கு கம்மி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கும், அப்பதான் அட்டென்ஷன், இண்டிவிஜுவல் அட்டென்ஷன் வில் பி கம்மிங். ஸோ சைட்டேஷன்ஸ் பெர் ஃபேக்கல்டி, ஈச் ஃபேக்கல்டி வந்து எவ்வளவு ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காருங்கிறது இல்ல, அவர் பப்ளிஷ் பண்ண ரிசர்ச் பேப்பரை அதர் ரிசர்ச்சர்ஸ் எத்தனை வாட்டி சைட் பண்ணிருக்காங்க. சைட்டேஷன்ஸ்னா என்னதுன்னா, நீங்க ஒரு ரிசர்ச் பண்ணும்போது நீங்க இன்னொரு ரிசர்ச் பேப்பர் பார்த்து ஒரு டேட்டா எடுத்து போடுவீங்க, அதை ரெஃபரன்சஸ் பின்னாடி போடுவீங்களா, தட் இஸ் சைட்டேஷன். உங்களோட ரிசர்ச் பேப்பரை எத்தனை பேர் ரெஃபர் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது தான் சைட்டேஷன். எத்தனை ரிசர்ச் போட்டீங்கிறது முக்கியம் இல்ல, அது எத்தனை பேர் ரெஃபர் பண்றாங்கிறது தான் முக்கியம். ஸோ அந்த சைட்டேஷன்ஸ் பெர் ஃபேக்கல்டி தான் இங்க போடுறாங்க. எம்ப்ளாயர் ரெப்யூட்டேஷன், பிளேஸ்மெண்ட் வராங்கல்ல. ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்க்கு வந்து கம்பெனிஸ் வரும்போது அவங்க வந்து அந்த மாதிரி வேர்ல்டு ரெனவுண்ட் கம்பெனிஸ் அவங்க இந்த யூனிவர்சிட்டி மேல என்ன ஒப்பீனியன் வச்சிருக்காங்க. உங்களோட எம்ப்ளாயர் எடுக்கும்போது இந்த யூனிவர்சிட்டில இருந்து வந்தா எடுத்துருவாங்க, ஐஐடில இருந்து வராலும் வேலைக்கு எடுத்துவாங்க. ஸோ ஒரு கம்பெனி வந்து அந்த யூனிவர்சிட்டி மேல என்ன ரெஸ்பெக்ட் வச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி எத்தனை இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, how many international students are coming and how many international staffs are working. ஸோ உங்க நாட்டு ஃபேக்கல்டி மட்டும் இல்லாம வெளிநாட்டு ஃபேக்கல்டிகள் எத்தனை பேர் இருக்காங்க. ஸோ இதை வச்சுதான் தேர் ரேங்கிங். ஸோ இது வந்து ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ஆஃப் ஸ்டடி. ஸோ இதுதான் ரேங்கிங். நம்மளுடைய ஐஐசி பெங்களூர் தான் வந்து 155th ரேங்க். அதுக்கப்புறமா வந்து ஐஐடி பாம்பே வந்து 72, டெல்லி 74 அண்ட் மெட்ராஸ் வந்து 250. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ். எல்லாமே வந்து 150ஸ்க்கு அப்புறமா தான் இருக்கு. ஓகே, ஸோ இது முக்கியமா இல்லை, பட் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்தது யாருக்கா தெரியுமா? இந்த 8 படிச்சிட்டு யாராவது ஃபர்ஸ்ட் யாருன்னு பாத்தீங்களா? அதான் பண்ணணும், அதான் பேக்ரவுண்ட் ஒர்க். உங்களுக்கு புரியுதா? இதுதான் நம்ம மிஸ் பண்ணிடுறோம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து MIT, மெட்ராஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. அது கிடையாது, மெசாச்சுசெட்ஸ் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி. MIT ஆஃப் USA தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்திருக்கு. MIT, நெக்ஸ்ட் ஹார்வர்ட், ஸ்டான்ஃபோர்ட், கேம்பிரிட்ஜ், ஆக்ஸ்போர்ட், இவங்களாம் தான் அந்த டாப் 5 குள்ள வராங்க. சோ ஃபர்ஸ்ட் டைலமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சென்ட்ரலி ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன் வெர்சஸ் ஸ்டேட் ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். நம்ம ஊர்ல ஏன் நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேங்குது அப்படின்னா, ரெகுலேட்டரி இஷ்யூஸ்ல இருந்து 2 இஷ்யூ மட்டும் எடுத்து பேசுறாங்க. சென்ட்ரலி ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன் யூனியன் கவர்மெண்டோட மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் எஜுகேஷன் கீழ இருக்கிற இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸ்டேட் ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன். இப்போ அண்ணா யூனிவர்சிட்டிங்கிறது ஸ்டேட் ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன், ஐஐடிங்கிறது சென்ட்ரலி ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன். இதுதான் அந்த 2. ஸோ சென்ட்ரலி ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் நம்பர் வந்து எவ்வளவு இருக்குன்னா, இந்தியாவில் மொத்தம் 1043 யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்கு. இதோட டேட்டா. India is having 1043 universities. அதுல 184 centrally funded. So union government கீழ இருக்கிற centrally funded institution 184 தான். 184 they are getting very good support from union government. They are getting good funding, research and money involved in investments எல்லாமே it is high. So அதனால அவங்களோட education quality is very high. ஆனா state funded universities வந்து amount of money which state is sharing for their education institutions like Annamalai University, Anna University, Madurai Kamaraj University, இதுக்கெல்லாம் நம்ம மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி, இதுக்கெல்லாம் வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் எவ்வளவு போடுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது யூனியன் கவர்மெண்ட்ல பாதி கூட போடுறது இல்லை. தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம், நாட் ஈவன் ஹாஃப். சோ அதனாலே வந்து ஸ்டேட் ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் வெரி புவர்லி அண்டர் பெர்ஃபார்மிங். சோ ஆப்வியஸ் ரீசன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இஸ் ஹேவிங் வெரி லெஸ் பினான்சஸ். அதுதான் ஒரு ரீசன். சோ இந்த பினான்சியல் டிஸ்பாரிட்டி. சோ இப்படி இருக்குன்னா, இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா,
சென்ட்ரலி ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டியில அதிக ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்களா, ஸ்டேட்ல அதிகம் இருக்காங்கன்னா ஆப்வியஸ்லி ஸ்டேட் ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் மோஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. சென்ட்ரலி ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டியில கம்மியான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் போறாங்க. ஸோ மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் அண்டர் தீஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் விச் இஸ் கெட்டிங் வெரி லெஸ் ஃபண்டிங். ஸோ ஃபண்டிங் இஸ் தி மேஜர் ப்ராப்ளம். ஸோ கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஃபண்டிங் சப்போர்ட் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம், விச் அதுக்குள்ளே டிஸ்பாரிட்டி. ஸோ டாப் ரேங்கிங்ல இருக்கிறது எல்லாமே சென்ட்ரலி ஃபண்டட். நம்மளுடைய டாப் 27 இருக்குல்ல, 27 சென்ட்ரலி ஃபண்டட். அதுதான் இங்க இருக்கிற ஒரு இது. ஸோ ஸ்டேட் ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அதுதான் அடுத்த 5 பாயிண்ட். ஸ்டேட் ஃபண்டட் யூனிவர்சிட்டியில salary and pension payout expenditure contributes the major share over infrastructure and research. ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு செலவு பண்ற காசுல ஃபேக்கல்டி கொடுக்குற சேலரியும் அவங்களுக்கான பென்ஷனுக்கான செலவு தான் மேஜர் ஷேரா இருக்கு. ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஹை, கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் லோ. அதான் சொல்ல வராங்க. ரிசர்ச்சுக்கும் எஜுகேஷன் குவாலிட்டிக்கும் பண்ற செலவை விட ஃபேக்கல்டிக்கு சேலரியும் பென்ஷன் கொடுக்குற செலவு தான் அதிகமா இருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி தட் இஸ் திங். ஸோ யூனிவர்சிட்டிஸ் வந்து நம்ம யூனிவர்சிட்டி வந்து ஏரியாஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னு மட்டும் தான் எடுக்கணும். டிகிரி வாங்குற இடம் அப்படிங்கிறது மட்டும் தான் இருக்கு. ஆனா யூனிவர்சிட்டியோட ஒன் ஆஃப் தி அது ஹாஃப் ஆஃப் தி பர்பஸ் தான். செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் தி பர்பஸ் ஆஃப் யூனிவர்சிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசர்ச். University is a place where advanced science and technology research takes place. There will be a senior most faculty of 30 years experience. He will be அவருக்கு கீழ வந்து ஒரு 20 PhD scholars இருப்பாங்க. He will be guiding those 20 PhD scholars and they will be doing latest research. அதுல இருந்து வெளியே வரக்கூடிய பேப்பர்ல இருந்து தான் புது புது விஷயங்கள் வரும். சோ நீங்க எந்த ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டா இருந்தாலும் அவர் வந்து காலேஜ்ல ஒரு ரிசர்ச் ஸ்காலர் கீழ இருந்திருப்பாரு. நீங்க ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டைன் எடுங்க, ஐசக் நியூட்டனா எடுங்க. ஐம் ஜஸ்ட் டெல்லிங் டு ஏதோ ஒரு யூனிவர்சிட்டி ப்ரொஃபசர் கீழ இருந்திருப்பாங்க. அங்க அந்த யூனிவர்சிட்டியில ரிசர்ச் பண்ணும்போது ஒரு பேப்பர் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கும். சோ யூனிவர்சிட்டி ஃபார் ரிசர்ச் அப்படிங்கறதே இந்தியால இல்ல. யூனிவர்சிட்டி ஃபார் டிகிரி அப்படிங்கறதா இந்தியால இருக்கு. சோ அதுக்கு ஒரு முக்கியமான ரீசன் இது. சோ வி ஹாவ் டு ஸ்பெண்ட் மோர் ஆன் ரிசர்ச். ஓகே. சோ நம்மளுடைய ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் எப்படி செஞ்சோம் நம்ம அப்படிங்கறது நம்ம யோசிச்சு பார்த்தாலே ரிசர்ச் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான பதில் நமக்கு தெரிஞ்சிடும். அப்படி பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கறது அதோட இன்ஃபரன்ஸ். ஓகே, இதுக்கு மேல சொல்றதுக்கு ஃபேக்கல்டி அண்ட் வேகன்சிஸ். சோ ஃபேக்கல்டி வந்து அதிக பே அவுட் போச்சுன்னா ஃபேக்கல்டில அவ்வளவு வேகன்சிஸ் இருக்கு, இட் இஸ் நாட் எட் ஃபில்டு. சோ ஃபேக்கல்டி வேகன்சிஸ் ஆர் ஸ்டில் ஹை. ஸ்டூடெண்ட் டு ஃபேக்கல்டி ரேஷியோ இருக்குல்ல, அதோட ரேஷியோ வந்து ரொம்ப ஹையா இருக்கு. ஒரு ஃபேக்கல்டிக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்கன்னா இட்ஸ் பெட். ஒரு ஃபேக்கல்டிக்கு 30 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கணும், அதான் ஒரு ஐடியல் ரேஷியோ. ஆனா நம்ம இன்ஸ்டியூட்ஸ்ல எல்லாம் அப்படி இருக்கானா கிடையாது. ஃபேக்கல்டி வேகன்சிஸ் இஸ் வெரி ஹை, குவாலிட்டி ஆஃப் டீச்சிங் அண்ட் ரிசர்ச் இஸ் வெரி லோ. டீச்சிங் ஃபேக்கல்டியோட டீச்சிங் குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அகைன் நீங்க கண்ணு மூடிட்டு உங்க ஃபேக்கல்ட்டி யோசிச்சு பார்க்கலாம். காலேஜ்ல உங்க காலேஜ் ஃபேக்கல்ட்டி யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சிடும். அவ்வளவுதான். சோ டீச்சிங் குவாலிட்டி ஆஃப் தி ஃபேக்கல்ட்டி அண்ட் இட்ஸ் வெரி அபிசமல். சோ இதுக்குள்ள இன்னொரு ட்ரெண்ட் இருக்கு. ஹூ இஸ் பிகமிங் அ டீச்சர், ஹூ இஸ் பிகமிங் அ காலேஜ் ப்ரொஃபசர், ஹூ இஸ் பிகமிங் அ காலேஜ் ப்ரொஃபசர் அப்படின்னு எடுத்து பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு வேலை கிடைக்கல, கம்மி மார்க் வாங்கிட்டேன், வேற எங்கேயுமே வேலை கிடைக்கல, ஒரு எம்இ படிச்சு ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல ப்ரொஃபசர் ஆயிடலாம். சோ வேற வேலையும் இல்லாம ப்ரொஃபசர் ஆறவங்க தான் டீச்சரா இருக்காங்களே தவிர, நான் டீச்சர் ஆகணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு யாரும் டீச்சர் ஆகிறது இல்ல. நான் பெஸ்டா நாலேஜ் எல்லாம் கெயின் பண்ணிட்டு நான் டீச்சர் ஆனங்கிறது இல்ல. சோ தமிழ் எம்ஏ அப்படிங்கிற அந்த படத்துல கூட இந்த கான்செப்ட் தான் அந்த சொல்லியிருப்பாங்க. சோ யார் டீச்சர் ஆறா அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா, யார் வந்து எதுலயுமே செலக்ட் ஆலையோ அவங்க தான் டீச்சர் ஆறாங்க. சோ அந்த மாதிரி வேற வழி இல்லாம டீச்சர் ஆறவங்க இருக்கிறதுனால நேச்சுரலி நாட் எவ்ரி ஒன் கேன் பிகம் அ டீச்சர்ல. சோ அந்த மாதிரி வந்து அந்த ஸ்கில்ஸ் வந்து தே ஆர் நாட் டெவலப்பிங். சோ தட் இஸ் தி மேஜர் ப்ராப்ளம். அதனால ரிசர்ச் நடக்கிறது இல்ல, டீச்சிங் குவாலிட்டி நல்லா இல்ல. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சென்ட்ரலி ஃபண்டட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல வந்து தே ஆர் ஹேவிங் குட் ஃபேக்கல்டி ஸ்ட்ரென்த், மாடர்ன் லேப்ஸ், டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், லைப்ரரி, ரிசர்ச் கிராண்ட்ஸ். இது எல்லாமே ஹையா இருக்கு. சென்ட்ரலுக்கு ஸ்டேட்டுக்கு கம்பேர் பண்ணும்போது எங்க சென்ட்ரல் பெட்டரா இருக்குன்னா, ஐஐடி, ஐஐஎம் அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அங்க வந்து ஃபேக்கல்டி ஸ்ட்ரென்த் இஸ் குட். அங்கேயும் ஃபேக்கல்டி இஷ்யூ இருக்கு, பட் ஸ்டில் கம்பேர்ட் டு ஸ்டேட் இட் இஸ் பெட்டர். மாடர்ன் லேப்ஸ் இருக்கு, டிஜிட்டல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு, லைப்ரரி, ரிசர்ச் கிராண்ட்ஸ். லைப்ரரியில டிஜிட்டல் லைப்ரரி, லைப்ரரி ஆக்சஸ். ஸோ நம்ம காலேஜ்ல யாராவது லைப்ரரி போயிருக்கீங்களா? ஃப்ரீ பீரியட்ல சும்மா அந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி தான் போயிருப்பீங்க, நாட் ஃபார் ரெஃபரிங். ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம். ஆட்டிடியூட் இஷ்யூ இஸ் தேர் அமாங் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அமாங் தி டீச்சர்ஸ். லைப்ரரி போன ஏன் டைம் வேஸ்ட் பண்ற அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஃபேக்கல்டி காலேஜ்ல. என்ன டைம் வேஸ்ட்? லைப்ரரியில சும்மா சுத்திட்டு இருக்கீங்களா? போய் கிளாஸுக்கு போங்க. சோ லைப்ரரி போறவங்க டைம் வேஸ்ட் பண்ணி பங்க் பண்ண தான் போறாங்க அப்படிங்கறத இந்தியாவோட ஆட்டிடியூட். சோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஹியர். ரிசர்ச் கிராண்ட்ஸ். ஓகே, சோ ரிசர்ச் கிராண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கறது இல்ல. ஹவு மச் மணி? இப்போ எல்லா காலேஜ்லயும் நம்ம ஊர்லயும் இருக்கு. எல்லா காலேஜ்லயும் தேர் இஸ் a சீனியர் ப்ரொஃபசர், அவருக்கு கீழே பிஹெச்டி ஸ்காலர்ஸ், தே வில் பி டூயிங் ரிசர்ச். அவருக்கு கிராண்ட்ஸ் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து வரும். அந்த கிராண்ட்ஸோட லெவல் ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அதே மாதிரி அந்த ரிசர்ச் வந்து அவங்க வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னா, இந்த பேப்பர் போடுறதுங்கிறது வந்து என்னோட ப்ரொஃபைல்ல நான் 30 பேப்பர் போட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த நம்பருக்காக தான் போடுறாங்களே தவிர,
அதனால ஒரு வேலிட் ரிசர்ச் அவுட்புட் வருதானா வர்றதில்லை, அதனால ஒரு பேட்டன்ட் வருதானா வர்றதில்லை, ஒரு நியூ டிஸ்கவரி வருதானா வர்றதில்லை, ஒரு அட்வான்ஸ்மெண்ட் இன் எக்கானமி வருதானா வர்றதில்லை. ஜஸ்ட் நேம் சேக் பேப்பர்ஸ் தான் அதிகமா இருக்கு. லைக் ஹவு வி ஆல் டிட் இன் தி காலேஜ். ஸோ இது எல்லாமே நீங்க யோசிச்சு பார்த்தாலே உங்களுக்கு புரியும். ஸோ அதுதான் இங்க இருக்க பிரச்சனை. ஸோ வாட் NEP சேஸ், நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி வந்து இப்போ இது ஃபர்ஸ்ட் டயலமா. ரெண்டாவது டயலமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசியோட விஷன். NEP என்ன சொல்லுது, பை 2040 all the universities in India will become multidisciplinary universities. ஸோ மல்டிடிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டிக்கும் ஸ்பெஷலைஸ்ட் யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படிங்கிறது இப்போ பார்ப்போம். ஸோ மல்டிடிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னா என்னதுன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லெட் அஸ் டேக் திஸ் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி. அங்க வந்து எல்லா ஸ்ட்ரீம்ஸும் இருக்கும். ஓகே, அங்க வந்து இன்ஜினியரிங் இருக்கும். மெட்ராஸ் யூனிவர்சிட்டி நான் ஜெனரலா சொல்றேன், மல்டிடிசிப்ளினரினா அங்க வந்து இன்ஜினியரிங் ஒரு சைடுல போயிட்டு இருக்கும், நர்சிங் ஒரு சைடுல போயிட்டு இருக்கும், அட் தி சேம் டைம் அங்க ஆர்ட்ஸ் இருக்கும், ஹியூமானிட்டிஸ் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். இப்போ SRM யூனிவர்சிட்டி எடுத்து பாருங்களேன், எல்லாமே இருக்குல்ல, தட் இஸ் மல்டிடிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டி. ஆனா அதே வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் அப்படின்னா பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ஜினியரிங் காலேஜ் ஆர் ஒரு IIT. IIT இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். JNU இஸ் மல்டிடிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டி. உங்களுக்கு புரியுதா? JNU இஸ் மல்டிடிசிப்ளினரி இன்ஸ்டிடியூஷன், பட் IIT இஸ் ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஸோ இந்தியால இந்த டாப் 27 ரேங்கிங்ல இருக்கிறது எல்லாருமே யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன். ஆனா நம்மளோட நேஷனல் எஜுகேஷன் பாலிசி என்ன சொல்லுது, 2040 ஆல் தி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா should become multidisciplinary universities, so that in each and every district there is a multidisciplinary university. ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லயும் ஒரு MDA இருக்கணும் அப்படின்றாங்க. ஆல் தி யூனிவர்சிட்டிஸ் இன் இந்தியா பை 2040 should become MDA அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது எய்ம். ஸோ திஸ் இஸ் தி டார்கெட். இப்போ இந்தியாவுடைய ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கும்போது அது எல்லாத்தையும் மல்டிடிசிப்ளினரியா மாத்தணும். மல்டிடிசிப்ளினரியா மாத்துறதுனாலதான் நம்ம ஊர்ல ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. ஏன்னா மல்டிடிசிப்ளினரியா மாறுச்சுன்னா யூ கேனாட் கிவ் குவாலிட்டி. நிறைய டிசிப்ளினரி இருக்கிறதுனால the management is not able to ensure the quality. டெவலப்டு கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் மல்டிடிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டி தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கு, ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ங்கிறது இல்ல. சின்ஸ் they are developed institutions, அந்த டெவலப்டு நாடுகள்ல அந்த கான்செப்ட் இஸ் ஒர்க்கிங். அங்க மல்டிடிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டிஸை நம்மளால சஸ்டைன் பண்ண முடியும். பட் இந்தியா லெவல்ல அது பண்ண முடியாதுல்ல அப்படிங்கிறது தான் இங்க இருக்கு. ஸோ அதனால இந்தியாவுக்கு வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் தான் பெட்டர் அப்படின்றாங்க. பட் அதுக்காக மல்டிடிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டி கூடாதானா கண்டிப்பா தேவை. மல்டிடிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் தி ஃபியூச்சர். அதுல ஸ்ட்ராங் ஆறதுதான் அவசியம். கரெக்டா? தட் இஸ் கரெக்ட். ஆனா நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த் அதுக்காக நம்ம விட்டுறக்கூடாது. இப்போ IIT மல்டிடிசிப்ளினரி இன்ஸ்டிடியூஷனா மாத்துறதுனால பயன் இல்லை. IIT இருக்கிறதுனாலதான் அது IIT அப்படிங்கறத இந்த ஆத்தர் சொல்றேன். சோ இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் என்னதுன்னா, ஃபியூச்சர்ல இருக்கிற டெக்னாலஜி எல்லாமே சிங்கிள் டிசிப்ளின் அப்படின்னு இருக்க போறது இல்லை. பிசிக்ஸ் இது பிசிக்ஸ் சார்ந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. பிசிக்ஸ் சார்ந்ததா இருக்கும், ஆனா அதுல ஏதாவது ஒரு கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும், அதுல வந்து ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும், அதுல ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் தேவைப்பட்டிருக்கும். ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி மூலமா பண்ணிருப்பாங்க. ஓகே, அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு லீகல் இஷ்யூஸ் நிறைய வரும். ஸோ ஒரு லாயரோட சப்போர்ட்டும் தேவை. ஸோ இதுதான் மல்டி டிசிப்ளின். ஒரு ப்ராடக்ட் இங்க வெளியே வருதுன்னா ஒரு சிங்கிள் ஒரு டெக்னாலஜி வருது, எது வந்தாலும் ஒரு சிங்கிள் ரிசர்ச் ஏரியால இருந்து வராது. இப்படி மல்டிபிள் டிசிப்ளின் சேர்ந்து பண்ற ரிசர்ச்சோட அவுட்கம்ஸா தான் ஃபியூச்சர்ல வரக்கூடிய எல்லா அவுட்கம்ஸும் வரப்போகுது. ஸோ மல்டி டிசிப்ளினரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஆர் தி ஃபியூச்சர். ஸோ அதை நோக்கி தான் நம்ம NEP போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதுல எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை. பட் கன்வெர்ட்டிங் ஆல் தி யூனிவர்சிட்டி டு மல்டி டிசிப்ளினரி யூனிவர்சிட்டிங்கிறது தான் ப்ராப்ளம். we need to have MDI, we need to have specialized institutions. ரெண்டுமே நம்ம வச்சுப்போம். ஆல் கன்வெர்ட்டிங் ஆல் அப்படிங்கிறது தான் வேணாம் அப்படின்னு சொல்றேன். அவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் தி ஒன்லி திங். ஸோ நாளைக்கு NEP-ல இருந்து கொஸ்டின் வரும்போது இந்த ஒரு பாயிண்ட் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி எழுதலாம். ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு MDI வேணுங்கிறது சரியான அப்ஜெக்டிவ் தான். ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஒரு MDI வேணும், ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வேணும், அதுல ஒரு மெடிக்கல் காலேஜ் வேணும் அப்படிங்கிற அந்த கோல் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கோல். பட் நாட் ஆல். So increase the gross enrollment ratio from 26 to 50 by 2035. இது வந்து அடுத்த NEP-யோட எய்ம். ஸோ இந்த NEP-யோட எய்ம் அச்சீவ் பண்ணோம்னா மல்டிடிசிப்ளினரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருந்தால் தான் பண்ண முடியும். ஆனா we cannot make it all அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. இப்போ JNU, டெல்லி யூனிவர்சிட்டி, ஜாமியா மில்லியா இஸ்லாமியா, இந்த மாதிரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாம் மல்டிடிசிப்ளினரி இன்ஸ்டிடியூஷன். ஆனா அவங்களோட ரேங்கிங்லாம் இந்தியாவில் ஃபாலோ ஆயிருக்கு. ஆனா IITs எல்லாத்தோட ரேங்க் இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்தியாவோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஸ்பெஷலைஸ்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல தான் இருக்கு. அந்த மாடலை ரெப்ளிகேட் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் குவாலிட்டியை டெவலப் பண்ணி நம்ம டெவலப்டு நாடு ஆகும்போது மல்டி டிசிப்ளினரி போனா பெட்டரா இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து the author is suggesting. Indian economy is driven by the specialist professionals post 1990s. 1990 ரிஃபார்ம்ஸ்க்கு அப்புறமா வந்து ஸ்பெஷலைசேஷன் நிறைய தேவைப்படுது. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்ஜினியர், ஒரு டாக்டர், இந்த மாதிரி ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆர் வந்து ஒரு இன்ஜினியரிங்ல இருக்கிற, நாட் இன்ஜினியர்னா வெறும் நம்ம ஒரு இன்ஜினியர் நான் சொல்ல, ஒரிஜினல் இன்ஜினியர் பத்தி நான் பேசுறேன். அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஜினியர் அப்படிங்கிற அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பெஷலிஸ்ட்னாலதான் growth அண்ட் டெவலப்மெண்ட் வந்திருக்கு. அட்லீஸ்ட் இப்ப இந்தியாவோட growth வந்தது காரணம் சர்வீஸ் செக்டர் growth. சர்வீஸ் செக்டர் growth முக்கியமான காரணம் IT செக்டர் growth.
ஐடில வேலை பார்க்கறது எல்லாமே இன்ஜினியர்ஸ் தான். ஸோ இந்த மாதிரி இந்தியாவோட growth டிரைவ் பண்றது எல்லாத்துலயும் ஒரு மேஜர் ரோல் வந்து இந்த ஸ்பெஷலிஸ்ட் தான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம டெவலப்பிங் கண்ட்ரியா இருக்க வரைக்கும் we need specialized institutions. ஸோ அதுதான் வந்து they are mentioning here. This ideal is good for West, பட் வந்து நம்ம ஊர்ல அது வந்து சூட் ஆகாது அப்படிங்கிறது தான் இந்த கன்க்ளூஷன். கிளியரா? ஸோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டி ரிலேட்டடா ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வருது, ஹையர் எஜுகேஷன் ரிலேட்டடா ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வந்துன்னா நமக்கு ஒரு 2-3 பாயிண்ட் கிடைச்சிருக்கு, அவ்வளவுதான். அதுல முக்கியமான டேட்டா இந்த QS டேட்டா, இன்ட்ரோடக்ஷன், அவ்வளவுதான். உங்களுக்கு இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு ஒரு டேட்டா கிடைச்சிச்சா, QS ரேங்கிங்ல இந்தியா வந்து 155th தான் இருக்கு, 27 இன்ஸ்டியூஷன் தான் இருக்கு. 2 முக்கியமான டேட்டா கிடைச்சிச்சு. ஒரு இன்ஸ்டியூஷனை வந்து எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு உங்களுக்கு தேவைன்னா அந்த பாராமீட்டர்ஸ் தான். ஃபேக்கல்டி ஸ்டூடெண்ட் ரேஷியோ அதை குறைக்கணும். அதே மாதிரி வந்து எம்ப்ளாயர்ஸ் மத்தியில ஒப்பீனியன் வந்து ஸ்ட்ராங்கா பில்ட் பண்ணும். ஸோ எம்ப்ளாயபிள் எந்த காலேஜ்ல இருந்து வரக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்க ரெக்ரூட் பண்ணும்போது என் கம்பெனிக்கு பயனுள்ளதா இருக்காங்களோ அந்த கம்பெனி, அந்த யூனிவர்சிட்டியில அந்த கம்பெனி ரெகக்னைஸ் பண்ணும். அப்போதான் வந்து இந்த ரேங்கிங் வந்து உங்களுக்கு அதிகமாகுது. எம்ப்ளாயர் ரெபுடேஷன். ஸோ யுவர் ஸ்டூடெண்ட் ஷுட் பி எம்ப்ளாயபிள். உங்க காலேஜ் வந்து படிச்சுட்டு வந்து அவன் டேலண்டடா வரணும். ஸோ அப்பதான் இந்த ரேங்கிங் அதிகமாகும். ஸோ ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் எப்படி ரிஃபார்ம் பண்ணணும்னா இது எல்லாத்தையும் ரிஃபார்ம் பண்ணணும். இந்த மாதிரி ஒரு ஹேக்ஸ் எல்லாம் கண்டுபிடிச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அவ்வளவுதான். ஸோ நிறைய இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கொடுக்கணும். லைக் இந்தியாவில் வேற யாரும் ரிசர்வேஷன் 3% ஆஃப் தி சீட்ஸ் வந்து 3 to 5% ஆஃப் தி சீட்ஸ் வந்து எப்பவுமே வந்து இன்டர்நேஷனல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக ரிசர்வேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாஃப்ஸ் வந்து அலோவ் பண்ணணும். அந்த மாதிரி வந்து வே ஃபார்வர்டுக்கு நம்ம இந்த ரேங்கிங்ல இருக்க பேராமீட்டர்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ when we are writing the answers. So second editorial is about draft e-waste management rules. Draft e-waste management rules வந்து 2011ல வந்தது. 2013ல இருந்து அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. 2016ல ஒரு அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணாங்க. இப்போ அடுத்த அமெண்ட்மெண்ட் இப்போ சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ e-waste அப்படின்னா என்ன? e-waste அப்படின்னா any waste which is generated out of the electronic products. Electronic products like computer, laptop, chargers, mobile phones, இது டிவி அதெல்லாம் இருக்குல்ல, அதுதான் e-waste அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகே. So அந்த அமெண்ட்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன? So what is e-waste? Electronic waste or e-waste describes discarded electrical or electronic devices. Used electronics which are destined for refurbishment, reuse, resale, salvage, recycling. And Wikipedia la the definition na, nothing special in this. Okay. So electronic scrap components such as CPUs contain potentially harmful materials like lead, cadmium, beryllium, brominated flame retardants and recycling disposable so retardants. இந்த விஷயங்கள் எல்லாமே prelims point of view தேவை. So cadmium, beryllium, brominated flame retardants, lead, which of the following harmful chemicals are found in the e-waste? Question வரணுமா? இப்படிதான் கேக்குறாங்க. So இந்த மாதிரி வந்து we have to take these things. Recycling and disposal of e-waste may involve significant risk to health workers and the community. So இந்த மாதிரி harmful ஆன chemicals நிறைய e-wasteல இருக்கு. So இதுல இருந்து நமக்கு prelims-க்கு அது கிடைச்சிச்சு. பட் மெயின்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ஒரு விஷயம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. e-waste ப்ராசஸ் பண்ணும்போது harmful chemicals வரலாம். ஸோ எம்ப்ளாயர் சேஃப்டி தேவை, என்வாரன்மெண்டல் ப்ரொடெக்ஷன் தேவை. ஏன் e-waste வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணணும்? e-waste ரீசைக்கிள் பண்ணாம விட்டா இதெல்லாம் ரிலீஸ் ஆகி harmful எக்கனாமி வந்து என்வாரன்மெண்ட்டை பாதிச்சிடும். தட் இஸ் தி மெயின்ஸ் பாயிண்ட். கிளியரா? ஸோ இதனாலதான் e-waste வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணணும். why you need to manage the e-waste? Because it is having harmful chemicals. This is the main point. Okay. இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து this is one data. இந்தியால வந்து we are generating 10 lakh e-waste per annum. 10 lakh tons e-waste. இது உங்களுக்கு இந்த முக்கியமான டேட்டா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு e-waste மேனேஜ்மெண்ட் கொஸ்டின். ஸோ e-waste மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் வந்து 2016ல வரும்போது அதுல என்ன கொண்டு வராங்கன்னா இதெல்லாம் தான் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபீச்சர்ஸ். இது உங்களுக்கு புரியாது. ஸோ they brought a schedule with 21 products. எதெல்லாம் e-waste அப்படின்னு? கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், டிவி, கம்ப்யூட்டர், லேப்டாப், டிவி மானிட்டர், யூஸ்டு கீபோர்டு, மொபைல் சார்ஜர்ஸ், மொபைல் போன்ஸ், இதெல்லாம் தான். இது உங்க ஏரியாலே வருவாங்க பாத்தீங்களா, பழைய கம்ப்யூட்டர், பழைய டிவி இருந்தா கொடுங்க, நல்ல விலைக்கு வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு. ஏன்னா அதுக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு. 2016 முன்னாடி அப்படி யாரும் வந்தது இல்லை. 16க்கு அப்புறமா தான் இந்த e-waste கலெக்ட் பண்றதுக்குன்னே ஒரு 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 எக்கனாமி ஆச்சு. ஸோ எல்லார் வீட்ல இருந்து வந்து பழைய டிவி, பழைய கம்ப்யூட்டர் எல்லாம் வாங்குறதுக்கு ஒரு ஆள் வராங்கன்னா அது வித்தா அவங்களுக்கு காசு வருதுன்னு அர்த்தம். ஏன் அது வித்தா அவங்களுக்கு காசு வருது? ஏன் அந்த 2016க்கு அப்புறமா இந்த பழைய கம்ப்யூட்டர், பழைய டிவி வாங்குறவங்க நிறைய பேர் ரோடா வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா, எல்லா எலக்ட்ரானிக்ஸ் மேனுஃபேக்சரர்ஸ்க்கும் there is a டார்கெட். என்ன டார்கெட்? நீங்க எவ்வளவு மாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்களோ அதுல 60% நீங்க கலெக்ட் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் இருக்கு. 60% 70%ங்கிறது 16ல இருக்க ரூல்ஸ். அது நான் இதை மாத்திட்டாங்க. ஓல்ட் ரூல்ஸ் என்னதுன்னா இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி அமௌண்ட் ஆஃப், இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லேப்டாப் கம்பெனி இருக்கு ஹெச்பி வந்து 10 டன் வெயிட் உள்ள வெயிட்டை வச்சுதான் சொல்றாங்க, நம்பர் ஆஃப் லேப்டாப்ஸ் இல்ல. ஹெச்பி ப்ரொடியூஸ் பண்ண எல்லா லேப்டாப்போட வெயிட் 10 டன் வச்சுக்கோங்க.
நீங்க 6 டன் மதிப்புள்ள இ வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணிருக்கணும். சோ அந்த எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதுதான். ஹவு மச் எவர் இ வேஸ்ட் யூ ஆர் ப்ரொடியூசிங். நீங்க வித்த லேப்டாப்பை கலெக்ட் பண்ணணும் இல்ல, நீங்க லேப்டாப்பை வித்திருந்தா அதோட வெயிட் எவ்வளவோ அதுல இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் கலெக்ட் பண்ணிருக்கணும், அதை கலெக்ட் பண்ணி ரீசைக்லிங் அமைச்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் இருக்கு. அந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணணுங்கிறதுக்காக ஆல் தி எலக்ட்ரானிக் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் இதுக்கு ஒரு தனி எக்கானமி அதிகமாகும். சோ எல்லார் வீட்ல இருந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்றதுனாலதான் இவங்க எல்லாம் வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சு இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இவங்க கொண்டு போய் அது ஹெச்பி கொடுத்துருவாங்க. ஹெச்பி என்ன சொல்லுவாங்க, அது ஆடிட்டிங்ல எடுத்து கவர்மெண்ட் கணக்கு காட்டி ரீசைக்லிங் அனுப்பிடுவாங்க. சோ இதுதான் அந்த 21 ப்ராடக்ட்ஸ். இந்த 21 ப்ராடக்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணதான் நம்ம ஸ்ட்ரீட்டா அழகாக வந்துட்டு இருக்காங்க 2016 அப்புறமா. சோ இந்த கான்செப்ட் தான் எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. நீ ப்ரொடியூசர் எவ்வளவு இ வேஸ்ட் ரெடி பண்றியோ அதுல இத்தனை பர்சன்டேஜ் நீ வாங்கி அதை ரீசைக்கிள் பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் கொடுக்குறோம். ஏன்னா யூ brought this thing, you sold it, you earned money, because of you தான் இந்த இ வேஸ்ட் இஸ் ஜெனரேட்டட். so you earn the money, so polluters pay, you have to recycle. அதுக்கு தான் இந்த எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே, இது வந்து சோ இது ப்ரொடியூசர்ஸ் அண்ட் ப்ராசஸிங் அண்ட் ரீசைக்லிங் ஆர்கனைசேஷன்ஸ் அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷன் பிஆர்ஓஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. இந்த பிஆர்ஓஸ் அப்படிங்கிறவங்க யாருன்னா ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷன்ஸ். சோ இப்போ இந்த ஹெச்பி அப்படிங்கிற இந்த பர்சன் வந்து அவரு ரோடா போயிட்டு கலெக்ட் பண்ணுவாரா அப்படின்னா கிடையாது. சோ பிஆர்ஓ அப்படின்னு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் புதுசா வர ஆரம்பிச்சது. சோ இந்த ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் இ வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கறதுக்குன்னே நிறைய ஆளுங்க பிசினஸ் ஆரம்பிச்சாங்க, ஸ்டார்ட் அப்ஸ் ஆரம்பிச்சாங்க. நான் என்ன பண்ண போறேன், எல்லார் வீட்ல இருந்து இ வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ண போறேன், கலெக்ட் பண்ணி ஹெச்பிக்கு வித்துருவேன். இது ஒரு ஐடியா, ஸ்டார்ட் அப். ஹெச்பி கிட்ட இருந்து காசு வாங்கிக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய பிஆர்ஓஸ் வந்தாங்க. அப்படி வரக்கூடிய பிஆர்ஓஸ ரெகுலேட் பண்ணணும் அப்படின்னு கவர்மெண்ட் வந்து they have brought certain regulations. சோ இந்த இ வேஸ்ட் டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணலனா ஃபைன், அதுக்கு ஃபைன்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க. அதே மாதிரி டெபாசிட் ரீஃபண்ட் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட். டெபாசிட் ரீஃபண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் என்னதுன்னா, இப்படி நான் பிஆர்ஓ வச்சு கலெக்ட் பண்றதுக்கு பதிலா சிம்பிளா ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு. நீங்க போன் வாங்கும் போதே 10,000 ரூபாய் போன் வாங்குறீங்க, வாங்கும் போதே அது 12,000 ரூபாய்க்கு வித்துருவாங்க, 2,000 ரூபாய் டெபாசிட். நீங்க இந்த போனை வந்து வேணாம் அப்படின்னு முடிவு பண்ணும்போது நீங்க அந்த போனை கொண்டு வந்து நோக்கியாவோட ஷோரூம்ல கொடுத்தீங்கன்னா நோக்கியா உங்களுக்கு 2,000 ரூபாய் கொடுத்துரும். நீங்க வாங்குறப்போ டெபாசிட் இதுதான். டெபாசிட் ஒரு 2,000 ரூபாய் கொடுத்துட்டு போனை வாங்குறீங்க. நீங்க புது போன் வாங்கலாம்னு போகும்போது அந்த போனை வந்து திருப்பி நோக்கியால கொடுத்துட்டீங்கன்னா அந்த ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட் கொடுத்துருவாங்க. சோ இந்த ரீஃபண்டபிள் டெபாசிட் பண்ணும்போது நம்ம போன் யூசர்ஸே வந்து நம்ம கேர்லெஸ்ஸா தூக்கி போடாம பத்திரமா கொண்டு போய் கடையில கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. கொஞ்ச நாளா வந்ததுல இருந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட பழைய போன் கொடுத்தா அதுக்கு ஒரு ரேட்டுக்கு எடுத்துக்கிட்டு புது போன் வந்து கொடுக்கறது ஆன்லைன்லயே வந்துச்சு. அது வந்தது காரணம் இந்த ரூல்ஸ் தான். ஏன்னா எல்லாருக்கும் டார்கெட் இருக்கு. சோ எப்படியாவது பழைய போனை வாங்கணும். அந்த பழைய போனை வாங்க வைக்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆஃபரே கொடுக்குறாங்க. உங்க பழைய போன் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா அதை நாங்க கழிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு புது போனை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு. சோ அந்த கான்செப்ட், அந்த ஒரு எக்கானமி ஆரம்பிச்சது காரணமே இந்த இவிஎஸ் ரூல்ஸ் தான். அது ஒன்றும் பிசினஸ் கான்செப்ட் இல்ல. சோ அந்த டெபாசிட் ரீஃபண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஸ்கீமை வந்து கொண்டு வராங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்க்கு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. இப்ப யார் வந்து இந்த வேஸ்ட் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றா? கார்பரேஷன். சோ அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் ஆர் கலெக்டிங் வேஸ்ட். இப்படி அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் வேஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணும்போது இ வேஸ்ட் கிடைச்சதுன்னா அதை தனியா எடுத்து வச்சு அதை வந்து பிஆர்ஓஸ் கிட்ட கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லா யூஎல்பிஸ்க்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஓகே, இந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் கிவன் டு அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ். இது ப்ரிலிம்ஸ்ல கேட்கலாம். ஹூ இஸ் ஹேவிங் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆஃப் கலெக்டிங் த இ வேஸ்ட் அண்ட் கிவிங். இது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இருக்கானா இல்ல அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ்க்கு தான் இருக்கு அந்த மாதிரி. நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னதுன்னா, இந்த இ வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங் மேனுஃபேக்சரிங், இந்த இ வேஸ்ட் ரீசைக்ளிங் ப்ராசஸிங், இந்த பிஆர்ஓஸ், இந்த அர்பன் லோக்கல் பாடிஸ் இவங்க எல்லாம் இது பண்றாங்களே, இவங்க எல்லாருக்குமே சப்போர்ட் பண்ணணும். இவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கணும். அதுக்கு ஏரியா அலோகேட் பண்ணி தரணும். இந்த பிஆர்ஓ ஆர்கனைசேஷன்ஸ் எல்லாம் கம்பெனி கட்டுறதுக்கு லேண்ட் கொடுக்கணும். அந்த மாதிரி இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இவேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் சொல்லுது. ஸோ திஸ் இஸ் 2016 இவேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ். இப்போ இந்த இவேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல 2022 அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த எடிட்டோரியல்குள்ளே இன்னும் நம்ம போல, இனிமேல் தான் எடிட்டோரியல்குள்ள போப்போம். ஏன் இதை நான் இவ்வளவு டீடைலா சொல்றேன்னா, இதுல இருந்து டைரக்டா மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வர சான்ஸ் இருக்கு. கிரிட்டிகலி அனலைஸ் இவேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் ஆர் ப்ராப்ளம்ஸ் இன் இவேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ். இந்த மாதிரி மாடல்ல ஆல்ரெடி பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கு. சோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து we can expect the mains question directly. சோ இப்போ 2022ல இருக்கிற ரூல்ஸ், ஏன்னா 16 புரிஞ்சாதான் 22ல இருக்க அமெண்ட்மெண்ட் புரியும். அதனால இதை நடத்தாம அதை நடத்த முடியாது. அதனாலதான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன். சோ இந்த டிராஃப்ட் இவேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொண்டு வராங்க, வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ். அதாவது 21 ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குல்ல, நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த டெஃபினிஷன் வைடன் பண்ணிட்டாங்க. சோ அது ஒரு நியூ ஆடட் திங். இ வேஸ்ட் கலெக்ஷன் டார்கெட், இந்த கலெக்ஷன் டார்கெட்ல தான் ஒரு புது சேஞ்ச் கொண்டு வந்திருக்காங்க. So what is the change they have brought na? See இந்த ஃபைல் வந்து you will get. நான் என்ன சொல்ல வரேங்கிறத கவனிச்சிருங்க. இதுக்கு முன்னாடி கலெக்ஷன் டார்கெட் தான் இருந்தது. சோ இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் நீங்க கலெக்ட் பண்ணி ரீசைக்ளிங் அனுப்புனா போதும். இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை, எல்லா கம்பெனிஸும் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா எல்லாரும் கலெக்ட் பண்ணிடுறாங்க, ஆனா அது ரீசைக்கிள் ஆச்சா இல்லையா அப்படின்னு என்ஷோர் பண்ணாம இருந்தாங்க. ஓகேவா? சோ அதனாலதான் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இனிமேல் ரீசைக்ளிங் டார்கெட் கொண்டு வந்தாங்க.
சோ நீங்க எவ்வளவு டன் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்களோ அதுல 60% நீ ரீசைக்கிள் பண்ணிருக்கோம். நீங்க எவ்வளவு கலெக்ட் பண்றதுனால பண்ணிக்கோ. எனக்கு 60% ரீசைக்கிள் ஆனதுதான் டார்கெட். ஏர்லியர் இட் வாஸ் ஒன்லி கலெக்ஷன் டார்கெட், நவ இட் இஸ் ரீசைக்ளிங் டார்கெட். அதுதான் டெஃபினிஷன் மாத்திருக்காங்க. இது பிலிம்ஸ்ல கூட கேட்கலாம். சோ கலெக்ஷன் டார்கெட் இருக்கா, ரீசைக்ளிங் டார்கெட் இருக்கா, புரியுதா டிஃபரன்ஸ்? Earlier we had collection target, now they are having recycling target. So consumer goods companies and makers of electronic goods have to ensure that at least 60% of their electronic waste collected and recycled by 2033. So 60% target இங்க தான் கொடுக்குறாங்க. Okay, and increase it to 70 and 80 by 24 and 25. So இது prelims-ல அப்படியே ஸ்டேட்மெண்டா கொடுக்கலாம். ஏன்னா இந்த நம்பர்ஸ் கொடுத்து இயர்ஸ் கொடுத்து டார்கெட் கொடுத்து prelims-ல क्वेश्चन வர மாடல் it has increased. Companies have to register in the online portal and to specify their ஒரு ஆன்லைன் போர்ட்டல் கொண்டு வராங்க. So this is a very good reform. ஓகே, இந்த ரிஃபார்ம்ல தான் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு எடிட்டோரியல்ல சொல்றாங்க. பட் திஸ் a very good reform actually. அவங்க பண்ற ஃப்ராட நிறுத்துறதுக்காக தான் இந்த ரிஃபார்மே. EPR சர்டிபிகேட், EPR சர்டிபிகேட்னு ஒரு கான்செப்ட். இந்த சர்டிபிகேட் கான்செப்ட் வந்து கார்பன் கிரெடிட்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு PSR சர்டிபிகேட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம். எங்கெல்லாம் டார்கெட் இருக்கோ அந்த சர்டிபிகேட்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்துடும். ஏன்னா ஒருத்தர் எக்ஸ்ட்ரா டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணுவாரு, ஒருத்தர் கம்மியா அச்சீவ் பண்ணுவாரு. எக்ஸ்ட்ரா டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணவருக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, ஒருத்தர் 60 தான் டார்கெட் 70 அச்சீவ் பண்றாருன்னா 10% சர்டிபிகேட் கொடுத்துருவாங்க. அந்த சர்டிபிகேட்டை வந்து 50% டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணவர் வாங்கிக்கலாம். சேம் கான்செப்ட். அந்த கார்பன் கிரெடிட்ஸ் கான்செப்ட் நம்ம PSL நார்ம்ஸ்ல பேங்க்ஸ்ல இருக்க கான்செப்ட். அகைன் இட் இஸ் கண்டினியூங் ஹியர் ஃபார் திஸ். ஸோ திஸ் இஸ் a very good reform which they have done. இந்த மாதிரி EPR சர்டிபிகேட்னா என்ன, அதோட வேல்யூவேஷன் எப்படி பண்ண போறாங்க, அது எப்படி கொடுக்க போறோம் அப்படிங்கிறதும் they have drawn. EPR சர்டிபிகேட்னா எக்ஸ்டெண்டட் ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சர்டிபிகேட். சோ அடுத்தது வந்து பெனால்டிஸ்னா அதிகப்படுத்திருக்காங்க. சோ எவ்வளவு பெனால்டிஸ் இருக்க போது, அந்த பெனால்டிஸ் ஃபைன் என்ன, ஆல் திஸ் திங்ஸ் they have increased. சோ சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து will be overall implementing body. ஓகே, இதுக்குள்ள என்ன இன்னொன்னு பண்றாங்கன்னா, சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து they will be appointing a steering committee, e-waste management steering committee அப்படின்னு ஒரு கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணி அந்த கமிட்டி கிட்ட தான் ரெகுலேட்டரி ஒர்க் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, சோ அது வந்து ஒரு ஆஸ்பெக்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் have been interested with the responsibility of earmarking industrial space for e-waste dismantling and facilities and undertaking the skill development. So இந்த e-waste collection skill development பண்ணோம் அந்த வேஸ்ட் கலெக்டர்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு. ஸோ அதே மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒழுங்கான சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட் கொடுக்கணும். க்ளவுஸ் கூட போட மாட்டாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அந்த ஹார்ம்ஃபுல் இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால சேஃப்டி எக்யூப்மெண்ட் அண்ட் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி இந்த இவேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறதே ஒரு ஸ்கில். அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் கொடுத்துட்டா அது வந்து ஒரு புது எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை கிரியேட் பண்ணும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி ஃபீச்சர்ஸ் ஆஃப் தி அமெண்ட்மெண்ட்ஸ். இப்போ இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்ல என்ன பிரச்சனைங்கிறதா இந்த எடிட்டோரியல். ஸோ நான் 16 சொல்லாம அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் சொல்லாம இந்த எடிட்டோரியல் நடத்தவே முடியாது. அதான் எனக்கு இருக்க பிரச்சனை. அதனாலதான் 1.5 மணி நேரம் ஆகுது. ஓகேவா? எல்லாரும் என்கிட்ட சொல்லுவாங்க ஒரு எடிட்டோரியல் 5 நிமிஷத்துல சொல்லேன்னு. 5 நிமிஷத்துல என்ன சொல்றேன்? 5 நிமிஷத்துல சொன்னா நீங்க எடிட்டோரியல் படிச்சா அவங்களுக்கு என்ன ஃபீல் இருக்குமோ அதே ஃபீல் தான் இருக்கும். எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுனாலதான் இந்த இனிஷியேட்டிவ். ஸோ ஒரு சிலர் என்கிட்ட சஜஷன் கொடுத்ததுனாலதான் கலெக்ஷன் டார்கெட் டு ரீசைக்ளிங் டார்கெட். So collection target to recycling target வந்து 60% of produced e-waste should be recycled, but it's too optimistic. ஏன் too optimistic னா இந்தியால இருக்க ஒரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா இந்த ரீசைக்ளிங் அப்படிங்கிறது யார் பண்றாங்க அப்படின்னா we are not having large scale recyclers. All the recyclers who are existing are small scale unorganized recyclers. இந்த ரீசைக்ளிங் பண்ற கம்பெனிஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல அவங்க எல்லாருமே ஸ்மால் ஸ்கேல் கம்பெனிஸ், அன்ஆர்கனைஸ்டு கம்பெனிஸ், கவர்மெண்ட் கிட்ட ரெஜிஸ்டர் ஆகாத கம்பெனிஸ். அப்படிப்பட்ட கம்பெனிஸ் எல்லாம் வச்சுட்டு இருக்கும்போது ரீசைக்ளிங் டார்கெட் 60% கொடுத்தா அதை அச்சீவ் பண்ண முடியுமானா முடியாது. சோ இது வந்து பிராக்டிகலி இம்பாசிபிளா இருக்கு. ஆனா 2023 பண்ணணும் அப்படின்னு கொடுக்குறாங்க. இந்த டார்கெட்டை 1 இயர்க்குள்ள அச்சீவ் ஆகாது அப்படின்னு சொல்றாரு. யாராலையும் 60% பண்ண முடியாது. கலெக்ஷன் டார்கெட் வச்சீங்க சரி, அந்த கலெக்ஷன் டார்கெட்டை ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதுல எஃபிஷியன்ட் ஆன பிறகு அப்புறமா இது 60 போயிருக்கலாம். நீங்க நெக்ஸ்ட் இயரே 60 ஆகுனதுங்கிறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஏன்னா இவங்க கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா அது ரீசைக்ளிங் அனுப்பும் போது அந்த ரீசைக்லர்ஸால 60% ரீசைக்கிள் பண்ணிருக்க முடியுமானா பண்ணி முடிஞ்சிருக்காது. சோ யாராலையும் இந்த டார்கெட் அச்சீவ் பண்ணிருக்க முடியாது அப்படிங்கறத என்னோட ஆர்குமெண்ட். லார்ஜ் ஸ்கேல் ரீசைக்ளிங் இஸ் ஸ்டில் இன்ஃபேன்சி. இன்ஃபார்மல் செக்டர் இஸ் inefficient and they are using unsafe technology. So they are not using efficient technology for recycling. Absence of regulation and registration of collectors. So இந்த ஒரு எக்கானமி வருதுன்னா, இந்த ஒரு கான்செப்ட் வருதுன்னா இதுல யாரெல்லாம் புதுசா வர போறாங்க ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ். கலெக்டர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கம்யூனிட்டி வருது. இந்த ஸ்ட்ரீட்ல வந்து வண்டியில வரவங்க. அப்புறமா டிஸ்மேண்ட்லர்ஸ், அவங்க வாங்கிட்டு வந்து ஒரு இடத்துல கொடுப்பாங்க, அதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி மேல இருக்க பிளாஸ்டிக் தனி, அது பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட். சோ இதுல இ வேஸ்ட் எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த மதர் போர்டு தான் இ வேஸ்ட். ஒரு கம்ப்யூட்டர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு மானிட்டர்னா இந்த பேனல் வந்து இ வேஸ்டா, இது பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட். சோ இந்த ஸ்கிரீன் வந்து இ வேஸ்டானா இது கண்ணாடி. இதுக்குள்ள இ வேஸ்ட் எதுனா இதுக்குள்ள இருக்கிற அந்த மதர் போர்டு தான் இ வேஸ்ட். உள்ள இருக்கிற அந்த எலக்ட்ரானிக் காம்போனன்ட்ஸ் தான் இ வேஸ்ட். அது மட்டும் தான் இ வேஸ்ட் ரூல்ஸ்ல வருது, நாட் தி என்டையர் டிவி.
ஸோ அதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி தனியா எடுக்கணும், அதனால டிஸ்மேண்டிலர்ஸ். அடுத்தது வந்து ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இதை டிஸ்மேண்டில் பண்ணி உங்கள்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க. இந்த ப்ரொடியூசர் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஆர்கனைசேஷன் will take it to the recyclers and they will be doing the recycling. பட் இவங்களெல்லாம் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி மானிட்டர் பண்றதுக்கான ஃபெசிலிட்டிஸ் ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரல. இந்த அமெண்ட்மெண்ட்ஸ்ல அதை பத்தின ப்ரொவிஷன்ஸே கொடுக்கல. சோ அப்ப நீங்க ரெகுலேஷனே பண்ணாம எப்படி இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போறீங்க? லைக் இப்போ ஒரு பேரலல் அனாலஜி எடுத்துக்கோங்க. இன்சால்வன்சி அண்ட் பேங்க்ரப்சி போர்டு வரும்போது இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் ஏஜென்சிஸ், அதே மாதிரி இன்சால்வன்சி ப்ரொஃபஷனல் ரெகுலேட்டரி போர்டு அப்படின்னு ஒரு போர்டுலாம் கிரியேட் பண்ணாங்களே. இந்த ஏஜென்சிஸ் எல்லாரையும் ரெகுலேட் பண்றதுக்குன்னே ஒரு போர்டை உருவாக்கி உங்களோட ரெகுலேஷன் பவர்ஸ் கொடுக்குறாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வரீங்கன்னா டீடைல்டு ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வரணும். பட் they have not brought to regulate all these stakeholders. No mechanism to ensure verification and achievements of target. அவங்க 60% அச்சீவ் பண்ணாங்களா இல்லையா அப்படிங்கறத போய் யார் என்ஷோர் பண்ண போறாங்க? அந்த ஒரு கிரவுண்ட் லெவல் ஸ்டாஃப்ஸை ரெடி பண்ணல. கம்பெனிஸா அவங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ்ல எவ்வளவு ஃபைல் பண்றாங்களோ அதை வச்சுக்கிட்டு தான் they are doing. அப்படி இவங்க ரேண்டமா போயிட்டு ஒருத்தர் செக் பண்ணி அவங்க அச்சீவ் பண்ணலன்னா அவங்க ஃபைன் போடுறாங்க. 100% இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணல. ஒரு 100 கம்பெனிஸ் இருக்குன்னு வைங்க, 100 கம்பெனிஸுமே இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்களா? 16ல இருந்து இந்த ரூல்ஸ் இருக்கு. 16ல இருந்து 100 கம்பெனிஸும் அவங்க அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்களா அப்படின்னு செக் பண்றது இல்லை. அவங்க பாட்டி ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, அவங்க பாட்டி ஒரு ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணுவாங்க. இவங்க சடனா போயிட்டு எங்க போய் இன்ஸ்பெக்ஷன் பண்றாங்களோ அந்த கம்பெனி அச்சீவ் பண்ணி தானே விட்டுருவாங்க, பண்ணானா ஃபைன் போடுவாங்க. ஸோ அப்போ அந்த 100 கம்பெனி பண்ணலன்னு வைங்க, இவங்க ஒரு 5 கம்பெனிக்கு தான் ரைடு போனாங்கன்னா 5 கம்பெனிக்கு தான் ஃபைன். மிச்சம் 95 கம்பெனிக்கும். ஸோ மிச்சம் 95 கம்பெனி பண்ணுச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு ரிட்டர்ன் ஃபைலிங் மெக்கானிசம் வேணும், அது வெரிஃபிகேஷன் மெக்கானிசம் வேணும். அந்த மாதிரி மெக்கானிசம்ஸ் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறது ஒரு கம்ப்ளைண்ட். ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இந்த இன்ஃபார்மல் செக்டர் எல்லாம் வந்து ஃபார்மல் செக்டர் ஆகிற ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் அப்படின்றாங்க. ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்க்கு ஆல்ரெடி வந்து நமக்கு வந்து காசு இல்லை, ஸோ நமக்கு அவனுக்கு வாய்க்கா தகுறாரு அப்படிங்கிற மாதிரி it is a burden without hand holding. ஸோ யூனியன் கவர்மெண்ட்ல இருந்து கொஞ்சம் காசு கொடுக்கணும், ஆல்ரெடி இருக்கிற காசை வச்சுக்கிட்டே கூட இல்லை. பாருங்க, யூனிவர்சிட்டியில வெறும் சம்பளத்துக்கு கொடுக்கறதுக்கு தான் காசு இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இந்த இவேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்குன்னு தனியா ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஆரம்பிச்சு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் பண்ண சொல்லிட்டீங்கன்னா எப்படி பண்ண முடியும்? யூனியன் கவர்மெண்ட்ல இருந்து ஃபண்டும் கொடுங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து அடுத்த பாயிண்ட். யூரோப்பியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். யூரோப்ல வந்து கலெக்ஷன் டார்கெட் முன்னாடி இருந்திருக்கு. கலெக்ஷன்ல இருந்து அவங்க ரீசைக்ளிங் டார்கெட்ஸ் போகும்போது யூரோப்லயே ரீசைக்ளிங் டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியும். அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஊர்ல எப்படி அச்சீவ் பண்ணுவீங்க அப்படிங்கிறது அவங்க கேட்கறாங்க. ஓகே, சோ இப்படி நீங்க எக்ஸாம்பிள் எழுதும் எப்படி சொல்லலாம், யூரோப்பியன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த ஒரு வேர்டு. அங்க ரீசைக்ளிங் டார்கெட்ஸ் வந்து இட் வாஸ் வெரி டிடிஎஸ் டு மானிட்டர் அண்ட் என்ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒரு லைன், அவ்வளவுதான். நான் போட்ட இந்த ஒரு லைன் மட்டும் நீங்க ஆன்சர் எழுதுனா போதும். யூரோப்ல என்ன நடந்துச்சுன்னு நமக்கு தேவையில்லை. ஓகே, டார்கெட்ஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் எவ்ரி காம்பனன்ட் ஆர் அக்ரிகேட் வெயிட். ஸோ இது வந்து அடுத்த ஒரு கிரிட்டிக்கல் கொஸ்டின். இப்போ அவங்களோட டெபினிஷன் படி இப்போ நான் சொன்னல இவேஸ்ட்னா என்ன அப்படின்னு. இவேஸ்ட்னா என்னன்னு நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம படிச்ச டெபினிஷனை சொன்னேன். நம்ம இவேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல அந்த வெயிட் இருக்குல்ல, 60% ஆஃப் வெயிட். நீங்க ஒரு டன் ப்ரொடியூஸ் பண்றீங்கன்னா 600 கிலோ ரீசைக்கிள் ஆயிருக்கணும், கரெக்டா? ஒரு டன் லேப்டாப் நீங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்கன்னா 600 கிலோ ரீசைக்கிள் ஆகணும். சோ இது வந்து அந்த ஒரு டன் அப்படிங்கிற கால்குலேஷன் வந்து வெறும் அந்த சிப்பு மதர் போர்டோட வெயிட்டா இல்ல லேப்டாப்போட ஃபுல் வெயிட்டா? இப்போ இந்த போர்டை வந்து நீங்க கன்சிடர் பண்ணும்போது இந்த போர்டோட ஃபுல் வெயிட் தான் எடுக்கிறாங்க. நம்ம டெஃபினிஷன் படி போர்டோட ஃபுல் வெயிட் தான் எடுக்கும், வெறும் அந்த மதர் போர்டு வெயிட் மட்டும் எடுக்கலாம். ஆனா இந்த ஃபுல் போர்டையும் நம்மளால ரீசைக்கிள் பண்ண முடியுமா? முடியாது. மதர் போர்டுக்கு தான் டார்கெட். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அது ஃபுல் காம்பனன்ட், எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் காம்பனண்டா இல்ல அக்ரிகேட் வெயிட்டா அப்படிங்கிறதே ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு. ஆனா இவங்களோட டெஃபினிஷன் படி அது அக்ரிகேட் வெயிட் தான். அப்படி அக்ரிகேட் வெயிட்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட். பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ்ல வேற டார்கெட் இருக்கு, அதுக்குள்ளதான் இந்த போர்டு வரும். இதுல இ வேஸ்ட் அப்படிங்கிற ரூல்ஸ் பின்னாடி இருக்கிற அந்த சிப்பு மட்டும் தான் வரும். சோ இதுதான் இதுல இருக்கிற ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது அடுத்தது. ஓகே, so steering committee set up to oversee the overall implementation of regulations to give targets and price of certificates. So steering committee அப்படின்னு ஒன்று செட்டப் பண்ணிருக்காங்க, சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு. So who is the apex agency who is implementing e-waste management rules அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு. அதான் பிரிலிம்ஸ்ல ஆன்சர். அந்த சென்ட்ரல் பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு வந்து ஒரு ஸ்டியரிங் கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ண போறாங்க. அந்த ஸ்டியரிங் கமிட்டியில யார் யார் இருக்க போறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் என்வாயரன்மெண்ட், அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு representative from the electronic manufacturers, a representative from the producer organizations, a representative from the இந்த ஸ்டேக் எல்லாருமே இருக்காங்க. ஆனா அதுல ஒரு சில பிரச்சனை இருக்கு. சயின்டிஸ்டோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இல்ல, ப்ரொஃபசர்ஸோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்ல, என்ஜிஓஸோட ரெப்ரஸன்டேஷன் இல்ல. சோ வெறும் கம்பெனிஸோட ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க சாதகமா தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிப்பாங்க. என்ஜிஓல இருந்து 2 பேர் போட்டாதான் அவங்க பண்ற தப்பை கண்டுபிடிப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஸ்டியரிங் கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது அதுல இருக்க மெம்பர்ஸ்ல வந்து அகாடமியா அண்ட் என்ஜிஓஸ் வந்து மெம்பர்ஸ் இல்ல அப்படிங்கிறது ஒரு கிரிட்டிசிசம். ஓகே,
ஸோ இந்த ஸ்டியரிங் கமிட்டியோட வேலை என்னதுன்னா இவங்க தான் வந்து ஓவரால் ரெகுலேஷன்ஸ், டார்கெட்ஸ், அந்த பிரைஸ் ஆஃப் இ சர்டிபிகேட்ஸ், அதே மாதிரி வந்து என்வாரன்மெண்டல் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஃபண்டோட யூசேஜ் பத்தி எல்லாம் சொல்ல போறாங்க. ஸோ வாட் இஸ் இஸ் என்வாரன்மெண்டல் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட்? ஸோ இந்த இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ், ரெண்டு வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் கீழேயுமே காமனா ஒரு என்வாரன்மெண்டல் காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் அப்படின்னு கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த ஃபண்ட் வந்து ரெண்டுத்துக்கு காமன். பிளாஸ்டிக் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் இன்னொரு டாபிக் இருக்கு, அதையும் இதே பேட்டர்ல படிக்கணும். ஓகே, இப்போ உங்களுக்கு ஒரு டார்கெட் இருக்கு, அந்த டார்கெட்டை நீங்க அச்சீவ் பண்ணலன்னா உங்க மேல போற பெனால்டி தான். நீங்க சர்டிபிகேட் வாங்கிக்கலாம், பட் எல்லாருக்கும் சர்டிபிகேட் கிடைக்காதுல்ல. நீங்க இப்போ 50 தான் அச்சீவ் பண்ணிருக்கீங்க, இன்னும் 10 அச்சீவ் பண்ணல. ஒருத்தர் சர்டிபிகேட் கொடுத்தாருன்னா சர்டிபிகேட் வாங்கி காம்பன்சேட் பண்ணிடலாம். சர்டிபிகேட் இல்ல அப்படின்னா ஃபைன் கட்டணும். அந்த ஃபைன் கலெக்ட் ஆகிற ஃபைன் வந்து இந்த என்வாரன்மெண்ட் காம்பன்சேஷன் ஃபண்டுக்கு தான் போகுது. ஸோ அப்படி இதுல கலெக்ட் ஆகிற காசு வந்து எங்க பயன்படுத்த போறோம் அப்படிங்கிறது தான் ஸ்டியரிங் கமிட்டி முடிவு பண்ணும். ஓகே, ஸோ ஆனா அது எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தலாம் அப்படிங்கிற லிஸ்ட்டை வந்து முடிவு பண்ணிட்டா பெட்டர். அப்படி இல்லைன்னா இவங்க எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா பில்டிங் கட்டுறதுக்கு, மேனேஜருக்கு கார் வாங்குறதுக்கு, அவருக்கு வந்து இதெல்லாம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்கு, மொபைல் டேட்டா போடுறதுக்கு, அதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்திடுவாங்க. புரியுதா? அவருக்கு லஞ்ச் எக்ஸ்பென்சஸ், டின்னர் எக்ஸ்பென்சஸ், கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துவாங்க, இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கான்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னு. அந்த கான்ஃபரன்ஸ் வந்து ஐடிசி கிராண்ட் சோலார் நடத்துவாங்க. அதுக்கெல்லாம் இந்த ஃபண்ட் செலவாயிடக்கூடாதுல்ல. ஸோ எதுக்கெல்லாம் இந்த ஃபண்டோட அமௌண்ட்டை செலவு பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து அதை நீங்க இப்பயே லிஸ்ட் போட்டுருங்க அப்படின்னு தான் இவர் சொல்றாரு. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி பாயிண்ட்ஸ் ஹியர். கிளியரா? ஸோ இ வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ரூல்ஸ் பத்தி இப்போ ஒரு மெயின்ஸ் கொஸ்டின் வந்தா எல்லாமே டெக்னிக்கல் பாயிண்டா நமக்கு வந்து வி ஆர் ஹேவிங் த பாயிண்ட்ஸ் ஹியர். நெக்ஸ்ட் வந்து ஜிஎஸ்டி. ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்து 5 ஆண்டுகள் ஆகுது. ஸோ ஜூலை 1 50th இயர் பர்த்டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணாங்க. ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எக்கனாமிக் ரிஃபார்ம், பட் இட் ஹேட் மெனி ப்ராப்ளம்ஸ் இன் தி பாஸ்ட் 5 years. அதுல இருக்கிற ஆல்ரெடி இருக்கிற எல்லா ப்ராப்ளம்ஸும் வந்து டிஸ்கஸ் இன் கிளாஸ். கரெக்டா? அதை தாண்டி ஆன்லைன்ல பாக்குறவங்க யூ கேன் சி தலை கட்டாவதா? ஓகே, ஆன்லைன்ல பாக்குறவங்க யூ கேன் சி வீடியோ விச் போஸ்டர் இன் ஆல் இந்தியா சிவில் சர்வீசஸ் கோச்சிங் சென்டர். அங்க வந்து ஜிஎஸ்டி பத்தி ஃபுல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி 2 பேர் வீடியோ போட்டிருக்கோம். நானும் போட்டிருக்கேன், கணேஷ் சாரும் போட்டிருக்காரு. ஸோ 2 பேர்ல யாராவது ஒருத்தர் வீடியோ பாத்துக்கலாம். ஆனா எல்லாரும் கணேஷ் சார் வீடியோ தான் பாப்பீங்க, ஏன்னா அதான் டியூரேஷன் கம்மியா இருக்கு. அதனால அந்த வீடியோ கூட பாத்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ 2 பேர்ல ஏதாவது ஒருத்தரோட வீடியோ பார்க்கணும், அவ்வளவுதான். நீ வீடியோ பாக்குறது தான் முக்கியம். ஸோ இப்போ இந்த ஜிஎஸ்டியில வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுல என்னென்ன வே ஃபார்வர்டு, அது எல்லாத்தையும் பேசியாச்சு, அந்த வீடியோஸ்லயே இருக்கு. ஸோ அதை நடத்த வேண்டியது இல்லை. இந்த வீடியோட டாபிக் என்னதுன்னா ஜிஎஸ்டி அண்ட் இன்ஃபிளேஷன், அதுக்குள்ள இருக்க ரிலேஷன்ஷிப் பத்தி மட்டும் தான் இருக்கு. ஸோ இதுல இருந்து ப்ரிலிம்ஸ்லயும் வந்து நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம், ஏன்னா அவங்க அனாலிட்டிக்காக தான் ப்ரிலிம்ஸ் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க. லாஸ்ட் இயர் 2022 ப்ரிலிம்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா எதுவுமே டைரக்ட் கொஸ்டினே இல்லை. எல்லாமே ஸ்டாட்டிக்கா இருக்கிற ஏரியாவை அனாலிட்டிக்கலா ஆன்சர் பண்ற மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க. எல்லாமே நீர்ல இருந்து ஆரம்பிங்க, ஆர் இம்பாக்ட் ஆஃப் தி ஃபெடரல் ரிசர்வ்ல இருந்து ஆரம்பிங்க, எல்லாமே வந்து கொஞ்சம் ஒரு அனாலிசிஸ் யோசிச்சு போட்ட மாதிரி தான் தே வாஸ்ட். ஸோ நம்ம வந்து இப்படிதான் வரும் அப்படின்னு நினைச்சது எதுவுமே வரல. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது we have to see the impact of GST in inflation. அதோட ஒரு அனாலிட்டிக்கல் வியூ வந்து இதுல கிடைக்கும். ஸோ அதை தாண்டி மெயின்ஸ்லயே வந்து when we are writing we can write a few points with respect to this. Okay, so GST and inflation, what is the linkages? So GST வரும்போது அதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன இருக்க போகுது அப்படின்னு கவர்மெண்ட் சொன்னாங்கன்னா ரெவன்யூ buoyancy. When GDP is rising, collection will rise. கரெக்டா நடந்துச்சா? We got 1.6 lakh crore per month. ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் எவ்வளவு கலெக்ட் ஆச்சுன்னா 70,000 50,000 crore இருந்து ஆரம்பிச்சது. 60,000 crore 70,000 crore பெர் மந்த் தான் ஆரம்பிச்சது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா கண்டினியூஸா 11 months 1 lakh crore எக்ஸீட் பண்ணிட்டு இருக்கு. கரெக்டா? சோ ஹையஸ்ட் எவர் கலெக்ஷன் வந்து 1.6 lakh crore போயிருக்கு. சோ ஃபார் தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் இட் ஹஸ் ரீச்ட் அண்ட் ரீச் 1.6 lakh crore. சோ நாட்டோட ஜிடிபி ரைஸ் ஆகுதுன்னா ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன்ஸ் ரைஸ் ஆகுது. சோ ரெவன்யூ buoyancy has been achieved. சோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவா இருந்தது ஜிஎஸ்டி கொண்டு வரும்போது, அதை அச்சீவ் பண்ணியாச்சு. அடுத்த அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஹை ரெவன்யூ, கவர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ரெவன்யூ கலெக்ஷன். ஸோ ரெவன்யூ பாயன்சியோட மீனிங் என்னதுன்னா ஜிஎஸ்டி அதிகமாச்சுன்னா கலெக்ஷன் அதிகமாகும், ஜிஎஸ்டி குறைஞ்சதுன்னா கலெக்ஷன் குறையும். பேண்டமிக்ல ஜிடிபி குறையும் போது ஜிஎஸ்டி கலெக்ஷன் குறைஞ்சிச்சு. இப்போ அடுத்த வருஷம் ரெக்கவரி ஆகி நம்ம 9% growth ரீச் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி 1.6 crore போச்சு. ஸோ இட் இஸ் பாயண்ட். ரெவன்யூ அதிகமா இருக்கானா ஆயிருக்கு. இதுக்கு முன்னாடி இருந்த சேல்ஸ் டாக்ஸ் வேட் ரெஜிம்ல இருக்கும்போது கலெக்ட் ஆன இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸை விட அமௌண்ட் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி which is being collected is very very high. ஸோ எல்லா மந்த்துக்கும் 1 lakh crore போட்டாலே 12 lakh crore கலெக்ட் ஆகுது. ஸோ ஆன் அன் ஆவரேஜ் 1.5 lakh அந்த மாதிரி போட்டா ஒரு 13 to 14 lakh crore கலெக்ட் ஆயிடுது, விச் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் 2/3. இது மாதிரி இதோட 2/3 தான் கலெக்ட் ஆயிடுது. ஸோ அதுவும் நடந்துருச்சு. ஓவராலா ஜிடிபி growthக்கு அது சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ நமக்கு வந்து இனிஷியலா வந்து there will be a slow down தான் ஆப்வியஸ்லி எனி ரிஃபார்ம் பண்ணா.
பட் ஓவராலா லாங் டர்ம்ல எக்கானமி எஃபிஷியன்ட் ஆகி ஜிடிபி growth அதிகமாக போகுது அப்படின்னு சொன்னாங்க. பட் பேண்டமிக் ஆனதுனால அந்த ஃபேக்டர் வந்து நம்மளால அனாலிசிஸ் பண்ண முடியல. ஒருவேளை 2021 பேண்டமிக் இல்லைன்னா ஜிடிபினால எக்கனாமில எவ்வளவு எக்கனாமிக் growth ஆச்சு அப்படிங்கிறது we could have analyzed. இன்னும் பேண்டமிக் இருக்கிறதுனால பண்ண முடியாது. இன்னொரு 5 வருஷம் 6 வருஷம் கழிச்சுதான் ஜிடிபினால எக்கனாமிக் growth வந்துச்சா இல்லையா அப்படிங்கிறது சொல்ல முடியும். சோ அதனால இந்த இதை ஹோல்ட் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து முக்கியமா ஜிடிபியோட ஒரு அட்வான்டேஜா சொன்னது லோவர் இன்ஃபிளேஷன். சோ ஜிடிபி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுனால இன்ஃபிளேஷன் குறையும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. எப்போதுல இருந்து ஜிடிபின்ற அப்படியா? இது வரைக்கும் நான் ஜிடிபின்னு சொன்னதெல்லாம் ஜிஎஸ்டி ரோல் ஆகுங்க. அது அப்படிதான். நம்மளுடைய கான்சென்ட்ரேஷன்லாம் வேற கண்டென்ட்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி வார்த்தைகள் ரோல் ஆயிடும். ஓகே, ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம்னா ஜிடிபி growth அப்படிங்கிறதுல கன்ஃபியூஸ் ஆயிருக்கு. ஓகே, ஸோ ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது லோவர் இன்ஃபிளேஷன் வரும் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் தி அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஸோ எதனால ஜிஎஸ்டி வந்ததுன்னா லோவர் இன்ஃபிளேஷன் வருது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இது வந்து நம்பர் 1 ரீசன் வந்து ரெவன்யூ நியூட்ரலிட்டி. ஸோ ரெவன்யூ நியூட்ரல் ரேட் அப்படின்னு போடும்போது இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம வந்து சேல்ஸ் டாக்ஸ் வேட்ல இருக்கும்போது எவ்வளவு ரெவன்யூ கலெக்ட் ஆச்சோ அந்த ரெவன்யூ கலெக்ட் ஆகிற மாதிரியே நம்ம வந்து ரேட் ஸ்லாப்ஸ் செலக்ட் பண்ணி அதுல கூட்ஸ் போட்டோம்னா நமக்கு ரெவன்யூ நியூட்ரல் ஆகும் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல தான் அது கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அப்படி அவங்க பிளான் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி கூட்ஸ், அதாவது கன்சூமர் பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்குல்ல, ஸோ இன்ஃபிளேஷன் லோவர் இன்ஃபிளேஷனா இல்லையா நமக்கு எப்படி தெரியும்? சிபிஐ வச்சுதான் தெரியும். ஸோ சிபிஐக்குள்ள நமக்கு வந்து ஒரு 6 காம்பனன்ட் இருக்கு. அந்த 6 காம்பனன்ட்ல இருக்கிற கூட்ஸ் எல்லாத்தையும் அவங்க என்ன பண்ணாங்க, 5 இல்ல 12 இல்ல 0ல தான் போட்டாங்க. சிபிஐல இருக்கிற எல்லா கூட்ஸையுமே அவங்க 0 இல்ல 5 இல்ல 12குள்ளேயே வரா மாதிரி போட்டுக்கிட்டாங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி அப்போ வந்து அதெல்லாம் ஒரு சில கமாடிட்டி வந்து 80 இதுக்கு முன்னாடி ஹையர் ரேட்ஸ் இருந்திருக்கலாம். பட் மேக்ஸிமம் வந்து 0.5ல தான் இருந்தது. ஸோ மேக்ஸிமம் ஆஃப் தி கமாடிட்டி 0.5ல போட்டதுனால ஆப்வியஸ்லி ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணா இன்ஃபிளேஷன் வந்து குறையும் அப்படிங்கிறது சொன்னாங்க. ஸோ அப்படிதான் ஆரம்பிச்சது. பட் அடுத்த வருஷத்துல என்ன பண்ணாங்க, ஜிஎஸ்டி கவுன்சில்ல மீட் பண்ணி மாத்தி விட்டுருவாங்க. 12 எல்லாம் 18, 18 எல்லாம் 26, 28, 5 எல்லாம் 12 அப்படின்னு மாத்தி விட்டுருவாங்க. 0 எல்லாம் 5 அப்படின்னு. நம்ம அது ஒரு டேப்லர் காலமா அடுத்த நியூஸ் பேப்பர்ல வரும். அதை உட்காந்து நம்ம பார்க்கணும், எதெல்லாம் 18ல போச்சு 20ல போச்சு. இவன் அடுத்த வருஷம் பிலிம்ஸ் அது வராதுன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம், ஆனா வந்துடும். ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே முடியல. ஸோ அந்த மாதிரி மாத்துறதுனால நீங்க ஆரம்பத்துல கரெக்டா கொண்டு வந்தோம். ஆனா எவ்ரி இயர்ல ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங்ல நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிட்டோம், முன்னாடி 5ல இருக்கிறதெல்லாம் 12க்கு நிறைய மாத்தணும், 12ல இருக்கிறதெல்லாம் 18க்கு நிறைய மாத்தினதுனால அது டிஸ்டர்ப் ஆயிடுச்சு. அது ஒரு ரீசன். இன்னொரு ரீசன் ஏன் லோ இன்ஃபிளேஷன் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தி இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட். சின்ஸ் இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் இஸ் கிவன், நமக்கு வந்து முன்னாடி வந்து ப்ராடக்ட் ஒரு பெண்ணோட விலை 10 ரூபாய் இருக்கு காஸ்ட் பிரைஸ் அப்படின்னா, இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் வரதுனால அந்த விலையை அவங்க 8 ரூபாய்க்கு விற்க முடியும். ஸோ அதனால பொருளோட விலைகள் குறையும். 10 ரூபாய்க்கு விற்க வேண்டிய பண்ணி 8 ரூபாய்க்கு விற்பாரு. ஏன்னா இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் வந்துருச்சுல. முன்னாடி டாக்ஸ் அப்பான் டாக்ஸ் காஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் இருந்தது, அதனால பொருளோட விலை அதிகமாயிட்டு இருந்தது. இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் வரதுனால செல்லரே விலையை குறைக்கலாம். இன்னொன்னு மூணாவது காஸ்கேடிங் எஃபெக்டே ஒரு காரணம். சேல்ஸ் டாக்ஸ், அதே டாக்ஸ், இந்த டாக்ஸ், அத்தனை மல்டிபிளிசிட்டி ஆஃப் டாக்ஸ் பார்த்தோம். அந்த எல்லா டாக்ஸும் போயிட்டு ஒரே டாக்ஸ் ஆன பிறகு ஆட்டோமேட்டிக்லி பிரைஸ் வந்து குறையும். இப்போ 4 டாக்ஸ் போட வேண்டிய இடத்துல ஒரே ஒரு டாக்ஸ் போடும்போது ஆட்டோமேட்டிக்லி பிரைஸ் குறையும். ஸோ ஏன்னா இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வில் லீட் டு காஸ்ட் புஷ் இன்ஃபிளேஷன். ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ இன்டைரக்ட் டாக்ஸஸ் வந்து நம்ம கரெக்டா போட்டோம்னா காஸ்ட் புஷ் இன்ஃபிளேஷன் குறைஞ்சிரும். ஸோ இந்த லாஜிக்ஸ்னால தான் ஜிஎஸ்டி வந்துச்சுன்னா இன்ஃபிளேஷன் குறையும் அப்படிங்கிற இந்த லாஜிக் வந்து கவர்மெண்ட் ஹஸ் செட். பட் ஜிஎஸ்டி வந்ததுக்கு அப்புறம் இன்ஃபிளேஷன் குறைஞ்சதானா குறையல. அதுதான் இந்த எடிட்டோரியல் சொல்ல வருது. ஓகேவா? சோ அப்ப இவ்வளவு நேரம் நீ சொன்னது எல்லாமே இல்ல, சரி இவ்வளவு நேரம் நான் சொன்னதெல்லாம் தியரிட்டிக்கல். நம்ம தியரிட்டிக்கல் என்ன படிச்சோம்? when inflation is very high indirect taxes should be reduced படிச்சோமா? ஆனா போன வாரம் என்னாச்சு? சோ தியரி வேற பிராக்டிக்கல் வேற. சோ இன்ஃபிளேஷன் வந்து இப்போ இந்தியாவில வந்து என்ன பண்றாங்க, இந்த ரிசர்ச்ல என்ன பண்ணிருக்காங்க, ஜிஎஸ்டி வரதுக்கு 12 மாசத்துக்கு முன்னாடி சிபிஐ வந்து 3.6ல இருந்தது. ஜிஎஸ்டி வந்து 12 மாசத்துக்கு அப்புறம் 2018ல சிபிஐ பிகேம் 4.2. ஓகே, சோ சிபிஐ வந்து 3.6 வந்து 4.2 அதிகமா இருக்கு பிஃபோர் அண்ட் ஆஃப்டர் ஜிஎஸ்டி. இதை வந்து அவங்க வந்து ஜிஎஸ்டியோட இம்பாக்டா தான் கால்குலேட் பண்றதுக்கு தான் எடுத்திருக்காங்க. டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் மெத்தட்ல தான் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் மெத்தட்னா என்னன்னு இப்ப நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல, நீங்க கூகுள் போய் பண்ணி பாருங்க. அப்படி இல்லைன்னா 2019 or 20 எக்கனாமிக் சர்வே எடுத்து பாருங்க. ஓகே, டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் டிஃபரன்ஸ் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி தான் இதை கால்குலேட் பண்ணிருக்காங்க, ரேண்டம் கால்குலேஷன் இல்ல. சோ 3.6 முன்னாடி இருந்தது, 4.2 அதிகமா இருக்கு. இந்த டேட்டா ரொம்ப முக்கியம். ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு இன்ஃபிளேஷன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம்னா எல்லாராலையும் சொல்ல முடியும், நியூஸ் பார்த்த எல்லாரும் சொல்ல முடியும். பட் இந்த டேட்டா எழுதும் போது ஆன்சர் வந்து எஃபெக்டிவ் ஆகுது. 3.6 to 4.2 இஸ் ஈஸி டு ரிமெம்பர். ஓகே,
பட் இதே மாதிரி வந்து இம்பாக்ட் வந்து எங்க இருக்குன்னா ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாந்து இதே தான் நடந்திருக்கு. ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு ஆஸ்திரேலியா, கனடா, நியூசிலாண்டையும் இன்ஃபிளேஷன் குறையில ஏறிதான் இருக்கு. ஸோ ஜிஎஸ்டி வந்தா இன்ஃபிளேஷன் குறையும் அப்படிங்கிற இந்த லாஜிக் வந்து இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இந்த எடிட்டோரியல் வந்து சொல்லுது. ஓகே, நான் ஏன் இங்க அனுப்பிட்டு இருக்கேன்னா வேற டிவில அங்க இருக்கு. சோ ஜிஎஸ்டி வந்ததுனால ஏன் பிரைசஸ் குறையும் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் சொல்ல வராங்க. இட் ஹார்மனைசஸ் தி இன்டைரக்ட் டாக்ஸ், கேஸ்கேடிங் எஃபெக்ட் குறையுது, இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் மெக்கானிசம், சோ ஃபால் இன் பிரைசஸ். இது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. ஃபுட், ட்ரிங்க்ஸ், ரெண்ட், க்ளோத்திங் இதெல்லாம் வந்து 46% ஆஃப் சிபிஐ இருக்கு. ஓகே, பட் தே ஆர் நாட் டாக்ஸ்ட் ஆர் அட் தி வெரி லோ லெவல்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டி. ஸோ சிபிஐல இருக்கிற பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே கம்மியான இடத்துல வைக்கிற மாதிரி தான் பிளான் பண்ணி கொண்டு வந்தோம், அதனால வரல. பட் சோ அப்போ உங்களுக்கு இன்ஃபிளேஷன் ஆயிருக்க கூடாது தானே? இப்ப ஏன் இன்ஃபிளேஷன் ஆச்சு அப்படிங்கறது அடுத்த கொஸ்டின். இன்ஃபிளேஷன் ஆகாதுன்னு நம்ம சொன்னோம், ஆனா இன்ஃபிளேஷன் ஆயிடுச்சு. ஏன் ஆச்சு அப்படிங்கிறது இப்ப 3வது லெவல் ஆன்சரா வந்து திருப்பி இங்கே நமக்கு ஓகே ரைஸ் இன் பிரைசஸ். சோ எதனால வந்து ரைஸ் ஆச்சுன்னா ஆல்ரெடி ஒரு ரீசன் வி டிஸ்கஸ். அடுத்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மீட்டிங்ல வி ஷிஃப்டட் தி கூட்ஸ் ஃப்ரம் 5 to 12, 12 to 18. அது ஒரு ரீசன். செகண்ட் ரீசன் என்னதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி டாக்ஸ்ல போடப்படாத ஒரு சில கூட்ஸும் ஒரு சில சர்வீசஸும் இப்ப டாக்ஸ்குள்ள வந்துருச்சு. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் டாக்ஸ் இருந்திருக்காது, ஜிஎஸ்டி இருந்திருக்காது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் போர்டு வாங்கினா ஜிஎஸ்டி இல்லைன்னு இருந்திருக்கலாம், எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இல்லைன்னா வந்து இப்படி எடுத்துக்கலாம், ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல போயிட்டு இஃப் யூ ஆர் பையிங் டொமேட்டோ அதுக்கு ஜிஎஸ்டி இருக்காது. இப்ப ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு அதை நீங்க வந்து பேக்கேஜா வாங்கினீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி இருக்கு அப்படின்னு ஒரு ரூல்ஸ் மாறி இருக்கு. ஸோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த தக்காளி மேல ஜிஎஸ்டி இல்லை, இப்ப தக்காளி மேல ஜிஎஸ்டி இருக்குல்ல. இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி வரதுக்கு முன்னாடி ஜிஎஸ்டி போடப்படாத ஒரு சில ப்ராடக்ட்ஸ் உள்ள வந்துருச்சு, போடப்படாத சர்வீசஸ் ஒரு சிலது உள்ள வந்துருச்சு. அதனால ஜிஎஸ்டி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு இன்ஃபிளேஷன் ஆயிருக்குங்கிறது ஒரு ரீசன். நெக்ஸ்ட் வந்து டிக்ரீஸ் இன் இன்ஃபிளேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் இன்ஃபிளேஷன் ஆஃப் நான் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ். ஸோ இந்த 5 இயர்ஸ்ல வந்து என்ன ஒரு ட்ரெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா இன்ஃபிளேஷன் ஆஃப் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே குறைஞ்சிருக்கு. ஏன்னா ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே 0.5 தான் இருக்கு. ஸோ தே ஹவ் மேட் ஷூர் தட் இட் இஸ் ஆல்வேஸ் அண்டர் 0.5. ஸோ 0 or 5. அதனால வந்து ஃபுட் ஐட்டம்ஸோட இன்ஃபிளேஷன் குறைஞ்சிருக்கு. பட் எப்படி வந்து சிபிஐ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம்னா நான் ஃபுட் ஐட்டம்ஸோடைய ரேட்ஸ் எல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ நான் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ்னாலதான் ஜிஎஸ்டி வந்த பிறகு இன்ஃபிளேஷன் வந்திருக்கு. ஜிஎஸ்டிக்குள்ள நம்ம நான் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் மேல போட்ட ஜிஎஸ்டி ரேட்ஸ் அதிகமானதுனாலதான் இன்ஃபிளேஷன் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறது அடுத்த இன்ஃபரன்ஸ். இதெல்லாம் ப்ரிலிமினரியில வரலாம். ஸோ அதனாலதான் வந்து ஐம் ஜஸ்ட் டிஸ்கசிங் எதனால இன்ஃபிளேஷன் ஆச்சு அப்படின்னு. ஸோ இப்போ லாஸ்ட் இப்போ under GST they created one organization called National Anti-Profiteering Authority. Okay, National Anti-Profiteering Authority அப்படிங்கிற அத்தாரிட்டியோட ரோல் என்ன அப்படின்னா when GST வந்து இன்புட் டாக்ஸ் கிரெடிட் மெக்கானிசம் வந்துருச்சு, ஒரு சில கமாடிட்டி வந்து 28ல இருந்ததெல்லாம் 18ல போட்டிருப்பாங்க, 18ல இருக்கிறதெல்லாம் 12ல போட்டிருப்பாங்க. இப்போ ஒரு கமாடிட்டி 18ல இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த கமாடிட்டியை கவர்மெண்ட் 5க்கு மாத்துறாங்க. ஸோ அந்த கமாடிட்டியை கவர்மெண்ட் 5க்கு மாத்தணும்னு என்ன ஆகும், எல்லா செல்லர்ஸுமே வந்து ஜிஎஸ்டியை குறைக்கணும். அவங்க சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணிடுவாங்க, 18 கமாடிட்டி 5 ஆன பிறகு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பொருளோட விலையை ஏத்திட்டு அது 18ல வித்தப்ப எவ்வளவு கலெக்ட் ஆச்சோ அதே விலைக்கு விற்பாங்க. உங்க லாஜிக் புரியுதா? 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருள் அதுல 18 டாக்ஸ் போடும்போது 118 ரூபாய்க்கு வித்துச்சு. இப்ப கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அதுக்கு 5 ஆக்கிட்டாங்க. சோ அந்த பொருள் இப்போ வந்து 100 ரூபாய் மதிப்புள்ள பொருளை 105 ரூபாய்க்கு தான் விற்கணும். இவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க, அந்த பொருளோட விலையை 110 ஏத்திடுவாங்க. 110 ஏத்தி 5% டாக்ஸ் போட்டு 118க்கு விற்பாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? சோ தட் அவனுக்கு அந்த 110 ரெவன்யூ கலெக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுனால. சோ இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டியோட ரேட் ரிடக்ஷன் வந்து கவர்மெண்ட் அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது அந்த பெனிஃபிட்ஸ் சிட்டிசன்ஸ்க்கு யாராவது டிரான்ஸ்பர் பண்ணலன்னா அந்த மாதிரி கம்பெனிஸ் மேல இந்த அத்தாரிட்டி வந்து ரைடு போய் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஃபைன் போடுவாங்க, அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க. சோ அதுக்குதான் இந்த அத்தாரிட்டி நேஷனல் ஆன்டி ப்ராஃபிட்டரிங் அத்தாரிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஜிஎஸ்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றவங்க கவர்மெண்டோட ரெகுலேஷன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஜிஎஸ்டி போடுறாங்களா, இல்ல கவர்மெண்ட் இந்த மாதிரி டாக்ஸ் கட் பண்ணும்போது அவங்க அந்த பெனிஃபிட்டை சிட்டிசன்ஸ் கிட்ட கொண்டு போனாங்களா, அப்படி கொண்டு போகலன்னா அவங்க மேல ஆக்ஷன் எடுக்கதான் இந்த அத்தாரிட்டி இருக்கு. சோ அந்த மாதிரி கவர்மெண்டோட ரெகுலேஷன்ஸ் கேட்காம யாராவது டாக்ஸ் போட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா இந்த அத்தாரிட்டி ஆக்ஷன் எடுக்கணும். இந்த அத்தாரிட்டியில பிரச்சனை இருக்கு. என்ன பிரச்சனை இருக்கு சொல்லுங்க? லாக் ஆஃப் ஸ்டாஃப், பர்சனல் இஷ்யூ இருக்கு, நம்பர் 1. ரெண்டாவது என்ன இருக்கு, கரப்ஷன் இருக்கு. சோ லேக் ஆஃப் ஸ்டாஃப் இருக்காங்க. சோ ஸ்டாஃப் சரிப்படுத்தணும், அப்பதான் நிறைய ரைடு போக முடியும். நிறைய இடத்துல வந்து கரப்ஷன் இருக்கு. சோ அதனால வந்து கரப்ஷனை குறைக்கணும், அவ்வளவுதான் பிரச்சனை. ஓகே. சோ அதே மாதிரி காம்படிஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்னு இன்னொரு பாடி இருக்கு. சோ அந்த 2 பாடியுமே வந்து இந்த பிரைசஸ் வந்து கம்பெனிஸ் தான் கரெக்டா மெயின்டைன் பண்றாங்களா, ஜிஎஸ்டி கரெக்டா போடுறாங்களா அப்படிங்கறத வந்து என்ஷோர் பண்ணணும். அட்லீஸ்ட் ஃபார் எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ். எசென்ஷியல் கமாடிட்டிஸ்னா ஜிஎஸ்டினால இம்பாக்ட் ஆகாத மாதிரி பாத்துக்கணும், அப்பதான் பீப்புள் வில் பி சேவ் அப்படின்றாங்க. ஓகே. சோ இதை தாண்டி வந்து 5 இயர்ஸ் ஆஃப் ஜிஎஸ்டில வந்து ஒரு முக்கியமான விஷயம் காம்பன்சேஷன் செஸ்.
காமன் சென்சஸ் கண்டினியூ ஆக போதா இல்லையா அப்படின்னு கேட்கும்போது கண்டினியூ ஆகாது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கவர்மெண்ட் சொல்றாங்க. மோர் தென் 12 ஸ்டேட்ஸ் இப்போ கேட்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. ஸோ பட் கவர்மெண்ட் வந்து கண்டினியூ ஆகாது அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு முக்கியமான அப்டேட் என்ன சொன்னாங்கன்னா, காம்பன்சேஷன் வில் பி கலெக்டட் ஃபார் 2 years. ஓகே, compensation cess will be collected for 2 years, but compensation will not be given to state governments from now onwards அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப எதுக்கு கலெக்ட் பண்றீங்க அப்படின்னா, இதுக்கு முன்னாடி நாங்க வந்து உங்களுக்கு காம்பன்சேஷன் ஃபண்ட் கொடுத்தது இல்லை, அதுக்கு சரி கட்டுறதுக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கணக்கு. ஸோ அதுக்குள்ள நான் போக விரும்பல. பிடிஆர் அதை சூப்பரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பாரு. ஸோ அதை போய் பாருங்க. ஸோ திஸ் இஸ் தி ஆக்சுவல் திங். ஸோ வாட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட் அப்படின்னா, ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் ஜிஎஸ்டியை பொறுத்த வரைக்கும் வே ஃபார்வர்ட் என்ன அப்படின்னா, நம்ம ஆல்ரெடி we have discussed they have to reorganize the tax slabs. ஸோ இந்த 12 18 வந்து கொஞ்சம் ரீஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியது இருக்கு. அதை வந்து ரீஆர்கனைஸ் பண்ணணும். நம்பர் 2 வந்து என்னதுன்னா, காம்பன்சேஷன் இன்னொரு 5 வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும். ஓகே, இது 2 தான் முக்கியமான ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து which should be done in GST. ஸோ அடுத்தது வந்து வே டு கண்ட்ரோல் டியூபர்குலோசிஸ். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் a very important editorial again நம்மளுடைய ஹெல்த் பத்தி. ஸோ இந்தியா 75 கூட இந்த எடிட்டோரியலை கண்டிப்பா லிங்க் பண்ண முடியும். ஏன்னா வேர்ல்டுல இருக்கிற டியூபர்குலோசிஸ்ல வந்து லார்ஜஸ்ட் அமௌண்ட் ஆஃப் டிபி எங்க இருக்குன்னா இந்தியால தான். ஸோ வேர்ல்டுல இருக்கிற ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 40 to 60% வரைக்கும் ஷேர் இருக்கு. அந்த ஷேர் பத்தி வில் சி அஸ் டேட்டால காட்டுறேன். ஸோ இந்தியா இஸ் தி டியூபர்குலோசிஸ் ஹாட்ஸ்பாட் ஆஃப் தி வேர்ல்டு. வேர்ல்டுலேயே அதிகமா இங்க தான் இருக்கு. ஸோ அதனால இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் இந்தியா. ஸோ வேர்ல்டு வந்து டிபி டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும்னா இந்தியா டிபி டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணணும். இந்தியா அச்சீவ் பண்ணாதான் WHO அச்சீவ் பண்ண முடியும். ஸோ WHO has kept target for which year? Elimination of TB. 2030 எலிமினேஷன் ஆஃப் டிபி அப்படின்னு எண்ட் டிபி 2030 அப்படின்னு ஒரு டார்கெட் இருக்கு. ஸோ ஸ்டடி அபவுட் எண்ட் டிபி 2030. அந்த எண்ட் டிபி 2030 இருக்கு. நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட டார்கெட் எப்போ? 2025. 2017 வந்து WHO சொன்னாங்க 2030 நம்ம டிபி எலிமினேட் பண்ணோம். 2017 நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் என்ன பண்ணாரு, ஓகே நாங்க 25 பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு அவர் பிரைம் மினிஸ்டர் கேவ் an ambitious target of 2025. அப்போ வச்சுட்டாங்க. நம்ம இப்போ 2022 இருக்கோம். பட் ஸ்டில் 2025 இஸ் டார்கெட். நம்ம 2025 டிபியை வந்து எலிமினேட் பண்ண போறோம் இந்தியால. அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த எடிட்டோரியல்ல சொல்றாங்க. சிரிக்காம எதுவும் சொல்ல முடியல. ஓகே, ரிவைஸ் தி நேஷனல் டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் தான் இந்தியாவில் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுவோம். அந்த ப்ரோக்ராம்ல ஒரு சில இஷ்யூஸ் இருக்கு. அந்த இஷ்யூஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஓகே, ஸோ டியூபர்குலோசிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன டிசீஸ்? பாக்டீரியாவா, வைரஸா, ஃபங்கையா? பாக்டீரியா. மைக்கோபாக்டீரியம் டியூபர்குலோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா தான் கிளாஸ் பண்ணுது. ஸோ பாக்டீரியாவோட பேரை தான் டிசீஸ்க்கு வச்சுட்டாங்க டியூபர்குலோசிஸ் அப்படின்னு. ஸோ அந்த பாக்டீரியா வந்து இட் வில் அஃபெக்ட் தி 2 டைப் ஆஃப் டியூபர்குலோசிஸ் இருக்கு. ஒன்னு பல்மனரி டிபி, இன்னொன்னு நான் பல்மனரி டிபி. பல்மனரி டிபினா என்னதுன்னா லங் அஃபெக்ட் பண்ணி லங்க டேமேஜ் பண்ணும். நான் பல்மனரி டிபி வில் அஃபெக்ட் அதர் ஆர்கன்ஸ் லைக் லிவர் ஆர் பான்கிரியாஸ். ஓகே, ஸோ டிபிங்கிறது லங்ஸ்ல வர டிசீஸ் மட்டும் கிடையாது. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து சிம்டம்ஸ் என்னன்னா லைக் காஃப்ல வந்து பிளட்ல வருது, அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருக்கும். ஸோ பிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ எல்லாமே படிச்சுக்கோங்க. அண்ட் இட் இஸ் a curable disease. இட் இஸ் a communicable disease. ஓகே, கம்யூனிகபிள் டிசீஸ்னா ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட பரவும். ஸோ அதோட டேட்டா என்னதுன்னா டிபி அஃபெக்டட் பர்சன் கேன் ஸ்ப்ரெட் டிபி டு 10 other person in 1 year. டிபி அஃபெக்டட் பர்சன் இருக்காருன்னா, இப்போ கோவிட் அஃபெக்டட் பர்சன் ஒருத்தர் இருந்தாருன்னா ஒருத்தர் 100 பேர் கூட பரப்பலாம், 200 பேர் கூட பரப்பலாம். ஆனா டிபி அவ்வளோ டிரான்ஸ்பரபிலிட்டி இல்ல. டிபியோட டிரான்ஸ்பரபிலிட்டி பாத்தீங்கன்னா 1 person கேன் அஃபெக்ட் 10% தான். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் அந்த டிசீஸ் வந்து பரவல் ரேட் இருக்கு பெர் இயர். இந்த டேட்டா ரொம்ப முக்கியம். ஸோ அதனாலதான் அது வந்து அந்த அளவுக்கு டேஞ்சரஸ் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ் இல்ல. ஆனா வித் ரெஸ்பெக்ட் டு நம்பர் ஆஃப் டெத் இட் இஸ் டேஞ்சரஸ். With respect to the number of people who are affected, it is dangerous. Okay, it is a curable disease. இதுக்கு வேக்சின் இருக்கானா? இருக்கு. பிசிஜி வேக்சின் அப்படின்னு ஒரு வேக்சின் இருக்கு. ஸோ பிசிஜி வேக்சின் வந்து இட் வாஸ் டெவலப்டு இன் தி வெஸ்ட் தான். ஓகே, 1920s டெவலப் பண்ண வேக்சின். இந்த பிசிஜிக்கு ஒரு ஃபுல் ஃபார்ம், நல்ல ஃபுல் ஃபார்ம் வந்தது, மறந்துட்டேன். ஓகே, அந்த பிசிஜி வேக்சின்ல இருக்க பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அது வந்து அந்த சயின்டிஸ்டோட பேர் தான் பிசிஜி அப்படிங்கிறது. சயின்டிபிக் நேம் எதுவும் இல்ல. அது கண்டுபிடிச்ச 2 சயின்டிஸ்டோட பேரை வந்து பிசிஜி அப்படிங்கிறது ஆக்ரோனிமா போட்டிருப்பாங்க. இந்த பிசிஜி வேக்சின் வந்து இட் வாஸ் டெவலப்டு பை வெஸ்டர்ன் சயின்டிஸ்ட் வித் யூரோப் இன் மைண்ட். ஸோ ஹையர் லாட்டிடியூட்ஸ் கண்ட்ரீஸ்ல வந்து இந்த வேக்சினோட எஃபிஷியன்சி இஸ் ஹையர், பட் நாட் இன் தி லோவர் லாட்டிடியூட் கண்ட்ரி. ஈக்குவேட்டர்ல இருந்து கிட்ட இருக்கிற கண்ட்ரீஸ்லாம் இந்த வேக்சின் வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. அதனாலதான் இந்தியாவில இந்த வேக்சினோட எஃபிகசி கம்மியா இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ப்ராப்ளம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு பார்மாக்யூட்டிக்கல் ரிசர்ச். பார்மாக்யூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ்னா டெவலப்டு பார்மாக்யூட்டிக்கல் கம்பெனிஸ் எல்லாமே டெம்பரேட் ரீஜன்ல இருக்கிற கம்பெனிஸ் எல்லாமே அவங்க ஒரு டிசீஸ், அவங்க ஒரு கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ரிசர்ச் பண்றாங்க. தே ஆர் நெக்லெக்டிங் தி டிராபிக்கல் ரிலேட்டட் ரீஜன். அந்த மாதிரி டிசீஸ் தான் நெக்லெக்டட் டிராபிக்கல் டிசீசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஜியாகிரபிக்கல் ஆப்ஷனல் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தேர் இஸ் a linkage between the latitude and efficacy of the vaccine. There is a linkage between the latitude and disease spread.
ஸோ அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து இது ஒரு முக்கியமான எக்ஸாம்பிள். ஸோ அதனால தான் BCG வேக்சின் வந்து though we are having a vaccine for TB, it is not efficiently implemented, it is not efficiently functioning in India. ஸோ இப்போ இந்தியாவுக்கு வருவோம். 15 lakhs கேஸ் a year வேர்ல்டு வைட் வருது. அதுல வந்து இந்தியாவில பாத்தீங்கன்னா 1400 people in India வந்து they are dying. ஸோ இல்ல 1400 people in India they are getting affected with TB. ஸோ TB கேபிட்டல் ஆஃப் தி வேர்ல்ட் இந்தியா வந்து சொல்றாங்க. ஸோ 1400 per day. அந்த டேட்டா கரெக்டான டேட்டா தான், நான் வெரிஃபை கூட பண்ணேன். 1400 per day. ஸோ 1962ல வந்து நேஷனல் டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து கவர்மெண்ட் லான்ச் பண்றாங்க. அப்பவே டிபி அதிகமாயிடுச்சுன்னு. ஸோ அந்த ப்ரோக்ராமோட எய்ம் என்னன்னா டிஸ்ட்ரிக்ட் பேஸ்ட் மாடல். டிஸ்ட்ரிக்ட் பேஸ்ட் மாடல்ல ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல தே ஆர் கிரியேட்டிங் அ மெக்கானிசம் டு ஐடென்டிஃபை டிபி அஃபெக்டட் பேஷண்ட் அண்ட் டு ஐடென்டிஃபை பண்றது எக்ஸ்ரே தான் யூஸ் பண்றாங்க. எக்ஸ்ரே ஆஸ் அ மெக்கானிசம் தான், நாட் எனி அதர் டெஸ்ட். எக்ஸ்ரே எடுத்து பார்த்தா தெரியுது. ஸோ எக்ஸ்ரே ஆஸ் அ மெக்கானிசம் அட் டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் வச்சு பிபிபி மோட்ல தே ஆர் இம்ப்ளிமெண்டிங் இட். ஸோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல தான் வந்து தே ஆர் செட்டிங் அப் தி கிளினிக்ஸ் டு டேக் கேர். பட் இந்த மாடல் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் மாடல் அப்படிங்கிற டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஸ் அ யூனிட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷனா இருக்கும்போது இட் ஒர்க்டு. ஸோ இந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் ஆஸ் யூனிட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்க்கு ஒரு அத்தாரிட்டி. ஸோ அது டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது ஒர்க் ஆச்சு. அது டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல் இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகி ஒர்க் ஆன அந்த சக்சஸ்னால என்ன பண்ணாங்க, அதை வந்து ஸ்டேட் வைஸா மாத்துறாங்க. ஸ்டேட் வைஸா மாத்தும் போது அந்த ஸ்கீமோட எஃபிஷியன்சி குறையுது. ஸோ டிபி அப்படிங்கிறது வந்து அகைன் வந்து ரீஜனலைஸ் தான் இருக்கு. ஸோ ஒரு ரீஜனுக்கு ஏற்ற மாதிரி எபிடெமாலஜி மாறுது. ஸோ when region wise epidemiology மாறும்போது one size fit all treatment is not working. That was the problem. When it was district wise, it was working well. Each district had their own mechanism. When they upscaled it, it was not working. So அது upscale ஆனதுனால தான் அது ஒர்க் ஆகல அப்படிங்கிறது நம்ம கண்டுபிடிக்கலையா. அதுக்கு திடீர்னு நல்லா ஒர்க் ஆகுது, திடீர்னு நல்லா ஒர்க் ஆகல அப்படின்னு இருக்கும்போது WHO வந்து ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க ஒரு புது ஐடியா கொடுக்குறாங்க. அதுதான் வந்து என்னதுன்னா ரிவைஸ்டு நேஷனல் டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம். ரிவைஸ்டு நேஷனல் டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் 1993ல WHO ரெகுலேஷன் கொடுக்குறாங்க. பட் இதுல என்ன பிரச்சனைனா WHO வந்து திருப்பி அந்த லோக்கல் எபிடியமாலஜி அப்படிங்கிற கான்செப்டை விட்டுட்டு அவங்க ஒன் சைஸ் ஃபிட் ஆல் நேஷன்ல சொன்னாலே வேலைக்கு ஆகாது. அவங்க குளோபல் லெவல்ல கொண்டு வராங்க. அது WHO அவங்க ஊர்ல கண்டுபிடிச்ச அந்த ரெகுலேஷன்ஸ், ஜெனிவால கண்டுபிடிச்ச அந்த ரெகுலேஷன்ஸ் கொண்டு வந்து இந்தியாவில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது அகைன் தட் வாஸ் ஆல்சோ நாட் ஒர்க்கிங். நம்ம 1993ல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் ரிவைஸ்டு நேஷனல் டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் தான் ஃபாலோ பண்றோம். பட் அது ஒன் சைஸ் ஃபிட் ஆல் அப்ரோச் அட் தி குளோபல் லெவல் பண்றதுனால லோக்கல் எபிடியமாலஜிக்கு ஏற்ற மாதிரி இட் இஸ் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஹியர். ஸோ அதுல வந்து ஒரு முக்கியமான இம்ப்ளிமெண்டேஷன் தான் டாட்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்கீம். டாட்ஸ்னா வந்து டைரக்டா வந்து அந்த பர்டிகுலர் பேஷண்ட் வந்து மாத்திரை சாப்பிட்றது வந்து தே வில் பி அப்சர்விங். அவர் டெய்லி மாத்திரை சாப்பிட்றாரா அப்படிங்கறத வந்து பார்த்துட்டு, ஏன்னா இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை ஆயிடுச்சுன்னா டிபி அப்படின்னு கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ரெகுலரா டைமுக்கு டெய்லி பேசிஸ்ல மாத்திரை சாப்பிட்டுட்டே இருக்கணும். ஸோ அதை வந்து ஒரு 4 months கோர்ஸ் கண்டினியூஸா கண்டினியூ பண்ணா டிபியோட இம்பாக்ட் குறைஞ்சிடும். வித்தின் அன் இயர் வி கேன் ரிமூவ் த டிபி. ஸோ அது வித்தின் இயர் குறையணும்னா அவர் டெய்லி சாப்பிடணும். டெய்லி சாப்பிட்றது என்ஷோர் பண்ணாம அவங்க வந்து அதை நடுவுல கேப் விட்டா என்ன ஆயிடுது, அதோட மாத்திரையோட எஃபிஷியன்சி குறைஞ்சிடுது. ஸோ அதனாலதான் டாட்ஸ் அப்படிங்கிறது கொண்டு வந்து அவங்க டைரக்ட் அப்சர்வேஷன்ல கொண்டு வந்து அவங்கள வந்து ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ நர்ஸ் வந்து கையில மாத்திரை கொடுத்து சாப்பிட்றத பார்த்தவன தான் போவாங்க. இல்ல தெர்மாமீட்டர் சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாத்திரை இது என்ன இது மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரி, கல்லு மாதிரி இருக்குங்கிற மாதிரி. ஸோ அதனாலதான் டாட்ஸ் வந்து they are implementing. Bacillus calmette-guerin அதான் பிசிஜியா. ஓகே, Bacillus calmette-guerin அது வந்து அந்த சயின்டிஸ்ட் பேரு. ஸோ டாட்ஸ் கொண்டு வராங்க. இந்த டாட்ஸ் கொண்டு வரதுக்கு இன்னொரு ரீசன் என்னதுன்னா மல்டிபிள் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் டிபி. டிபியில வந்து இந்த ட்ரக்ஸை வந்து ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிட்றாங்க. பாக்டீரியல் டிசீஸ்ங்கிறதுனால ஆன்டிபயோட்டிக் சாப்பிடும்போது ஆன்டிபயோட்டிக்ஸை வந்து ஒழுங்கான கோர்ஸை ஃபாலோ பண்ணாம நிறைய பேர் சாப்பிட ஆரம்பிச்சாங்க. அதனால என்ன ஆகுது, அந்த கோர்ஸ் எல்லாம் மிஸ் பண்ணி சாப்பிட்றது, இல்ல எக்ஸ்ட்ராவா சாப்பிட்றது, இல்ல கம்மியா சாப்பிட்றதுனால மல்டிபிள் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் வேரியன்ட்ஸ் நிறைய டெவலப் ஆயிடுச்சு. இல்ல எக்ஸ்ட்ரீம் மல்டிபிள் ட்ரக் ரெசிஸ்டன்ட் வேரியன்ட்டும் டெவலப் ஆயிடுச்சு. ஸோ நார்மல் டேப்லெட்ஸ் ஆர் நாட் ஒர்க்கிங் ஃபார் தம். ஸோ அந்த மாதிரி டிபி ஆனதுனாலதான் இந்தியாவில டிபி ப்ராப்ளமா இருக்கு. இந்தியாவில ஏன் டிபி எலிமினேட் பண்ண முடியலன்னா, இன்னொன்னு இந்த ரிவைஸ்டு நேஷனல் டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் ஆஃப் WHO வந்து லோக்கல் எபிடியமாலஜி பாத்துக்கல. ரெண்டாவது முக்கியமான ரீசன் இந்தியாவில எம்டிஆர் டிபி அதிகமாயிடுச்சு. எம்டிஆர் டிபி அதிகமானதுனால எக்ஸிஸ்டிங் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் ஆர் நாட் ஒர்க்கிங். ஸோ தட் இஸ் தி மேஜர் ப்ராப்ளம். இன்னொன்னு பிசிஜி வேக்சின் வந்து டிராபிக்கல் கண்ட்ரியில ஒர்க் ஆகல. இந்த 3 ரீசன் தான் மெயின் ரீசன். ஸோ அதே மாதிரி வந்து இப்போ வந்து இண்டிவிஜுவலா இந்த ரிவைஸ்டு நேஷனல் டிபி கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் என்னென்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்துக்கலாம். நோ மானிட்டரிங் ஆஃப் ட்ராஜெக்டரி ஆஃப் டிபி கண்ட்ரோல் ஆஸ் அகேன்ஸ்ட் NACB. நேஷனல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது சென்டினல் சர்வேலன்ஸ் அப்படின்னு ஒரு அப்ரோச்சை ஃபாலோ பண்றாங்க. சென்டினல் சர்வேலன்ஸ்னா என்னதுன்னா யாரெல்லாம் எய்ட்ஸ் அஃபெக்டடா இருக்காங்களோ அவங்களோட டேட்டா பேஸை ஃபுல்லா எடுத்துக்கிறாங்க. அவங்கள
ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லா வந்து ட்ராக் பண்ணி அவங்க எங்க இருக்காங்க அப்படிங்கறத ட்ரேஸ் பண்ணி கரெக்டா அவங்க மானிட்டர் பண்றாங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஃபண்டமெண்டல் ரைட்ஸ்ல கூட பார்ப்போம். எய்ட்ஸ் அஃபெக்டட் பேஷண்ட் அப்படின்னா அவங்களோட ரைட் டு மூவ்மெண்ட் கூட நிறுத்தலாம் அப்படிங்கிற லெவலுக்கு வந்து ஒரு சில ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ சென்டினல் சர்வைலன்ஸ் வந்து குளோபல் பிரைவசி நார்ம்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்ட் ஆனது. அது அகேன்ஸ்ட் ஆனதா இருந்தாலும் அது சென்டினல் சர்வைலன்ஸ் அப்படிங்கிறது பண்றதுனாலதான், ரைட் டு பிரைவசி இன்ஃப்ரிஞ்ச் ஆகாம நம்ம பண்ணதுனாலதான் நம்மளால எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது இந்தியாவில். இந்தியாஸ் நேஷனல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் சக்சஸ்ஃபுல். ஆனா அந்த மாதிரி வந்து ஒரு மானிட்டரிங் அண்ட் ட்ராஜெக்டரி ஆஃப் தி டிவி பேஷன்ஸ் வந்து நம்ம டிவில பண்ணோம்னா பண்ணல. ஸோ என்ஏசிபியோட மாடலை டிவி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாயிண்ட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இந்த ஒரு வேர்டு தான் அந்த எடிட்டோரியல் இருந்தது. பின்னாடி போய் படிக்கும்போது தான் இந்த விஷயங்கள்லாம் வந்து தெரிய வருது. ட்ரீட்டிங் ஒன்லி பல்மனரி டிபி. ஸோ டிவில வந்து பல்மனரி டிவி, நான் பல்மனரி டிவின்னு ரெண்டு இருக்குன்னு சொன்னா, மூணாவதா இன்னொரு டிவி இருக்கு, லேட்டன் டிவி. ஓகேவா? லேட்டன் டிவி அப்படின்னா என்னதுன்னா, ஒரு சிலருக்கு வந்து டிவி வந்திருக்கும். ஸோ நம்ம வந்து அசிம்டமேட்டிக் கோவிட் அப்படின்னு ஒன்று சொன்னோம் பாத்துறீங்களா? கோவிட் வந்ததே அவங்களுக்கு தெரியாது, ஆனா வந்துட்டு போயிருக்கும். ஸோ இம்யூன் சிஸ்டம் நல்லா இருக்கிறவங்களுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிலருக்குலாம் வந்து அந்த பாசிலியஸ் டியூபர்குலோசிஸ் நம்ம லங்ஸ்க்குள்ள போயிருக்கும். அது உள்ள போயிட்டு தூங்கிட்டு இருக்கும். அது வந்து கொஞ்சம் ட்ரிகர் பண்ணி விட்டா அவங்களுக்கு டிபி வந்துடும். இல்லைன்னா அது அப்படியே தூங்கி அப்படியே வந்து நம்ம கூட நமக்கு டிவி வராமலே போயிடும். உங்களுக்கு புரியுதா? ஸோ லேட்டன் டிபினா என்னதுன்னா, இட் இஸ் இன் தி டிஸ்ஃபங்க்ஷனல் மோட் இன் தி லங்ஸ். அது எப்போ வேணா ட்ரிகர் ஆகி டிபி மாறலாம். ஸோ நம்மளுடைய ஃபோக்கஸ் ஃபுல்லாவே பல்மனரி டிபியால அஃபெக்ட் ஆனவங்க தான் பாக்குறோமே தவிர, இந்த மாதிரி எத்தனை பேருக்கு லேட்டன் டிபி இருக்கு, இந்த லேட்டன் டிபி இங்கதான் என்ன ஆகுது, அவங்க வந்து ட்ரிகர் ஆகி டிபி பேஷண்டா மாறுறாங்க. இப்போ டிவி வந்த பேஷண்ட் கிட்ட இருந்து தான் பக்கத்துல இருக்க ஒரு டிவி போதா அப்படிங்கறதோட லேட்டன்ட் டிபியா மாறினதோட நம்பர் தான் இந்தியாவில் அதிகமா இருக்கு. ஸோ இந்த லேட்டன்ட் டிவி ஆளுங்களெல்லாம் கண்டுபிடிச்சு அவங்கள ஃபோக்கஸ் பண்றதாம விட்டதுதான் ஒரு ப்ராப்ளம். ஸோ லேட்டன்ட் டிவி ஆளுங்க எப்போ டிபியால அஃபெக்ட் ஆவாங்க, அந்த ட்ரிகரிங் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹால், பொல்யூஷன், ஏர் பொல்யூஷன், டெல்லி. ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள். டெல்லி நான் சொல்றேன்னா டெல்லியில இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஈஸியா ட்ரிகர் ஆயிடும் அப்படிங்கிறது சொல்றேன். So treating only pulmonary TB and ignoring the latent TB in the address. So dormant till it is activated. So அவங்களுக்கு வந்து பொல்யூஷன், ஸ்மோக்கிங், ஆல்கஹாலிசம் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்கள், மால் நியூட்ரிஷன், நியூட்ரிஷன் லெவல்ஸ் ஒழுங்கா இல்ல, மால் நியூட்ரிஷன் இருந்தாலும் அது வந்து ட்ரிகர் ஆயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரிகர் ஆயிடுது. டயபெட்டிஸ் இருந்தாலும் ட்ரிகர் ஆகுது. ஹெச்ஐவி வந்தாலும் ட்ரிகர் ஆயிடும். ஸோ ஹெச்ஐவி வந்தா ஒன் ஆஃப் தி ஹெச்ஐவி வந்தவங்களுக்குலாம் வந்து ஒன் ஆஃப் தி லைஃப் த்ரெட்னிங்கா இருக்கிறது எதுனா, ஒன்னு டிபி, இன்னொன்னு நிமோனியா. இந்த ரெண்டுத்துல ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் தான் வந்து அவங்கள வந்து அஃபெக்ட் பண்ணி இட் will take their lives. ஹெச்ஐவினா என்ன? they will lose their immune system. ஸோ ஏதாவது ஒரு சின்ன நோய் வந்தாலும் அது சிவியர் ஆயிட்டு தட் will be life threatening. அதுல எந்த நோய் வந்து அதிகமான ஹெச்ஐவி பேஷண்ட் கொள்ளுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒன்னு நிமோனியா, இன்னொன்னு டிபி. ஸோ ரெண்டுமே லங் சார்ந்ததுதான். ஸோ அந்த மாதிரி ஆளுங்க தான் வந்து வராங்க. ஸோ அவர் ஃபோக்கஸ் ஷுட் பி மூவிங் ஃப்ரம் பல்மனரி டிபி டு லேட்டன் டிபி. லேக் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் பார்ட்னர்ஷிப் அண்ட் பப்ளிக் எஜுகேஷன் மெக்கானிசம். ஸோ நேஷனல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராமோட இன்னொரு முக்கியமான சக்சஸ் என்னதுன்னா, நம்ம ரெட் ரிபன் கிளப்ஸ் அப்படின்னு ஸ்கூல்ல ஆரம்பிச்சோம், ரெட் ரிபன் கிளப்ஸ் காலேஜ்ல ஆரம்பிச்சோம், ரெட் ரிபன் அவேர்னஸ் அப்படின்னு கொண்டு வந்து மக்கள் கிட்ட அவேர்னஸ் கொண்டு போயிட்டு பீப்புள்ஸ் மூவ்மெண்டா மாத்தினதுதான் ஒரு மெயின் ரீசன் ஃபார் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல். பட் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல்ல வந்து நம்ம கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்த அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து பீப்புள்ஸ் பார்ட்டிசிபேஷன்ல வந்து டிவியில கொண்டு வந்தோம்னா கொண்டு வரல, பப்ளிக் அவேர்னஸ் கொடுத்தோம்னா கொடுக்கல. ஸோ தட் இஸ் another ப்ராப்ளம். ஸோ வாட் இஸ் த வே ஃபார்வர்ட்? எனி டிசீஸ் இஃப் யூ வாண்ட் டு கண்ட்ரோல், இதுதான் வே ஃபார்வர்ட் அப்படின்றாங்க. எனி கம்யூனிகபிள் டிசீஸ், பாக்டீரியாவோ வைரஸோ, கண்ட்ரோல், எலிமினேஷன் அண்ட் எராடிகேஷன், இது மூணு தான். இந்த மூணு தான் வந்து அதுல இருக்கிற அந்த முக்கியமான விஷயம். கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னதுன்னா, ஸோ நம்மளுடைய டார்கெட் இது வந்து ஒரு சும்மா ஃபேக்ட். WHO வந்து 2030 அது 35 30, நம்ம கவர்மெண்ட் வந்து 25 மாத்திருக்காங்க. ஸோ இது வந்து 30. இப்போ நான் கரெக்ட் பண்ணிடுறேன். ஸோ கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்னதுன்னா, ரிடக்ஷன் ஆஃப் டிசீஸ் பர்டன் த்ரூ ஸ்பெஷல் இன்டர்வென்ஷன். ஸோ டிசீஸ வந்து ஒருத்தருக்கு இன்னொருத்தருக்கு பரவ விடாம நிறுத்துறது தான் கண்ட்ரோல். அது நம்பர் 1. ரெண்டாவது வந்து எலிமினேஷன். எலிமினேஷன் என்னதுன்னா, புதுசா ஒரு பேஷண்ட் வர விடாம பண்றது. ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட போகாதது கண்ட்ரோல். புதுசா யாருமே டிபி பேஷண்டா வரக்கூடாம இருக்கிறதுங்கிறது எலிமினேஷன். எராடிகேஷன்னா அந்த ஸ்ட்ரெயினே காலி பண்றது. இப்போ வந்து ஆல்பா வேவ், பீட்டா வேவ்லாம் கோவிட்ல இல்ல, இப்போ ஓமிக்ரான் தானே இருக்கு. டெல்டா அதுக்கு முன்னாடி வந்த வேவ்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்ப இல்லாம போயிடுச்சுல. இப்போ ஓமிக்ரான் போது ஓமிக்ரானோட சப் வேரியன்ட் தான் இப்ப திரும்பி பரவிட்டு இருக்குன்றாங்க. தெரியாம எடிட்டோரியல் நடத்திட்டேன். பட் இன்கேஸ் அது வந்து ஓமிக்ரானோட வீக்கா தான் இருக்கும்ன்றாங்க. அதனால வந்து 4th வேவ் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு இஷ்யூ இல்ல, இன்னும் இஷ்யூ இல்ல. பயமா இருக்கு. நல்ல வேலை சிஞ்சோ அப்படி பத்தி நான் எதுவும் பேசல. நான் நியூஸை பார்த்துட்டு பயந்துட்டேன். ஆக்சுவலி வீடியோ வேற ரிலீஸ் ஆயிடுச்சா. ஸோ தட் வாஸ் அ வெரி disheartening thing to see.
ஓகே, வில் கம் பேக் டு ஹியர். சோ கண்ட்ரோல், எலிமினேஷன், எராடிகேஷன், எந்த ஒரு டிசீஸ் ஆனாலும் இது ஒரு 3 பாயிண்ட் எழுதிருக்கு வே ஃபார்வர்ட்ல. ஓகே, எல்லா டிசீஸ்க்கு இதுதான் கண்ட்ரோல், எலிமினேஷன், எராடிகேஷன். சோ இதுல வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல், எலிமினேஷன், எராடிகேஷன் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, நம்ம கிட்ட வந்து நிக்ஷ போஷான் யோஜனா அப்படின்னு ஒரு ஸ்கீம் இருக்கு. அதே மாதிரி டிபி ஹராவோ டிபி ஹாரேகா தேஸ் ஜீதேகா அப்படின்னு டிபிஹெச்டிஜேனா வந்து இந்த டிடிஎல்ஜே தில்வாலே துல்ஹனியா லே ஜாயேங்கே அந்த மாதிரி வந்து டிபிஹெச்டிஜே அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. டிபி ஹாரேகா எம்ஜி நரேகா தேஸ் ஜீதேகா. ஏங்க இது ஸ்கீம் பேருங்க, சிரிக்க கூடாது, படிக்கணும். டிபி ஹாரேகா தேஸ் ஜீதேகா ஸ்கீம் அப்படின்னா என்னதுன்னா, டிபி தோத்து போயிடும் நாடு ஜெயிச்சிடும் அப்படிங்கிறது தான் அதோட டிரான்ஸ்லேஷன். ஹாரேகானா தோத்து போயிடும், தேஷ்னா நாடு, ஜீதேகானா ஜெயிச்சிடும். டிபி தோத்து போயிடும், நம்ம நாடு ஜெயிச்சிடும் அப்படிங்கறது அந்த ஸ்கீமோட பேரு. அந்த சோ டிபி ஹாரேகா தேஷ் ஜீதேகா கேம்பெயின்ல வந்து நம்ம என்ன பண்றோம்னா, we are creating the awareness. இந்த காம்போனன்ட் இல்லைன்னு நம்ம சொன்னோம்ல, lack of people's participation and public education. அதுதான் இந்த டிபி ஹாரேகா தேஷ் ஜீதேகா கேம்பெயின். அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றதுக்காக தான் கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. வே ஃபார்வர்ட்ல அதை இன்னும் நல்லா பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. நெக்ஸ்ட் வந்து நிக்ஷ போஷான் அபியான். அக்ஷயனா வந்து கனடால இருந்து வந்திருக்கிற ஆக்டர் கனடா குமார். நிக்ஷ அப்படிங்கிறதுனா என்னதுன்னா, நீ அப்படின்னா வந்து எராடிகேஷன், க்ஷனா வந்து டிபி. சமஸ்கிருதத்துல சமஸ்கிருதம் கிளாஸ் வந்து நான் நடத்திக்கிட்டு இருக்கேன். நீ அப்படின்னா நோ, க்ஷ அப்படின்னா டிபி, நோ டிபி, அதுதான் வந்து நிக்ஷ. ஓகேவா, உண்மையா நான் கலாய்க்கல. அப்ப அக்ஷ அப்படின்னா என்னதுன்னா, அக்குனா ஒண்ணு, ஷேனா டிபி ஒரு டிபி, அக்ஷயனா ஒரு டிபி, நிக்ஷயனா நோ டிபி. ஓகேவா, அப்படி கிடையாது. அக்ஷயனா வந்து இம்மார்டல் அப்படின்னு அர்த்தம். நான் பண்ணுக்கு சொல்றேன். நிக்ஷயனா இதான் மீனிங். நான் வந்து கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல போயிட்டு அபவுட் அஸ்ல போய் படிச்சுட்டு வந்தேன், அங்க பார்த்துதான் சொல்றேன். நான் எப்படின்னு மேக்கப். சோ இந்த நிக்ஷ டிபி ப்ரோக்ராம்ல வந்து என்ன பண்ண, நிக்ஷ போஷான் யோஜனா. சோ நிக்ஷ போஷான் யோஜனால வாட் தே ஆர் டூயிங் இஸ், they are giving the direct benefit transfer subsidy to the TB affected patient so that அவங்க நியூட்ரிஷனால அஃபெக்ட் ஆகுது. எவ்ரி டிபி அஃபெக்டட் பேஷண்ட் என்ன ஆயிடுது, வெயிட் லாஸ் ஆகுது. அதனால மால் நியூட்ரிஷன் ஆகி தட் இஸ் அஃபெக்டிங் தம். அவங்களுக்கு நியூட்ரிஷியஸ் ஃபுட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது ஒரு எய்ம். ரெண்டாவது டைரக்ட் பெனிஃபிட் டிரான்ஸ்ஃபர்ல எவ்ரி மந்த் 500 கொடுக்குறாங்க. இது ரெண்டு தான் வந்து நிக்ஷய போஷான் யோஜனா. இது ரெண்டுமே வந்து கவர்மெண்ட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டிங் டு ரிமூவ் டிபி இன் இந்தியா. ஓகே, சோ பிரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல டிஸ்கஸ் பண்ணணும்னு தான் ஐ வாஸ் டிஸ்கசிங் இட். கிளியரா? Fine. So this is about the TB. டிபிக்கு இன்னொரு ஏதோ ஸ்கீம் இருக்கு. நிக்ஷே போர்ட்டல் அப்படின்னு ஒரு போர்ட்டல் இருக்கு, கவர்மெண்டோட வெப்சைட். நிக்ஷே போர்ட்டல் அப்படிங்கிறது இட்ஸ் ரிலேட்டட் டு டிபி தான். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இட் இஸ் லாஸ்ட் எடிட்டோரியல் இஸ் அபவுட் தி LGBTQ கம்யூனிட்டி. ஸோ LGBTQ கம்யூனிட்டி வந்து லைக் ப்ரைட் வீக் போச்சு இப்போ கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி. ஸோ LGBTQ பீப்புள் அந்த கமிங் அவுட். ஸோ LGBTQ பீப்புள் வந்து லைக் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன்றுக்கும் ஒரு வேர்டு டிஃபரன்சஸ் இருக்கு. வி ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி டிஃபரன்சஸ். வாட் இஸ் லெஸ்பியன், வாட் இஸ் கே, வாட் இஸ் பைசெக்சுவல், டிரான்ஸ்ஜெண்டர், கியூர், ஹெட்ரோசெக்சுவல், ஏசெக்சுவல் அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் மீனிங் இருக்கு. லெஸ்பியன் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் டூ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ உமன். கே அப்படிங்கிறது ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ மென். நெக்ஸ்ட் வந்து பைசெக்சுவல்னா a person will be sexually oriented towards men and women. ரெண்டு பேர் மேலேயும் செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் இருக்கும். டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து அவங்க பிறக்கிறப்போ ஒரு ஜெண்டர்ல இருக்கிறாங்க, வளர்ந்த போய் பியூபர்ட்டி அட்டைன் பண்ணது வேற ஜெண்டரோட உணர்ச்சிகள் அவங்களுக்கு வருது. ஸோ அதனால அவங்க வந்து அதுதான் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர். நெக்ஸ்ட் வந்து கியூர். ஸோ கியூர் அப்படிங்கிறது ஒரு அம்ப்ரல்லா வேர்ட். இவங்க எல்லாருமே கியூர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ கியூர் அப்படிங்கிறவங்க வந்து டெஃபினிஷனுக்குள்ள வராதவங்க எல்லாரையும் கியூருக்குள்ள கொண்டு வந்துடும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஏசெக்சுவல்னா செக்ஷுவல் அட்ராக்ஷன் அண்ட் செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷனே இல்ல, ஸோ எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை அப்படின்னு இருக்கிறவங்க ஏசெக்சுவல். ஸோ இந்த மாதிரி வந்து இன்டர்செக்சுவல் எல்லாமே இருக்கு. ஸோ ஒரு பிரீஃப் எக்ஸ்பிளேஷன் தான் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங். ஸோ செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிறதுல வந்து நம்ம வந்து எப்படி வச்சிருக்கோம்னா மேல் ஃபீமேல், ஃபீமேல் மேல் அப்படிங்கிற இந்த பைனரி தான் இருக்கு. பட் அதையும் தாண்டி there are many sexual orientation which each and every individual they are facing in their lives. So இந்த மேல் ஃபீமேல், ஃபீமேல் மேல் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் தி ஓவரால் எல்லாருக்குமே மெஜாரிட்டி ஆஃப் தி பீப்புளுக்கு வந்து இருக்கிறது. பட் அதையும் தாண்டி ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு டியூ டு தேர் ஹார்மோனல் நீட்ஸ், ஹார்மோனல் ரீசன்ஸ், அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த ஹார்மோனல் இஷ்யூஸ்னு சொல்ல முடியாது, அவங்களுக்கு அந்த ஹார்மோனோட ஃபங்க்ஷன்ஸ்னால they are getting attracted to the people of same gender, they are getting attracted to both the genders. இந்த மாதிரி ஒரு சிலது வருது. ஸோ இன்னொரு சைடுல அவங்களோட இன்னொரு டைப் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ்னால
பிறக்கும் போது அவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்றது ஒரு ஜெண்டரா இருக்கு, அவங்க பியூபர்ட்டி ஏஜ்ல வரும்போது அவங்க வேற ஜெண்டரா உணர்றாங்க. எக்ஸ்டர்னல் தோற்றத்துல அவங்க வந்து ஒரு மேலா இருக்கலாம், பட் அவங்களோட எமோஷனல்ல அவங்க வந்து ஒரு ஃபீமேலா உணர்றாங்க. அகைன் பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். பிறக்கும் போது அவங்க ஃபீமேலா பிறக்கலாம், பட் அவங்களுடைய பாடி வந்து ஃபீமேலா இருக்கலாம், பட் அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ் வந்து மென்னோட ஃபீலிங் அவங்களுக்கு வரும். ஸோ இந்த மாதிரி வருது. ஸோ அகைன் பிகாஸ் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க தான் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ். ஸோ அவங்க தான் வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வந்து செக்ஸ் ரீஓரியன்டேஷன் தெரப்பி பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு. ஸோ இதுதான் வந்து எல்ஜிபிடிக்யூ கம்யூனிட்டி அப்படிங்கிற கம்யூனிட்டி. இந்த கம்யூனிட்டிக்கு இருக்க மிகப்பெரிய பிரச்சனை, நமக்கு எல்லாருக்கும் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படிங்கிறவங்க மட்டும் தான் தெரியும். ஏன்னா அவங்க வெளிப்படையா வந்து அவங்க ஆணா இருந்தாலும் அவங்க பெண்ணா உணரும் போது அவங்க பெண்ணா ட்ரெஸ் மாத்திக்கிட்டு தே ஆர் கோயிங் அவுட். அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பெண்ணா இருக்கும்போது அவங்க ஆணாவும் மாறிருக்காங்க, டிரான்ஸ் பெண்ணா வந்திருக்காங்க நிறைய பேர். ஸோ இவங்க வெளிப்படையா சொசைட்டில நம்ம கண்ணுக்கு தெரியறதுனால we are able to see them. ஆனாலும் அவங்க மோஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேட்டடா தான் இருக்காங்க. பட் அதையும் தாண்டி வெளியே சொல்ல முடியாம இருக்கிறது இத்தனை பேர். ஏன்னா வெளியே சொன்னா டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படிங்கிற அந்த கான்செப்ட் வெளியே சொன்னாலே பேரண்ட்ஸால ஏத்துக்க முடியல. ஒன் ஆஃப் தி பிகஸ்ட் ப்ராப்ளம் வித் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஆர் ஃபேசிங் இஸ் வாட், அவங்க வந்து பியூபர்ட்டி ஏஜ்ல எனக்கு இந்த மாதிரி வேற ஃபீலிங் இருக்கு, ஒரு பையன் வந்து நான் வந்து புடவை கட்டிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது அவங்க அம்மா அப்பா ஒத்துக்கிறது இல்ல, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க சிரிப்பாங்க, மாமா சிரிப்பாங்க, ரிலேஷன்ஸ் சிரிக்கும் அப்படிங்கிற அந்த ரீசன்ஸ்னால நீ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றாங்க. பட் அதே மீறி இப்போ வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ஆளுகிட்ட போயிட்டு நீங்க வந்து ஒரு மென் ஒரு பையன் கிட்ட போயிட்டு நீங்க இன்னொரு மென் கூட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுப்பீங்களா அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட் ஆளுக்கு அது ஒத்துக்க முடியாதுல்ல. அதே மாதிரி ஒரு கே கிட்ட போயிட்டு நீ ஒரு பொண்ணு கூட ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுப்பியானா ஒத்துக்க முடியாது. சேம் தான். சோ அது அவங்களோட மென்டல் ஓரியன்டேஷன் அது. சோ அவங்களால அதை மாத்திக்க முடியாது அம்மா அப்பா சொல்றாங்க அப்படிங்கிறதுனால. ஸோ பட் இப்படி அம்மா அப்பா சொன்னா ஏத்துக்க மாட்டேன் அப்படிங்கிறதுனாலே நிறைய பேர் சொல்லாம இருக்காங்க. கரெக்டா? சோ சொன்னா என்ன ஆயிடுது, அம்மா அப்பா ஏத்துக்கிறது இல்ல, பட் அதுக்காக அவங்களோட ஓரியன்டேஷன் அவங்களால மாத்திக்கிட்டு டெய்லி மென்டல் இஷ்யூ அனுபவிக்க முடியும். அம்மா அப்பாவும் ஏத்துக்கல, அது மீறி ட்ரெஸ் மாத்திக்கிறாங்க. ட்ரெஸ் மாத்திக்கிட்டா என்ன ஆயிடுது, நீ வீட்டுல இருக்காத, பக்கத்து வீட்டுக்காரங்க என்ன ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, சொந்தக்காரங்க ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, ஊர் என்ன சொல்லும் அப்படிங்கிற ஒரு ரீசனால நீ வீட்டுல இருக்காத, வெளியே போயிடு அப்படின்றாங்க. சோ அதனால அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போக வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ வீட்டை விட்டு வெளியே போனா என்ன இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தோற்றத்துல ஒருத்தர் வந்தா அவங்களுக்கு வந்து ஸ்கூல்ல கட் பண்ணி விட்டுருவாங்க. ஸ்கூல்ல வந்து அவங்களை கண்டினியூ பண்ண விடுவாங்களா, பேரண்ட்ஸ் போட்டு இல்ல, ஸ்கூல் கண்டினியூ ஆகும் இல்ல. ஸோ அவங்கள அந்த கம்யூனிட்டி டிரான்ஸ்ஜெண்டர் கம்யூனிட்டியில இருக்கவங்க யாராவது ஒருத்தர் எடுத்து அவங்களை சப்போர்ட் பண்ணி they are supporting among themselves and they are living a life. ஸோ இப்படி வெளியே வரவங்களுக்கு ஸ்கூல் எஜுகேஷன் நின்றுச்சு, வேலை யாரும் தரதில்ல, இப்படி இருந்தா அவங்களுக்கு வேற என்ன ஆப்ஷன் இருக்கு, எதர் பெக்கிங் ஆர் ப்ராஸ்டியூஷன் ஆர் டிராபிகிங், இது மூணுத்துல போய் மாட்டிக்கிட்டு they are ruining their lives. ஸோ அதுக்கு காரணம் வந்து அவங்க கிடையாது, அதுக்கு காரணம் சொசைட்டி தான். சொசைட்டி இஸ் தி ரீசன் வை டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பீப்புள் ஆர் பெக்கிங். ஸோ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வந்து காசு பெக் பண்றாங்கன்னா அவங்க திட்டக்கூடாது, அவங்க பெக் பண்றதுக்கு காரணம் நம்ம தான். உங்களுக்கு புரியுதா? நம்ம அவங்களுக்கு வேலை கொடுத்துருந்தா அவங்க ஏன் பெக் பண்ணணும், அவங்க வந்து they are ready to work, but since they are not getting job they are begging, வேற ஆப்ஷன் இல்ல. சோ அதனாலதான் they are becoming prostitutes, அதனாலதான் they are begging because they are not having other opportunities. அதுல ஒரு சிலர் கொஞ்சம் பேர் வந்து they have risen to the scale and they have reached. இது நம்ம கண்ணுக்கு தெரியல டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ். சோ இத சொன்னாலே இந்த சண்முகம் வந்து இப்படி பண்ணுது, இந்த சமூகம். இதை தாண்டி வந்து இப்போ கே பீப்புளும் லெஸ்பியன் பீப்புளும் நான் வந்து ஒரு பையனை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன், ஒரு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஃபேமிலி ஏத்துக்குமானா ஏத்துக்காது. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க, அது சொல்லவே மாட்டாங்க. சோ ஃபேமிலி ஏத்துக்காது, அம்மா அப்பா ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு சொல்லாம இருக்கிறது ஒரு டைப். ரெண்டாவது டைப் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்படி ஒண்ணு இருக்கிறதே தெரியாம இருக்கிறது. அவர் வந்து அவரோட ஃபீலிங் மேபி இப்போ ஒரு பையன் இருக்கலாம், அந்த பையனுக்கு ஒரு கேவா இருக்கலாம், அவருக்கு இன்னொரு ஆணை பிடிச்சிருக்கலாம், இன்னொரு ஆண் மேலதான் அட்ராக்ஷன் வரும், பெண் மேல வந்திருக்காரு. அப்படி ஒரு பையன் ரொம்ப நாளா இருந்திருக்காரு. பட் இப்படி ஒண்ணு இருக்கலாம் அப்படிங்கிற அவேர்னஸே இல்லாம இருக்கு. சிட்டில இருக்கிறதுனால நமக்கு அவேர்னஸ் இருக்கு, பட் நிறைய பேருக்கு அது இல்ல. அவங்க வந்து அவரோட ஆணுன்னு தான் நினைச்சிட்டு இருப்பாரு, பட் அவருக்கு ஏதோ அப்படி வருதுன்னு நினைச்சிட்டு இருப்பாரு. அவரை கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க, அந்த மேரேஜ் லைஃப் ரூயின்ட் மேரேஜ் லைஃபா இருக்கும். ஏன்னா he would have been a gay, he don't know that he is a gay, but he is living a married life as a heterosexual. இல்ல இது ஒரு கேட்டகரி. இல்ல இன்னொரு கேட்டகரி என்ன, வெளியே சொல்ல பயந்துகிட்டு வெளியே சொல்லாம ஹெட்ரோசெக்சுவலா வாழ வேண்டியதா இருக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்னதுன்னா, வெளியே எதுவுமே சொல்லாம அப்படியே இருக்கு. சோ வெளியே சொன்னா கல்யாணம் கூட பண்ணிக்காம, இல்ல வெளியே சொன்னா இந்த மாதிரி ஆயிடுமோ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டிக்மா வந்துருமோ அப்படிங்கிறதுனாலே வெளியே சொல்லாம இருக்கு. ஏன்னா வெளியே சொன்னா என்ன ஆயிடும், ஊர் உலகம் தப்பா பேசும், எவ்ரிவன் will start to discriminate, everyone will do the name calling, everyone will talk bad about them. வேலை போயிடும். நிறைய பேருக்கு வந்து நான் கே அப்படின்னு வெளியே போய் சொல்லி, நான் வந்து லெஸ்பியன் அப்படின்னு வெளியே போய் சொன்னோன்னு வேலை போயிருக்கு. அவங்க ஆபீஸ்ல இருந்து அவங்க வேலையை விட்டு தூக்கிருக்காங்க. ஏன்னா நீங்க ஆபீஸ்க்கு வந்தீங்கன்னா என்வாரன்மெண்ட் நல்லா இருக்காது. சோ இதனால என்ன ஆயிடுது, they are not telling out. சோ அவங்க அது வெளியே சொல்லாதனால என்ன ஆகுது, அவங்களுக்கு அது மென்டல் ப்ரெஷரா இருக்கு. சோ அவங்க ஒரு கே, இன்னொரு ஆண் மேல அட்ராக்ஷன் இருக்கு, அதை வெளிப்படையா சொல்லி இன்னொரு ஆள் கூட ரிலேஷன்ஷிப்ல போக முடியல.
அந்த சாட்டிஸ்பாக்சன்ஸ் எல்லாம் நடக்காதனால அந்த ப்ரெஷர்ல அமுக்கி தட் இஸ் லீடிங் டு மென்டல் டிப்ரெஷன் ஃபார் தம். அந்த மென்டல் டிப்ரெஷன் வரும்போது என்ன ஆயிடுது, ட்ரக் அபியூஸ், தப்பான முடிவுகள், ஆர் சூசைட்ஸ், ஆர் அவங்களுக்கு ஸ்கிசோபீனியா, அந்த மாதிரி மென்டல் சைக்கோசிஸ், இந்த மாதிரி மென்டல் இஷ்யூஸ் வந்து முடிஞ்சிருது. ஸோ இந்த லெஸ்பியன் அண்ட் கே, இந்த ஹோமோசெக்சுவல் பீப்புளுக்கு இருக்கிற மென்டல் இஷ்யூ இஸ் அ வெரி பிக் கிரைசிஸ் விச் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ அந்த கிரைசிஸ் பத்தி தான் வந்து இந்த எடிட்டோரியல்ல they would have discussed. ஸோ GS4ல வந்து வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி அப்படின்னு இருக்கு. GS4ல எதிக்ஸ் அண்ட் GS2 வல்னரபிள் செக்ஷன்ஸ் ஆஃப் சொசைட்டி. ஸோ எல்ஜிபிடி கம்யூனிட்டியோடைய மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூ பத்தி மட்டும் தான் இங்க பேச போறோம். நாட் அபவுட் எனிதிங் எல்ஸ். ஜஸ்ட் மென்டல் ஹெல்த்துக்கே ஒரு இவ்வளவு பாயிண்ட் இருக்கு. ஸோ கண்டிப்பா நமக்கு இதுல இருந்து ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். இது வரைக்கும் வரல, பட் இதுல கண்டிப்பா we can expect a question இனிமேல். ஏன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் அண்டர் நால்சா ஜட்மெண்ட் தேர்ட் ஜெண்டரை ரெகக்னைஸ் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு ஜட்மெண்ட் வந்தது. குட்டசாமி கேஸ்ல செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் இஸ் ரைட் டு பிரைவசி. அதனால நான் என்ன செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கறது வேற யாரும் முடிவு பண்ண கூடாது, நான் தான் முடிவு பண்ணணும். அதே மாதிரி நான் என்ன செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷனால இருந்துக்கலாம் அப்படிங்கிறது குட்டசாமி கேஸ்ல அது ஒரு ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அப்படின்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணாங்க. பட் ஒரே ஒரு ஜட்ஜ் தான் சொன்னாரு, சந்திரசூட் அப்படிங்கிற ஒரு ஜட்மெண்ட் தான் அது இருந்திருக்கும். செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் இஸ் பார்ட் ஆஃப் ரைட் டு பிரைவசி. அதே மாதிரி பார்ஷியல் ஸ்கிராப்பிங் ஆஃப் செக்ஷன் 377 இதுலயும் சந்திரசூட் இருப்பாரு, ஜஸ்டிஸ் சந்திரசூட். என்னதுன்னா செக்ஷன் 377 வந்து இந்த மாதிரி அன்நேச்சுரல் செக்ஸ் அப்படிங்கிற செக்ஸை வந்து பண்ணா இட் இஸ் இல்லீகல். ஸோ நேச்சுரல் செக்ஸ் அப்படின்னா என்னதுன்னா ஒரு மேல் ஒரு ஃபீமேல் கூட இருக்கிற செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப் தான் நேச்சுரல் செக்ஸ். ஸோ இதை தாண்டி எது பண்ணாலும் அன்நேச்சுரல் செக்ஸ் தான். ஸோ அப்படி அன்நேச்சுரல் செக்ஸ் ஈடுபட்டு அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஒரு கேஸை வச்சுக்கிட்டு தான் டிரான்ஸ்ஜெண்டரை அரெஸ்ட் பண்ணி ஜெயில போட்டுட்டு இருப்பாங்க. ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ஏதோ இல்ல குடிக்கிறாங்கன்னா இந்த கேஸை வச்சுதான் பிளாக்மெயில் பண்ணுவாங்க. நம்ம இந்த படம் பார்த்திருப்போம், சூப்பர் டீலக்ஸ்ல அந்த போலீஸ்காரர் என்ன பண்ணுவார். ஸோ அந்த பெர்லின் அப்படிங்கிற கேரக்டர், அந்த மாதிரி நிறைய கேரக்டர்ஸ் இருக்கு. அது படத்துல எக்ஸாஜரேட் பண்ணல, ரியாலிட்டியை தான் காட்டியிருக்காங்க. அப்படிதான் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் ஆர் பீங் அபியூஸ்ட். ஸோ இந்த செக்ஷன் 377னால இந்த கேஸ் உள்ள போட்டுருவேன் அப்படின்னு இது யார் கொண்டு வந்தாங்கன்னா பிரிட்டிஷ் கொண்டு வந்த செக்ஷன். பிரிட்டிஷ்லயே அது தூக்கிட்டாங்க. பட் நம்ம ஊர்ல இப்போ அப்கோர்ஸ் ஆஃப்டர் சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்மெண்ட் வி ரிப்போர்ட் லெஜிஸ்லேட்டிவா பார்லிமெண்ட் பண்ணிருக்கணும், பட் பார்லிமெண்ட் பண்ணல, சுப்ரீம் கோர்ட் பண்ணாங்க. ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் ஹவ் ஸ்கிராப்ட் இட். என்ன ஸ்கிராப் பண்ணாங்கன்னா செக்ஷன் 377 டோட்டலா தூக்கல. ஸ்டில் அன்நேச்சுரல் செக்ஸ் இஸ் பனிஷபிள். ஆனா டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் அண்ட் ஹோமோசெக்சுவல்ஸ் ஆர் எக்ஸம்டட் அப்படிங்கறத ஜட்மெண்ட். யூ கேனாட் பனிஷ் அ பர்சன் ஃபார் தேர் செக்ஷுவல் ஓரியன்டேஷன் அண்டர் திஸ். அவ்வளவுதான். ஸ்டில் அன்நேச்சுரல் செக்ஸ்ல வந்து இன்னும் நிறைய இருக்கு. லைக் அனிமல்ஸ் கூட ஒரு செக்ஷுவல் இன்டராக்ஷன் யாராவது ஒரு பண்ணாங்கன்னா தட் இஸ் அன்நேச்சுரல் செக்ஸ். கரெக்டா? ஸோ ஹியூமன் அண்ட் அனிமல். ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் ஸ்டில் இட் இஸ் இல்லீகல் அண்டர் செக்ஷன் 377. அதோட ஸ்கோப் வந்து இட் இஸ் வெரி வைட். ஸோ தேர் இஸ் a very big mental health crisis. ஸோ அவங்களுக்கு என்ன மென்டல் ஹெல்த் கிரைசிஸ்னா லைஃப் லாங் டிசோனன்ஸ். காலம் பூரா அதை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு அந்த ப்ரெஷரை தாங்க முடியல. நெக்ஸ்ட் வந்து டீப் ரூட்டட் ஸ்டிக்மா, வெளியே சொன்னா ஒதுக்கி வைக்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் டிஸ்கிரிமினேஷன் அண்ட் அபியூஸ். இந்த வேர்டுக்கெல்லாம் எக்ஸ்பிளேஷன் உங்களுக்கே தெரியும். ஸோ அதனால எக்ஸ்ட்ரீம் டிஸ்ட்ரெஸ் வந்தது. புவர் செல்ஃப் வர்த், நான் வந்து வேஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல், லைக் நான் வந்து ஒரு வர்த்தான ஆள் இல்ல, நான் வந்து அவங்கள மாதிரி பிறந்திருக்கலாம், இப்படி பிறந்து கஷ்டப்படுறேன் அப்படின்னு அந்த செல்ஃப் வர்த்தை வந்து தே ஆர் லூசிங். அண்ட் ரைஸ் ஆஃப் செல்ஃப் ஹேட், அவங்களே அவங்களை வெறுக்க ஆரம்பிச்சு தட் மைட் லீட் டு செல்ஃப் ஹார்ம், சூசைட். ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி வந்து அவங்க டிரான்ஸ்ஜெண்டரா ஆனதுக்கோ இல்ல லெஸ்பியன் கேவா ஆனதுக்கோ நினைச்சு வருத்தப்பட்டு அவங்களே அவங்களை ஹேட் பண்ணிக்கிறாங்க. உங்களுக்கு புரியுதா? அவங்க அப்படி பிறந்ததுக்கு அவங்களே அவங்களை ஹேட் பண்ணிக்கணும். நான் இப்படி பிறந்ததே அதான் நார்மலா தான் நான் வாழணும். இப்ப நான் பையனா பிறக்கிறது நான் வருத்தப்படுறேன்னா, இல்ல இன்னொரு ஒரு சில கேர்ள்ஸ் வந்து அவங்க கேர்ள்ஸா போறதுக்கு வருத்தப்படுறாங்க, சந்தோஷமா தான் இருக்காங்க. நான் பாய், நான் கேர்ள், அதே மாதிரி தான் அவங்களும் இருக்கணும். நான் லெஸ்பியன், நான் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் அப்படின்னு. பட் அவங்களால அப்படி இருக்க முடியல. அதுக்கு காரணம் லைஃப் லாங் டிசோனன்ஸ், டீப் ரூட்டட் ஸ்டிக்மா, டிஸ்கிரிமினேஷன், கான்ஸ்டன்ட் அதரிங். இந்த அதரிங்கிறது ஒரு டெக்னிக்கல் வேர்ட். அதரிங்னா என்னதுன்னா, இப்போ ஒருத்தர் வராரு, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலன் டி ஜென்ரஸ் அப்படின்னு ஒருத்தவங்க இருக்காங்க, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஷீ இஸ் a டாக் ஷோ ஹோஸ்ட். அமெரிக்கால இருக்கிற ஒரு நீயா நானா கோபிநாத் மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன். அவங்க ஊர்ல இருக்கிற ஒரு டாக் ஷோ ஹோஸ்ட், டிடி வச்சுக்கலாம், காஃபி வித் டிடி மாதிரி அவங்க ஒரு டிடி. எலன் டி ஜென்ரஸ் வந்து அவங்க வந்து ஒரு சூப்பரான ஒரு டிவி ஆர்டிஸ்டா வந்து 90sல வந்தாங்க. பட் ஷி வாஸ் a lesbian. அவங்க லெஸ்பியன் சொன்னோன்னா சேனல்ல இருந்து தூக்கிட்டாங்க. அவங்க அப்புறமா தனியா ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சு ஷி பிகேம் தி மோஸ்ட் சக்சஸ்ஃபுல் டாக் ஷோ ஹோஸ்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ். இன்னைக்கு வரைக்கும் டாக் ஷோ ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, எலன் ஷோ அப்படின்னு. ஸோ இதுதான் அவங்களுக்கு நடக்கிற விஷயம். ஸோ இந்த அதரிங் அப்படின்னா என்னதுன்னா, நாளைக்கு அவங்கள இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒருத்தர் வந்து நான் கே அப்படின்னு சொல்றாருன்னு வைங்க, காலம் பூரா அவங்க பார்க்கும் போதெல்லாம் இவங்க கே தான்ல, இவங்க கிட்ட கொஞ்சம் ஒரு மாதிரியா இருக்கணும்ல, தள்ளி இருக்கணும்ல, அந்த மாதிரி தான் நம்ம அவங்களை ட்ரீட் பண்ணுவோம். ஓகே, அவங்க கொஞ்சம் வேற மாதிரி ஆளுங்க, அவங்க வந்தா வேற மாதிரி நடந்துக்கிறது, வேற மாதிரி பாக்குறது, கான்ஸ்டன்டா ஏலியனை பாக்குற மாதிரி பாக்குறது, ஒரு மாதிரி பண்றது, அதான் அதரிங். அதரிங்னா யூ ஆர் அதர் அப்படின்னு தள்ளி வைக்கிறது, அதான் அதரிங்ஸ். எப்போ அவங்கள சந்திச்சாலும் அதை நம்ம மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டே தான். இப்ப நீங்க வந்து ஒரு பொண்ணை பாக்குறீங்கன்னா, நீ அந்த மாதிரி பொண்ணை பாக்குறோம்னா பொண்ணை பாக்குறோம், ஒரு பொண்ணு பையனை பாக்குறான்னா பையனை பாக்குறா, அவ்வளவுதானே. அதரிங்னா என்னதுன்னா, ஓ இவங்களுக்கு கே அந்த மாதிரியே பாக்குறது.
சோ அப்படி பாக்குறதே வந்து அவங்க வந்து இட் அஃபெக்டிங் தம். சோ அதுதான் வந்து எல்லாத்தையும் தள்ளி வைப்பாங்க, அந்த ஒரு அவுட் சைடர் ஃபீல். அதனால அந்த ஜெண்டர் டிஸ்போரியா வருது. ஜெண்டர் டிஸ்போரியானா கன்ஃபியூஷன் அபவுட் தேர் ஜெண்டர், ஆங்ஸைட்டி, லோன்லினஸ், சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ் அண்ட் ட்ரக்ஸ் வருது. சோ தட் இஸ் ஒன் திங். ஜெண்டர் அண்ட் ஓரியன்டேஷன் பத்தி நம்ம பேசுறோமா? சோ ஜெண்டர் அண்ட் ஓரியன்டேஷனுக்கே டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. சோ நம்ம வந்து ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்றோம்ல. மேல் ஃபீமேல் அப்படின்னு சொல்றது நம்மளுடைய பாடி ஒரே ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு சொல்றோம், மேலா ஃபீமேலா அப்படின்னு. ஓரியன்டேஷன் அப்படின்னா என்னதுன்னா, எனக்கு ஆணை பிடிக்குதா பெண்ணை பிடிக்குதா அப்படிங்கறது ஓரியன்டேஷன். இப்போ ஒரு பையனுக்கு பொண்ணை பிடிச்சா தட் இஸ் ஹெட்ரோசெக்சுவல், ஒரு பையனுக்கு பையன் பிடிச்சதுன்னா அது ஹோமோசெக்சுவல். ஓரியன்டேஷன்னா அவருக்கு யார மேல அட்ராக்ஷன் வருது அப்படிங்கறது ஓரியன்டேஷன். ஜெண்டருக்கு ஓரியன்டேஷன் அப்படிங்கிறது ரெண்டு வேற வேற விஷயம். ஆணா இருந்தா அவங்களுக்கு பெண்ணு மேலதான் அட்ராக்ஷன் வரணும் அப்படிங்கிறது ஒரு சிங்கிள் டெபினிஷன் இல்ல. சோ இந்த அவேர்னஸ் வந்து இட் இஸ் ரேர்லி டிஸ்கஸ்ட் இன் அவர் சொசைட்டி. யார் அதை டிஸ்கஸ் பண்ணணும்? ஃபேமிலி டிஸ்கஸ் பண்ணணும், ஃபேமிலிக்கு தெரியாது. ஸ்கூல்ல டிஸ்கஸ் பண்ணணும், ஸ்கூல்ல தெரியாது. சினிமா அண்ட் மீடியா டிஸ்கஸ் பண்ணணும், அவங்களும் டிஸ்கஸ் பண்றது கிடையாது. அப்படி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணாலும் என்னது, இருக்கிறதுலே பேட் லைட்ல டிஸ்கிரிமினேட் பண்றது. அவங்கள வந்து ஒரு ஃபன் எலிமெண்டாவோ, ஒரு சாங்ஸ்ல வந்து சைட்ல ஒரு ஃபன் டான்சர்ஸாவோ, இல்ல ராங்கான டெர்மினாலஜிஸ் வந்து யூஸ் பண்ணி அவங்களை கிரிட்டிசைஸ் பண்றது, 9, அரவாடி, அலி, இந்த மாதிரி தப்பான வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி டிஸ்கிரிமினேட் பண்ற மாதிரி தான் எல்லா டயலாக்ஸ் இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி டயலாக்ஸ் எல்லாம் ஈவன் இப் இட் டன் இஸ் நெகட்டிவ் லைட். அவங்கள ஒரு ஒரு காமெடி பீஸாவோ ஒரு நெகட்டிவாவோ தான் காட்டுவாங்க. சோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நடக்குது. அப்படி ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்தாலும் எல்லாம் டிஸ்கஷனே நடக்கிறது இல்ல. அதனாலே அவேர்னஸ் இல்ல பாதி பேருக்கு. இதோட அவேர்னஸ் எங்க நடக்கணும்? ஃபேமிலி லெவல்ல, ஸ்கூல் லெவல்ல நடக்கிறது இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அப்கோர்ஸ் ரீசென்ட் டைம்ல ஒரு சில சினிமாஸ்ல பாசிட்டிவ் லைட்ஸ்ல வந்துகிட்டு இருக்கு. நெக்லெக்ட் ஆஃப் ஃபேமிலி அட் யங் ஏஜ், தட் இஸ் another issue. அதனால வல்னரபிள் டு அன்சேஃப் சொசைட்டி. அன்னைக்கு விஜய் டிவில கூட ஒருத்தவங்க சொன்னாங்க, இந்த சொசைட்டி ரொம்ப சேஃபே இல்லைங்க, அதனால அம்மா அப்பா யாரும் அனுப்பிடாதீங்க அப்படின்னு ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் வந்து அந்த கலக்க போகுது யார் ஷோல சொன்னாங்க. சோ வல்னரபிள் டு அன்சேஃப் சொசைட்டி. சோ அதனாலதான் they are going into the begging, prostitution and trafficking. சோ இது வந்து முக்கியமான டேட்டா. LGBTQ டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பத்தி ஒரு கொஸ்டின் வருதுன்னா இந்த டேட்டாவோட நேச்சர் பாருங்களேன். நார்மல் பீப்புளுக்கு ஸ்ட்ரெஸ், ஆங்ஸைட்டி இருக்கா? இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கு, இல்லமா இல்ல? இப்போ நம்ம ஹெட்ரோசெக்சுவலுக்கு இருக்கிற ஒரு ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை விட டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ் வந்து 1.7 டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு. எல்ஜிபிடிக்யூல இருக்கிறவங்களுக்கு 2.4 டைம்ஸ் அதிகமா இருக்கு. சோ அடுத்த முக்கியமான விஷயம், இப்படி எனக்கு மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கு, நான் வந்து ஒரு கே, நான் ஒரு லெஸ்பியன் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஹெல்த் செட்டிங்ல போயிட்டு ஸ்ட்ரெஸ் இதெல்லாம் வந்ததுன்னா கவுன்சிலிங் போகணும். கவுன்சிலிங் போகலன்னா தட் வில் லீட் டு ஹார்ம்ஃபுல் அவுட்கம்ஸ். ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா ஆகி அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கல, டிப்ரெஷன் அதிகமா ஆகி அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கலன்னா தட் வில் லீட் டு ஹார்ம்ஃபுல் ஹெல்த் இம்பாக்ட்ஸ். டயபெட்டிஸ் வரும், பிளட் பிரஷர் வரும், இல்லைன்னா பாடியில ஏதாவது ஒரு டிசீஸா வரும், இல்ல சூசைடலா கூட கொண்டு போகும். அந்த அளவுக்கு கொண்டு போற அளவுக்கு இருக்கு. சோ யாருக்காவது டிப்ரெஷன் அதிகமா இருக்குன்னா நம்ம உடனடியா ஒரு கவுன்சிலிங் போகணும். சரி, நமக்கு இருக்கிறதெல்லாம் கம்மி தான், ஓகேவா, அதெல்லாம் கொண்டு வராதீங்க. அதெல்லாம் டபுள் ட்ரிபிள் மடங்கு எக்கச்சக்கமா அதிகமா இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்குன்னா அவங்க வந்து ஒரு இடத்துல கவுன்சிலிங் போகணும். அந்த கவுன்சிலிங் போக வேண்டியவங்க அப்படிங்கிற போகும்போது அவங்க வந்து கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனாங்கன்னா நம்ம கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல வந்து இருக்கிற டாக்டர்ஸ் வந்து அவேர்னஸ் கிடையாது. அவங்களே வந்து பூமர் அங்கிள்ஸ் ஆகும், பூமர் டாக்டர். ஒரு 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஹோமோசெக்சுவாலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னவா இருந்ததுன்னா, ஹோமோசெக்சுவாலிட்டி வந்து மென்டல் டிசார்டரா இருந்தது. மென்டல் டிசார்டர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துக்கு கீழே தான் போட்டிருந்தாங்க. அவருக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிருக்கு, அதனாலதான் அவரு ஒரு பையன் கூட செக்ஷுவல் ரிலேஷன்ஷிப்ல வச்சிருக்காரு, இல்ல இந்த பொண்ணு கூட. சோ அது மென்டல் டிசார்டர்ங்கிற கிளாசிபிகேஷன் கீழே தான் மெடிக்கல் எஜுகேஷன்ல இருந்ததுனால அதுதான் கரெக்ட்னு நினைச்சுக்கிட்டு இப்போ இருக்கிற நிறைய சைக்காட்ரிஸ்ட் அது மென்டல் டிசார்டர் நினைச்சிட்டு இருக்காங்க. சோ அப்போ இருக்கிற மெடிக்கல் பிராக்டிஸ் என்ன சொல்லுது, கரெக்ஷனல் தெரப்பி பண்ணி அவங்கள வந்து கேவை வந்து நம்ம வந்து ஹெட்ரோசெக்சுவலா மாத்திரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து ஒரு இது இருந்திருக்கு. சோ இன்னைக்கு வரைக்கும் இதை பார்த்துட்டு நிறைய டாக்டர்ஸ் அப்படி சுத்திக்கிட்டு இருக்காங்க. உங்களுக்கு லாஜிக் புரியுதா? சோ இருக்கிற டாக்டர்ஸ் எல்லாருமே அந்த கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கிற இந்த டாக்டர்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருந்தாங்கன்னா, ஒரு இந்த பர்சனால அங்க கவுன்சிலிங் போக முடியல. சோ அவங்க எங்க போக வேண்டியதா இருக்கு, பிரைவேட் கிளினிக் போக வேண்டியதா இருக்கு. பிரைவேட் கிளினிக் காஸ்ட்லியா இருக்கு, அஃபோர்டபுளா இல்ல. சோ ஆல்ரெடி அவங்க டிஸ்கிரிமினேட்டா இருக்கிறதுனால அவங்கள்ட்ட பணம் இருக்குமானா இருக்காது. சோ தட் இஸ் தி ப்ராப்ளம் ஹியர். சோ கன்சிடரிங் எல்ஜிபிடி as a disorder and கரெக்ஷனல் பிராக்டிஸுக்கு வந்து கொண்டு வரணும். சோ கரெக்ஷனல் தெரப்பி வந்து பண்றாங்க. So increase reliance in the private sector clinics which are unaffordable. அதனால வந்து பிரைவேட் செக்டர் கிளினிக்ஸ் போக வேண்டியதா இருக்கு அண்ட் அது வந்து அன்அஃபோர்டபுளா மாறுது. உங்களுக்கு புரியுதா? சோ இந்த கரெக்ஷனல் தெரப்பி அப்படிங்கிற கான்செப்ட், சோ நிறைய கன்சர்வேஷனிஸ்ட் இன்னும் வந்து அது வந்து சாத்தான் உடம்புக்குள்ள வந்துருச்சு அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க. சாத்தான் வந்துருச்சா? உன் உடம்புலதான் சாத்தான் இருக்கு. ஸ்டேக் ஹோல்டர் அவேர்னஸ். சோ நம்ம வந்து we have to create awareness among the stakeholders. ஸ்டேக் ஹோல்டர் அவேர்னஸ் அப்படின்னா யார் யாருன்னா டீச்சர்ஸ்,
மென்டல் ஹெல்த் ரிலேட்டட் டாக்டர்ஸ், இந்த மாதிரி டாக்டர்ஸ், கம்யூனிட்டி ஹெல்த் ப்ரொஃபஷனல்ஸ், போலீஸ்க்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். 377 ஸ்கிராப் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிற அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், பேரண்ட்ஸ்க்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். இன்னும் நிறைய போலீஸ்க்கு தெரியாது. நம்ம கரண்ட் இன்னும் அவர் 377 கேஸ் போட்டுட்டு இருப்பாரு. அது கேஸ் வந்து கோர்ட்டுக்கு போவோம். ஜட்ஜு திட்டுவார், யோ இது ஸ்கிராப் பண்ணியாச்சா, இன்னும் இதுல கேஸ் போடுற, நீ ஒண்ணுமே ஒரு நாளைக்கு சைலண்ட் இல்ல அப்படி. So that is the problem here. So அதே மாதிரி ஸ்பெஷல் டெடிகேட்டட் கியூர் மென்டல் ஹெல்த் கரிக்குலம் அண்ட் ரிசர்ச். இந்த கியூர் பீப்புளுக்கு இருக்கிற மென்டல் ஹெல்த் இஸ் நாட் சிமிலர் டு தி மென்டல் ஹெல்த் இஷ்யூஸ் ஆஃப் ஹெட்ரோசெக்சுவல் பீப்புள். இவங்களுக்கு இருக்கிற மென்டல் ஹெல்த்துக்கு தனியா நம்ம வந்து கரிக்குலமும் கரியா ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் அண்ட் ரிசர்ச் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. இதை தாண்டி நீங்க வந்து யூ கேன் ஆட் செல்ஃப் கேர் அண்ட் கவுன்சிலிங் டு தி கியூர்ஸ் அட் ஏர்லி ஸ்டேஜ். ஸ்கூல் லெவல்ல வந்து இது அவேர்னஸ் கொடுக்கணும். ஸ்கூல்ல வந்து நம்ம பயாலஜி புக்கை மாத்தணும். உங்களுக்கு புரியுதா? பயாலஜி புக்கை மாத்தி அதை நடத்திடுவானுங்களா? மாத்தனா மட்டும் நடத்திடுவியா நீ? யூ நோ யுவர் செல்ஃப், யூ ரீட் இட் பை யுவர் செல்ஃப் அப்படின்வாங்க. யோ எங்களுக்கு தெரியாதுயா, சொல்லி குடியா. சோ ஓகே, நம்ம அட்லீஸ்ட் இப்ப என்ன பண்ணணும், we have to reform the biology books அப்படிங்கிற அந்த லெவலுக்கு போகணும். ஏன்னா பயாலஜி கரிக்குலம்ல இருந்து அந்த பயாலஜி மேம் தான் கத்துக் கொடுக்கணும், பயாலஜி சார் தான் கத்துக் கொடுக்கணும். அவங்க வந்து கத்துக் கொடுத்தாதான் நமக்கு வந்து ஸ்கூல் லெவல்ல பசங்களுக்கே தெரியும். அதுல யாராவது ஒருத்தர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபீலிங்ல இருந்தாங்கன்னா அவங்க வெளியே வந்து அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதுக்கேற்ற மாதிரி மாறுவாங்க. இல்லைன்னா அவங்க கான்ஸ்டன்டா லைஃப் லாங் அதை வேலை மாதிரி இருப்பாங்க. அதை ரெகக்னைஸ் பண்ணாம எத்தனையோ ஃபெயில்டு மேரேஜஸ் நடந்திருக்கு. ஸோ அதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஆல் திஸ் திங்ஸ் கேன் பி டன் இஃப் தி செல்ஃப் கேர் அண்ட் கவுன்சிலிங் இஸ் டன் இன் தி ஸ்கூல் லெவல்ஸ். கிளியரா? ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி 5 editorials. இது வெறும் மென்டல் ஹெல்த்துக்கே இவ்வளவு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. இது உங்களை பத்தி ஜென்ரலா எழுத சொன்னா எஸ்ஏவே எழுதலாம், அவ்வளவு விஷயம் கண்டென்ட் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் தி மெயின் ப்ராப்ளம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு தெம். இதை தாண்டி 2 முக்கியமான எடிட்டோரியல்ஸ் இந்த வாரம் ஐஆர்ல இருந்து. அந்த ஐஆர் எடிட்டோரியல்ஸ் பத்தி நான் ஒரு 2 minutes சொல்லிடுறேன். ஏன்னா அதை வந்து விட முடியாது. ஏன்னா அது ஃபுல்லா நடத்துற அளவுக்கு அதுல கண்டென்ட் இல்ல. ஆனா 2 பாயிண்ட் மட்டும் முக்கியமான பாயிண்ட். ஸோ ஸ்டாப்பிங் த உக்ரைன் வார், உக்ரைன் வார் எப்படி நிறுத்துறது அப்படின்னு ராகேஷ் சூத் வந்து எழுதியிருப்பாரு. அந்த ராகேஷ் சூடோட எடிட்டோரியல்ல வந்து கடைசி 2 பாயிண்ட் சூப்பரா சொல்லுவாங்க. மிச்சது எல்லாமே நம்ம பேசியாச்சு. சுஹாசினி ஐதர் அண்ட் ராகேஷ் சூட் 2 பேர் 2 எடிட்டோரியல் எழுதினாங்க. 2 எடிட்டோரியல் இருக்கிற பாயிண்ட்ஸும் ஆல்ரெடி நம்ம நிறைய வாட்டி பேசினது தான். ஆனா நம்ம பேசாதது ஒரே ஒரு பாயிண்ட் தான். என்ன இருக்குன்னா, இன் அ மாரல் வேர்ல்ட் தேர் இஸ் அ ரைட் அண்ட் ராங். ஓகே, இப்போ ரஷ்யா உக்ரைன் இஷ்யூல உக்ரைன் கரெக்டா, ரஷ்யா ராங் அப்படின்னு 2ஆ பிரிச்சு தான் வேர்ல்டு வந்து பாக்குது. கரெக்டா? இன் அ மாரல் வேர்ல்ட் தேர் இஸ் ரைட் அண்ட் ராங் அண்ட் ரஷ்யா ஷுட் பி ஹெல்ட் அக்கௌண்ட். பட் இன் ரியல் வேர்ல்ட் அதர் ஃபேக்டர்ஸ் கம் இன் டு பிளே. ரியல் வேர்ல்டுல ரைட் அண்ட் ராங் மட்டும் இல்ல, இட்ஸ் கிரே அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம்ல. பாலிடிக்ஸ்ல எவ்ரிதிங் இஸ் கிரே. A blame game or establishing the root cause will not help to end the crisis. Eventually, talks needs to take place between Ukraine and Russia, with NATO and acknowledging Russia's security interest in its neighborhood. Just Russia கெட்டவன், நீ பண்ணக்கூடாது சொன்னா this problem won't solve. ரஷ்யாவுடைய கன்சர்ன்ஸும் ஜெனியூன் அப்படின்னு ரெகக்னைஸ் பண்ணி ரஷ்யா சைட்லயும் ஒரு நியாயம் இருக்கு அப்படிங்கறத ஆப்போசிஷன் சைடு ரெகக்னைஸ் பண்ணா மட்டும்தான் யூ கேன் பிரிங் an end to this crisis. 2 பேர் சைட்லயும் நியாயம் இருக்கு, 2 பேர் சைட்லயும் ப்ராப்ளம் இருக்கு. உங்களுக்கு புரியுதா? நான் 2 பேரும் சொல்றது ரஷ்யாவையும் யூஎஸ்ஏயும். உக்ரைனை பத்தி நான் பேசல. உக்ரைன் பாவம். ஓகேவா? உக்ரைன் இஸ் பாவம். நான் பேசுறது 2 பேர் அப்படிங்கிற அந்த பாவம் யாருன்னா யூஎஸ்ஏ அண்ட் ரஷ்யா. ஓகே, நாட்டோ அண்ட் ரஷ்யா ஆர் வெஸ்ட் அண்ட் ரஷ்யா. சோ வெஸ்ட் ஷுட் அக்னாலேஜ் தி செக்யூரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி நெய்பர்ஹுட். கியூபால கொண்டு வந்து மிசைல் வைக்கும்போது பதறிச்சுல 1962ல, அதே மாதிரி தானே ரஷ்யாவுக்கு இருக்கும். இந்த ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் நான் இங்க தனியா. The problem is that the war is now being cast in binaries. A battle between the freedom and tyranny, between democracy and இது வந்து தர்மத்துக்கும் அதர்மத்துக்கும் நடக்கின்ற போர் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் சொல்ல முடியாது. பேட்டில் பிட்வீன் ஃப்ரீடம் அண்ட் டைரனி, டெமோக்ரஸி அண்ட் ஆட்டோக்ரஸி, ரூல் பேஸ்ட் ஆர்டர் அண்ட் ப்ரூட் ஃபோர்ஸ், இப்படி எல்லாம் பைனரியில பேசியிருந்தா ஒண்ணுமே முடியாது. இந்த வார் சால்வே ஆகாது அப்படிங்கிறது சொல்றாங்க. ஸோ இதுல நம்ம நோட் பண்ண வேண்டியது ஒரே ஒரு லைன் தான். In a moral world there is right and wrong, but in real world other factors come into play. இந்த கோட்டை வந்து நம்ம எங்க வேணா ஐஆர் கொஸ்டின்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல ஜெனரலா யூஸ் பண்ணலாம், இல்ல இது அப்படியே ஒரு எஸ்ஏ கொஸ்டினாவும் அடுத்த எஸ்ஏ டெஸ்ட்ல வரலாம். ஓகேவா? அக்னாலஜிங் ரஷ்யா செக்யூரிட்டி இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் இட்ஸ் நெய்பர்ஹுட். ஓகே, நல்லா இருக்குல்ல எஸ்ஏ டைட்டில்? இந்த வாட்டி லவ் அண்ட் வார் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனிதிங் இஸ் லீகல் இன் லவ் அண்ட் வார், அது வந்து வந்து அந்த எஸ்ஏ கொடுக்கலையா? கொடுக்க சொல்லியிருந்தேன் நான். ஓகே, அடுத்த எஸ்ஏல 2 கொஸ்டின் அவுட் பண்ணிட்டேன். நீட் ஃபார் நேம், அடுத்த எடிட்டோரியல் வந்து சுஹாசினி ஐதர் எழுதுன நீட் ஃபார் நேம் அப்படிங்கிற எடிட்டோரியல். சோ நீட் ஃபார் நேம் இப்ப இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியா அட் 75 போறோம். இந்தியா அட் 75ல நமக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய டயலமா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு சைட்ல யூஎஸ்ஏ அண்ட் வெஸ்ட் பிளாக், இன்னொரு சைட்ல சைனா ரஷ்யா ஆக்சிஸ். வி ஆர் பார்ட் ஆஃப் G7 மீட்டிங்கும் போறோம், G20 மீட்டிங்கும் போறோம், பிரிக்ஸுக்கும் போறோம்,
குவாடுக்கும் போறோம். கரெக்டா? நமக்கு வெஸ்டும் வேணும், ரஷ்யா சைனாவும் வேணும். இது ரெண்டுத்தையும் நம்ம பகச்சிக்க முடியாது. சோ இப்படி இருக்கும்போது இதை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னு இப்ப இந்தியா யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அதுக்கு தானே நான் அலைன் மூவ்மெண்ட்னு ஒண்ணு கண்டுபிடிச்சோம். இப்படி 2 பேர் வந்து நாங்க 2 பேர் ஜாம்பவான், எங்க 2 பேர்ல இப்படி வந்து பைலாட்ரல் பாலிடிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா இதை சமாளிக்கிறதுக்காக தான் நான் அலைன் மூவ்மெண்ட் வாஸ் brought in 1950s. அதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்ப ரீஎமர்ஜ் ஆகும்போது நம்ம என்ன பண்ணணும்? பிரிங் பேக் நான் அலைன் மூவ்மெண்ட். அவ்வளவுதான். திஸ் இஸ் தி சொல்யூஷன். ஏன் பிரிங் பேக் நான் அலைன் மூவ்மெண்ட்? இது எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கு ஒரு டேட்டா இருக்கு. என்ன டேட்டானா இதுதான் அந்த டேட்டா. சோ ஓகே, அந்த டேட்டா வந்து இதுல கொடுக்கலையா? என்ன டேட்டானா எத்தனை கண்ட்ரிஸ் அப்ஸ்டைன் பண்ணாங்க, எத்தனை கண்ட்ரிஸ் வந்து இப்போ ரஷ்யாக்கு அகேன்ஸ்டா ஓட்டிங் நடந்ததுல யுஎன்ல நம்ம மட்டும் அப்ஸ்டைன் பண்ணல. நம்ம கூட வந்து ஒரு சில ஓட்டிங்ல 110 கண்ட்ரி அப்ஸ்டைன் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு சில டைம் 40 கண்ட்ரி அப்ஸ்டைன் பண்ணிருக்காங்க, ஒரு சில கண்ட்ரி வந்து 80 டைம் 80 கண்ட்ரிஸ் ஒரு சில ஓட்டிங்ல அப்ஸ்டைன் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ 40, 80, 110 கண்ட்ரிஸ் வந்து சம்டைம் வந்து அவங்க வந்து 2 பேர் சைட்லயும் ஸ்டாண்ட்ஸ் எடுக்க முடியாம நியூட்ரலா இருந்துடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சோ அந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாத்தையும் ஒண்ணு திரட்டி நியூட்ரலா இருக்கிறது தான் எங்க பாலிசி அப்படின்னு இந்தியா வந்து ஒரு ஃபாரின் பாலிசி குளோபல் வாய்ஸா கொண்டு வந்துட்டோம்னா நம்மளுடைய இந்த மாரல் ஸ்டாண்ட்ஸ் வந்து யாரும் கொஸ்டின் பண்ண முடியாது. இப்போ இந்தியா மட்டும் அப்ஸ்டைன் பண்ணுது அப்படின்னு இந்தியா வந்து மாரலா வந்து அட்டாக் பண்றாங்க. யூ டிட் கண்டம் ரஷ்யா, யூ டிட் கண்டம் ரஷ்யா. இது என்னோட வாய்ஸ் இல்ல, 110 கண்ட்ரிஸோட வாய்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம்னா நம்மள அப்படி பண்ண முடியாதுல்ல. தட் இஸ் வாட் வி டிட் இன் 1950s. So revive the NAM and use the NAM for the same purpose. அப்படிங்கறத இந்த எடிட்டோரியல். கிளியரா? அகைன் டேட்டா பாயிண்ட்ல இது ஒரு முக்கியமான டேட்டா பாயிண்ட். So prelims-ல வந்து directly we can expect the question. Okay? Measuring India's plastic problem. So they are identifying the types of plastics here. So இது வந்து இதுதான் முக்கியமான டேட்டா. 35% of the India's plastic waste is multi-layered plastic. 35% of the India's plastic waste is multi-layered plastic. 35% of India's plastic waste is multi-layered plastic, and they are non-recyclable. Multi-layered plastic ஓட மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா non-recyclable. So what is multi-layered plastic? நம்ம இந்த லேஸ் சிப்ஸோட கவர், ஹல்திராம்ஸோட கவர்லாம் இருக்குல்ல, சிப்ஸ் பாக்கெட்டோட கவர், பிஸ்கெட் பாக்கெட்டோட கவர், அதுதான் multi-layered plastic. It is not recyclable. Moreover, 68% of the plastic ends up in the dump sites, and only 12% is recycled and 20% is burnt. இந்த ரெண்டு டேட்டாவும் ஆன்சர் ரேட்டிங் ரொம்ப முக்கியம். மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரேட்டிங். How much part is multi-layered, how much is collected, how much is ending up as in the dump site? 68%. 12% is recycled, 20% is burnt. 12% recycled is good. இந்த 20% burntனால திருப்பி ஏர் பொல்யூஷன் தான் வருது. அதனால அது நல்ல சொல்யூஷன் இல்ல. சோ இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஆன்சர் ரேட்டிங் பாயிண்ட். இது வந்து அப்படியே பிரிலிம்ஸ்ல வரலாம். 1 only, 2 only, 3 only, 1 pairs only, 2 pairs only, 3 pairs onlyல எப்படி மாறிட்டோம் பாருங்க. நாங்களுக்கு சேஞ்ச் ஆயிட்டோம். பாலிஸ்டெரின் அப்படின்னா என்ன, ஹை டென்சிட்டி பாலிஎத்திலீன் அப்படின்னா என்ன, பாலிஎத்திலீன் தெரப்தலேட் அப்படின்னா என்ன, இது ஆறுதையும் படிங்க. ஓகேவா? அப்பதான் we can say how many pairs. ஓகேவா? So this is a very important data point of Monday newspaper. Go and see. இது வந்து vasectomy, tubectomy, இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்சதுதான். So amount of tubectomy is 10 times higher than vasectomy. அதுதான் டேட்டா. So vasectomy பண்றவங்கள விட tubectomy பண்றவங்க வந்து 10% higher. அதாவது women are undergoing 10 times, not 10%. So amount of women who are doing tubectomy is 10 times higher than amount of men who are undergoing vasectomy. Answer rating la gender disparity, reproductive rights we can write. So அதனால தான் இந்த points. So with this we have come to the end of the today's long editorial session. So உங்களுக்கு என்ன doubts இருந்தனா you can stay back and ask. Otherwise வந்து you can leave. Thank you. So do regular revision. So in the editorial session, if you just see the video, it is of no use. See all the 5 editorials, do the regular revision, then only it is going to help you. Again, this initiative is not a substitute for editorial reading. நீங்க editorial படிச்சிட்டு இது notes making காக தான் இத பார்க்கணும், understanding காக தான் பார்க்கணும். If you are not reading editorials, then this initiative is not going to help you. So take regular notes, do regular revision, organize your answer. So நம்ம வந்து mains answer rating ஏத்த மாதிரி இந்த notes வந்து we have to reorganize. That is very important. So do that. So thank you for joining today's session. We'll meet next week. And remember about India at 75.